Good morning. On behalf of the President, the Board of Directors, and the entire Fourth community, we welcome you to the 40 years anniversary celebration of the Foundation. This celebration is under the auspices of Her Excellence, the President of the Hellenic Republic, Mrs. Katerina Sakelaropoulou. Fourth is the largest research center of Greece with 10 research institutes with specialized units in eight different cities of Greece. The 10 institutes of Fourth have activities in multidisciplinary domains, in natural sciences, in engineering sciences, in biomedical sciences, and in social and human sciences. And they collaborate very closely with very high caliber organizations, research organizations, and the industry in Greece and abroad. At this point, I would like to invite the President of Fourth, Dr. and Professor Nektarios Tavernarakis, to make the welcome and the opening of this celebration. Thank you, Maria. Good morning, everyone. Thank you for being here this morning. It's a great pleasure and an honor for us to welcome you here at our premises in Heraklion. I would like to thank especially our invited speakers and those who came from afar to honor us with their presence. It is a very important moment in time for us, for Fourth. We're celebrating the 40th anniversary since the establishment of our institution. I'm sure you are going to enjoy the presentations. I won't take too much of your time. Just to thank a few people. As you see, Maria already said, Fourth is now spanning almost the entire country with institutes in 8 cities, but I won't tell you any more about that now. I would just take a few minutes of your time to thank the people who made this happen today, who helped to organize this event and contributed in many ways. First of all, I would like to thank the organizing committee, the chair, Nikos Kilafis. Nico, thank you very much for your efforts. Also, all the members, Despina, Spiros, Kostas, Evina, Panagiotis, Maria, of course, Yorgos, Marinos, Kostas, Thodoros, and Eleni, who really put the program that you are going to enjoy, I'm sure, today together. In addition to the people in the organizing committee, of course, there were many other people who contributed. I cannot really thank them enough. Of course, International and Public Relations Office, Christiana, Christos, and Rafaela, as well as our technical services personnel, their director, Vangelis, Rafael, Katerina, Sonia, Kalia, Margarita, Stella, Stefanos, Yannis, Yorgos, Nikos, Nektarios, Christos, Yannis, Kostas, Stavros, Yorgos, Nikos, and of course our cleaning ladies, the team that really keeps this place tidy. I would like to really thank them. Of course, I think there are a lot of other people that contributed. I don't have the time to thank them all. I don't want to delay any further, just to thank you again for being here. And let's have an enjoyable and nice celebration for our 40th anniversary. Thank you very much. As the President said, this morning's session is the scientific part of the celebration. And we have the evening session also with presentations, including the President's presentation about Fourth. So today we have the honor and pleasure to have with us 3 high-caliber researchers
who are very close to Forth and have been close to Forth all these years. And we have the pleasure to that they honor us with their presence today. I say 3 instead of 4. These are professors who were proposed to the board of directors and the president and were invited by the anniversary committee, as the president said, because Professor Edith Herth had a family emergency and she will not be with us, at least for the morning session, but we'll have the delight to hear her for a short speech in the evening session. So I would like to invite now Professor Christoforidis, who is the director of the Biomedical Research Institute at Ioannina, to make a short presentation and the introduction of our first speaker for today, Professor Efthymios Kaxiras, who is a John Hansbrook Van Vleck Professor of Pure and Applied Physics, Department of Physics and School of Engineering and Applied Sciences at Harvard University, USA. And he's going to talk to us about twistronics, new physics and application in two-dimensional solids with a twist. Professor Christoforidis will tell you a little bit more about his relationship with Ioannina. It is a great honor for me to introduce Professor Efthymios Kaxiras, the first speaker of this ceremony. Efthymios Kaxiras is Professor of Pure and Applied Physics, holding joint appointments in the Department of Physics as a John Hasbrouck Van Vleck Professor and in Applied Physics at the School of Engineering and Applied Sciences of the Harvard University of the United States. It is an affiliated member of the Department of Chemistry and Chemical Biology. He is the founding director of the Institute for Applied Computational Science. Currently, he is the chair of the Department of Physics of Harvard University. He originates from Ioannina, from a beautiful village called Kosmira, which oversees the whole city of Ioannina. Actually, I originate from a nearby village from my mother's side, which is an additional reason for me to feel proud today and honored to introduce Professor Kaxiras. If we can have the second slide, we will see, I think, the most prestigious award that he has received from his peers and from the authorities of Kosmira, recognizing his contribution in science worldwide. So after he finished high school at Ioannina, he entered the Department of Electrical Engineering of the National Technical University of Athens in 1977, which he never finished, as a year later, he got a highly competitive and prestigious fellowship to continue his studies at MIT in the physics department. After he got his degree, he pursued a PhD in theoretical condensed matter physics and worked as a postdoctoral fellow at the IBM Watson Research Laboratory. He joined Harvard University in 1991 as assistant professor and became full professor in 1998. He has published over 450 scientific articles in referee journals, including several invited review articles and book chapters. He has also presented his work as invited speaker in over 70 international conferences and workshops throughout the world. He has co-organized a number of scientific meetings and serves in the editorial board of several scientific journals. He has received many scientific distinctions, including the Fellow of the American Physical Society and Chartered Physicist, and the Fellow of the Institute of Physics. The research of Professor Kaxiras focuses on the computational materials science, in a broad sense physics, and has covered a wide range of topics, ranging from the electronic properties of crystalline and amorphous solids to the nature of electronic states and optical properties of biomolecules like DNA, melanin, flavonoids, and organic dyes, to blood flow dynamics in realistic arterial geometries, incorporating cell motion and the effect on endothelial shear stress. He has been a pioneer in developing multi-scale methodologies
with the aim of capturing the behavior of complex physical systems, starting at a fundamental level and reaching to macroscopic scales. A recent focus of his research has been the physics of twisted bilayers, about which he will tell us more later. Professor Kaxiras has strong ties with Greece. Several young scientists have joined his group and have made excellent work. Also, during leaves from Harvard, he has held faculty appointments as professor in the Department of Physics here in the University of Crete in 2000, and in the Department of Material Sciences and Technology in the University of Ioannina, where he served as a dean of the department from 2001 to 2004. In the same period, he also served as a director of the Biomedical Research Institute of Ioannina, of Fourth, during which time Professor Kaxiras and Eleftherios Economou, the chair of ITE at that time, secured a temporary building for the institute, signing an agreement with the university where the institute is currently located. They also secured the land inside the campus of the university where the new building will be constructed in the same program that a number of buildings will be constructed in the following years in Fourth institutes. So Professor Kaxiras, we are very happy and honored that you have accepted the invitation of ITE to give this seminar today, and we are looking forward to your talk. The stage is yours. Thank you. Thank you very much, Savas, for the wonderful introduction. The honor and the pleasure is all mine for being here today. I thank the organizing committee for inviting me, and I feel that I have very close ties to ITE in many different ways. So I'm very happy to participate in the 40th year celebration. Before I start my discussion of the topic that you see there, by the way, so you will see an explanation of all of the terms that are in the title. So before I get into this, I wanted to say a few things about ITE and some connections that I have. And of course, congratulations, first of all, for the 40th year celebration, the wonderful journey up to now. And I hope it continues and it expands and it becomes even more illustrious than it has been so far. And of course, ITE is basically its people. So I wanted to thank in particular the persons who are honored in the program today. By the way, the order here is strictly the order in the program. Sometimes you have to be careful with these implications. I've had the pleasure to interact with all three persons who are being honored later in the program today, with Kostas Fotakis when he was director of the Institute of Electronic Structure and later, and in his other positions after that, both scientifically and in other aspects. I knew Vasilis Dougalis not as well as Kostas, but especially during his tenure as director of the Institute of Applied Mathematics of ITE, and I greatly admired his intellectual contributions. And of course, I know Lefteris Economou very well, both from the time when he was the president of ITE for a long number of years, and his wonderful contributions. I also work in an adjacent field to what Lefteris did for his research, so I know a lot about his own work, which is really wonderful. But I wanted to, in particular, bring out one aspect of Lefteris' contributions, which I think is equally profound as all the other things that he has done for ITE and for science. And sometimes it's a little bit harder to quantify its impact, although I think it's incredibly important. And this is the wonderful books that Lefteris has written. He has written probably a dozen books or so, maybe even more. These are three examples which I have found particularly useful to me and particularly beautifully and well written. The first two are also, they're also
editions in Greek, από τα quarks στο σύμπαν, είναι φυσικής στερεάς κατάστασης. The third one is a little bit more technical and advanced, but at least I have greatly benefited from all three of them, and they're truly wonderful books. The first one is for a broad audience, and I highly recommend it for its clarity and lucidity. With thanks for their contributions to all of them and to all the other researchers and members of ITE, congratulations for your work so far, and ITE forward in the future. So I'll turn now to the subject of my talk, and I want to start with a little bit of an introduction. I mentioned in the title that this is about two-dimensional solids. So first of all, I want to justify why two dimensions. So there's a very rich physics in the two-dimensional electron gas. Electrons are the particles that determine all the properties of materials, and this is illustrated schematically here. When you put electrons in a two-dimensional plane, you force them to be on a two-dimensional plane, they execute these very interesting orbits under the influence of a magnetic field which is perpendicular to the plane. So these are known as Landau levels. They're quantized motion, and they basically form the Hall effect. The Hall effect is classical electromagnetic physics, but this is the quantum version of it. Very interesting behavior is also observed in the electrons that are near the edges of the two-dimensional plane. So those are known as edge states. This is the energy diagram of the Landau levels and the edge states. And the manifestations of this type of behavior are really quite dramatic. For example, this is the resistivity, the off-diagonal resistivity as a function of the magnetic field. And this would be the classical behavior, a straight line for classical electrons. And you see that the electrons confined in a two-dimensional plane, due to their quantized motion, show very different behavior than the classical one. And you see these plateaus, these fixed values at 1/2, 1/4, 1/6, and so on. So this is what is called the quantum Hall effect. But you also see smaller steps in between at values 2/5, 1/3, and so on. And this was totally unexpected because this is indicative as if electrons behave with a fractional charge, with only one part of their normal charge. So truly strange and unusual behavior. So this is the fractional quantum Hall effect. When you also take into consideration the spin of electrons, they have another property other than their charge. You have, in addition, more complicated phenomena known as the quantum spin Hall effect. And the electrons of different spin travel in different directions in the two-dimensional plane. And finally, the anomalous quantum Hall effect, where there's no external magnetic field, but the electrons generate an intrinsic magnetic field because of their complicated motion. So all of this is really unexpected, truly strange behavior. Moreover, this type of behavior, when it was discovered, was recognized as huge steps forward in our understanding of matter, how it behaves in a two-dimensional plane. And the quantum Hall effect, von Klitzek got the Nobel Prize in Physics for this. The fractional quantum Hall effect, these three gentlemen, Tsui, Stormer, and Laughlin, shared the Nobel Prize in Physics in 1998. Edge states were predicted by my colleague at Harvard, Bert Halperin, and this is Art Gossard, who was instrumental in making all of this possible. The quantum anomalous Hall effect predicted by Duncan Haldane, who got a Nobel Prize in Physics in 2016. So huge advances in our understanding of the behavior of matter in two dimensions. So, however, creating the two-dimensional electron gas, confining the electrons in two dimensions is not easy with normal three-dimensional crystals, conventional three-dimensional crystals. So this is a picture of how this is done. You have to put together these types of materials, which are very difficult to manufacture in high purity. And these types of materials then, when put together in a sandwich like this, create a well, an energy well, a pocket here. And in this pocket, electrons are trapped
So that's where the two-dimensional electron gas is formed, as you see here in this very thin layer between different types of materials. This took decades to arrive at this level of material quality and purity and control of what is happening to create the two-dimensional electron gas. So one might wonder, why not actually use a two-dimensional solid? Well, because for a very long time, the community thought that it's not possible to have a two-dimensional solids. So two-dimensional solids simply could not exist. And this belief was based on a theorem. BG here means before graphene. You'll see in a minute what this means. So there was a famous theorem known as the Mermin-Wagner theorem, proposed by Mermin and Wagner in 1966. Others, Hohenberg and Coleman, also elaborated on this idea. I'm not going to read the theorem, but I'm going to read this statement, which is an intuitive understanding of this theorem, which says that this theorem means that in two dimensions, long-range fluctuations of the atoms can be created with little energy cost. And since those fluctuations increase the entropy, they are favored, and thus they destroy the two-dimensional solid. That was the belief. But in about 2005, this belief was proven wrong. And right now, we have a cornucopia, a really wide variety of two-dimensional materials. And those include metals like graphene, shown here, semiconductors of different types, and insulators also of different types, all of them with atoms in individual layers, which of course can then be stacked on top of each other. And these two gentlemen, Andrei Geim and Kostya Novoselov, discovered graphene, showed that it can exist as a two-dimensional solid, and they were awarded with the Nobel Prize in Physics in 2010. Graphene looks something like this. It consists of carbon atoms that form hexagons that go on for a very long distances, a very nice regular lattice in two dimensions. And of course, a freestanding graphene does have fluctuations. So the theorem is not really wrong. It's just that the fluctuations are not strong enough to destroy the bonds of atoms between the plane, in the plane, which are very strong covalent bonds. So that's what makes these solids stable. And now, as I mentioned already, we have a variety of these solids like graphene. There's a nice family of different semiconductors. Graphene is a metal. Actually, it's a poor metal. And we have insulators. And you need these kind of different types of material behavior to create interesting devices. So not only we have these types of solids, but people have been making real devices, like is shown here with NAND gates and different other types of chip designs based on graphene and molybdenum disulfide in this case, which is a semiconductor. And you have this kind of really interesting arrangement. Moreover, it is expected that this type of electronic devices can have a very significant contribution to the reduction of energy consumption by computers and the Internet of Things devices, which is very significant. So nowadays, approximately 10% of global energy production goes to the use of computers. So it's really important consideration. So a little bit about the physics of graphene. So graphene, as I mentioned, consists of these hexagonal rings of atoms repeated periodically on the plane. So these are the periodic repeat vectors, A1 and A2. And just like there's a crystal in real space of these carbon atoms, there's a crystalline behavior constraints on the momentum of particles in two dimensions. This is captured here by this hexagonal shape in momentum space, and all the momenta have to lie within this hexagon. That's the basic idea. And this is also coupled with orbitals at each side. These are states in which individual electrons can exist. So putting all this together, the regular lattice of atoms and the individual electronic states, the orbitals, you get this kind of so-called band structure.
So these are the energy levels in which electrons can exist as a function of their momentum vector. And of course, the momentum vector is two-dimensional, kx and ky components, since we are in two-dimensional space. Very interestingly, the energy is proportional to the momentum rather than the standard dependence of energy being proportional to the square of the momentum, which is typical of particles with mass. So electrons in graphene, since they have this kind of dependence of energy on momentum, behave as if they have no mass, which is truly extraordinary. And this behavior is really quite spectacular. This is another way of visualizing this behavior. This is what are called energy bands. And you can think of this as basically a cross-section. If you cut these cones of the energy dependence on momentum, you see this kind of cross-sectional function. And these are the bands that I will be referring to. However, the bands of graphene, the dependence of the energy on the momentum are very steep. They change very fast with the value of the momentum. This means that there's a very low, essentially zero, density of states. This is the number of available states to the particles. And if you go here at the zero level of the energy, there are no states. All the Dirac cones basically meet their corners that are on this plane. The density of states is a very important measure of how electrons behave in a solid, because it essentially tells us how many electrons are available to do anything useful. And in graphene, this is actually very, very low. So this is, although it's a wonderful material, it also has its own limitations. I don't know exactly what prompted me to think of a song when I was writing my talk on this. But here's the song that was brought to my mind. Some of you will probably know this. And since we are celebrating 40 years of history, this is a historical song by Peter, Paul, and Mary, and its title is Lemon Tree. And it says, lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Now, since we are in the land of Mandinades, I tried to get my own version of this song, which goes like this. Graphene's lattice is very pretty, and its bands very steep, but the dose of the poor graphene is as useless as bleep. Okay, so now, so this is a true limitation, and although graphene was very exciting as a discovery, it wasn't really very practical to use. A few years ago, the latest game that material scientists and physicists are playing with this very interesting material is to take two layers of graphene, put them on top of each other with a slight twist, as shown here schematically. Of course, the scale of the graphene atoms here, the rings of atoms, is about 1 billion times smaller than the schematic hands that I'm showing. But this twist gives another length scale much larger than the atomic length scale. This is called the Moiré length scale because it forms these Moiré-like patterns. And this produces a very interesting way of controlling the properties of electrons in graphene through this adjustable control knob, the length of the Moiré scale. So here are the two graphene layers again on top of each other, and they form this very nice pattern. And you see regions which are called AA stacking, in which one layer is exactly on top of the other, and you see only the atoms of the top layer. And other regions are labeled as BA or AB. Those are equivalent by rotation, by symmetry. And here you see all the top atoms, the orange ones, and half of the atoms of the bottom layer. So they're stacked in a slightly different way. So these stackings make this very nice pattern. The AA stacking makes a triangular lattice. The AB and BA stackings make what is called as a honeycomb lattice.
And finally, there are the blue lines, the domain walls separating these regions. This is what you would expect just by looking at these two sheets of graphene. And this is what experiment actually observes. This is work from the lab of my colleague at Harvard, Philip Kim, scanning transmission electron microscopy, a way of imaging this material. And you see these black and gray triangles corresponding to these triangular regions that I showed you on a much larger scale. So it really is a very nice demonstration of what you can get by this. And the interesting thing is that, just like I told you, there is a hexagon where all the momenta values have to lie. Now you have two layers, so you have two such hexagons, a blue one and a red one for the two different layers. And each one of those hexagons has associated with it all these Dirac cones that I was mentioning, where the electrons are. And the supercell, the larger periodicity, introduces the so-called supercell Brillouin zone, another hexagon where the momenta values of the large-scale structure have to lie. Based on this, a beautiful paper, a beautiful theoretical work by Alan MacDonald predicted that once you have these cones, Dirac cones associated with the corners of each hexagon of the supercell, then these cones will intersect as shown schematically here. And the red and blue lines represent the red and blue cones, which intersect at some point. And at the intersections, because of interaction, the values of the energy will split, and they will form essentially the green bands. And you can see that the green bands become much more flat. So instead of having these sharp features, you end up with having much flatter bands. That's what MacDonald's theory predicted. And at a magic angle, the bands would become very, very flat. So in my group, we like to do calculations that are based on first principles, quantum mechanical models. So this is known as density functional theory. This was a big advance in theoretically analyzing the behavior of electrons in solids. This was developed by Walter Kohn, who in the 1960s. He also got the Nobel Prize in Chemistry in 1998. I don't want to discuss the details of these equations. I just want to mention that in these equations, there is the potential, the effect that the electrons experience because of the presence of ions. And this coupling of electrons and ions allows us, through this theory, to calculate the forces, atomic forces on the ions, which then allow us to predict where the ions end up after relaxation to minimize the forces and what the actual structure is. So with these kinds of calculations, we were able to model now the cones as a function of the twist angle. That's what you see in this scheme. And you see that at a special angle, at about 1.1 degrees, these bands become very flat. And this flatness of the bands is what produces a very large density of states. So in this case, we have turned the behavior of graphene into something very different than the original graphene sheet. So this is a diagram of the density of states as a function of the angle on this axis and the energy on the other axis. And you see that for special values of the twist angle and at special values of the energy, you have a very large density of states, which is very much desirable. This only happens for these special twist angles, the so-called magic angle. So when this, we realized this, we published a paper with the title Twistronics. So now you can manipulate the properties of the electrons in the system by simply adjusting the twist angle. And then this paper became quite famous, and the popular press picked it up and started writing articles like Twistronics tunes 2D materials properties, or even more dramatic titles like Physicists are bewitched by twisted graphene's magic angle, the coming age of Twistronics. And it was a lot of fun to see these nice articles. So this is a schematic representation of where the atoms end up. So instead of a flat plane now, we have a landscape of atoms. So this is the atomic positions
not shown as individual atomic positions, but a landscape of where the atoms are after relaxation. So some atoms are displaced above the plane, some atoms are depressed below the average value of the plane. So this is the top plane, this is the bottom plane of the two graphene layers. And this is very important because with this relaxation, this is what the bands look like. And this is what I was describing earlier, the bands of graphene. Whereas without the relaxation, the bands are all mixed up and you don't see this very nice flat band behavior. So this was around 2016, 2018. At the same time, this team at MIT, led by Pablo Jarillo Herrero, did some very interesting experiments for the behavior of graphene at this magic angle twist, where they discovered superconductivity. So this is a couple of papers that reported on this behavior. At that time, we were working closely with this group. So the name of my student, Xiang Fang, is included in there, as well as my name. So that was very nice. These papers have become very, very popular. And this is the typical behavior of superconductors. This is the on the vertical axis is the voltage, on the horizontal axis is the current. So for a certain value of the current and for low enough temperatures, there's no voltage drop. So in a sense, you have current through the system without any resistance. It's not just small resistance, it's literally zero resistance. And this is the superconducting state. So, and then this is another way of describing this phenomenon. So the horizontal axis here is the number of carriers, the number of free electrons. The vertical axis is temperature. And you see this is this so-called phase diagram, the regions where the system is a superconductor, other regions where it's a simple metal, other regions yet, so-called MOT. This is a type of insulator and so on. So the last time this kind of interesting behavior was discovered with superconductors was in the mid-1980s by Bednorz and Miller, who discovered another class of materials called cuprates that become superconducting with a very interesting phase diagram, quite similar to what graphene has. These were also unexpected superconductors because the cuprates are ceramics. So you wouldn't expect something that is a ceramic to become a superconductor. And similarly, it was not expected that graphene would become a superconductor, but it does at this very special magic angle. When physicists hear about superconductors, they become very interested and excited. One aspect is that we could design much better devices, much more efficient and cheap devices with superconductors that, for example, would produce much smaller and faster and cheaper MRI machines or superconducting magnetic levitation trains. These trains exist today, but they depend on superconducting magnets, but those are very expensive materials. So we would like to create cheaper and more efficient materials, possibly based on graphene. However, the truth is that we don't know exactly how superconductivity works. And this is shown schematically here. To understand superconductivity and to improve the materials that show this behavior, we have to have a basic understanding of what is happening. Now, in superconductivity, electrons do not behave as individual particles anymore. They form pairs or triplets or quadruplets. They bunch together, and when they do so, they behave in a very, very different way. We don't have a good understanding of this because it's a very complicated phenomenon. But based on the theoretical tools that I was describing earlier of individual electrons, here are the flat bands again, we can ask questions like, what do the states that, of electrons that correspond to these flat bands look like? So these are images of the states of electrons on the Moiré lattice that correspond to different parts of the flat bands. And based on these descriptions now, we can start building models, effective models, which tell us in this complicated lattice that I was showing you a moment ago, how the electrons exist in different orbitals, shown here by these lobes shaded red and light blue, how the electrons hop around in the lattice through these orbitals,
aided by other electrons in other orbitals shown in purple. So it's quite a complicated system. And when you put everything together, you can get a very interesting type of behavior, which is captured by what is called here a Hamiltonian, an operator that dictates how electrons hop around and how they interact with each other when they are in this complicated environment. This is not easy to solve. These models that behave describe now the many body, the collective motion of electrons are very difficult to solve. You need to represent all the electrons with their spins up, down, and so on. And you need to find these coefficients for every spin state, labeled there as Cn. So the latest work that we are doing is to use some modern methodology like neural networks in which we feed the information of these electronic states with spin up and spin down electrons, shown here as little red and blue dots on the graphene lattice. The network is trained to understand how these different configurations interact with each other, and the outcome is the coefficients of the different configurations as shown here in the solution. And now we are finding solutions to the system that will give us insight on how this kind of very complicated behavior can emerge. Okay, so that's all I wanted to tell you about two-dimensional bilayer graphene, just 2 layers. Well, the story does not end there, because just like you put together 2 layers, you can imagine putting together 3 layers. So here's an example of that. This is the 2-layer, the 2 cones that I already mentioned with the flat bands, the green lines. This is the possibility of having 3 layers, 3 different Dirac cones, lines intersecting, which would make even more flat bands. And this is more complicated now because you can have 2 different twist angles, the relative twists of the first and second, and then the second and third layers. So the unit cells now become more complicated. And this is shown here in this, if I can make this work, yes. So now you see the first layer being twisted with respect to the second, while keeping the third fixed. And now I'll start twisting the third layer with respect to the other 2. So you see these very complicated patterns. The layers are labeled red, blue, red, and yellow as atoms. And more complicated patterns emerge as you scan the different twist angles. So the system becomes incredibly messy when you do that. But I had a very brave student, Zoe Zhu, who tackled this and figured out what to do. Here's an example now of this diagram that I was showing you earlier for 3 layers. This is again for 2 layers. You've seen this already. For 3 layers, things become much more complicated. 3 different hexagons to twist relative to each other and explore all their possibilities. And again, very flat bands that you see here. It's really quite intriguing. Is this worth the trouble going through all this very complicated analysis? Well, yes, because there's also superconductivity in 3-layer graphene, tri-layer graphene, twisted tri-layer graphene. Here's the phase diagram of this system. And it turns out the superconductivity in this system has a critical temperature, the temperature below which it becomes superconductor, quite a bit higher, 3 times higher than 2 layers of graphene. So it's promising that we can make even better types of devices. So, there's a lot of things that we have been exploring along these lines. So what I showed you so far was quite a bit of twisted bilayer graphene, that's TBLG, and just a glimpse of twisted tri-layer graphene, that's TTLG. We've also considered twisted quadrilayer graphene and so on, as well as a number of related topics in many other types of 2-dimensional solids beyond graphene, all these other possibilities that I mentioned very early in my presentation. I don't have time to go through all this list. I just wanted to give you a glimpse of the fact that it really feels like we've hit a gold mine.
There's just so many interesting possibilities here for taking these different types of layers, stacking them on top of each other, possibly with a twist, a relative twist, and mixing and matching the different materials. And by so doing, producing all sorts of very interesting behavior, including ferroelectrics that you can change the electrical behavior of the system by simply playing with the degrees of freedom and so on. I've been very lucky to have wonderful students. I showed the pictures of some of them as I was going through my presentation. Xiang Fang, Stephen Carr, and Zoe Zhu were on the pictures that you've seen already. Several others have contributed. The middle and bottom lines are pictures of postdoctoral fellows that are members of my group, and all their hard work has produced a wealth of very interesting theoretical analysis and prediction of the behavior of these types of solids. So I hope I have not exceeded my time. I didn't keep very close time, but I'll stop here. Thank you very much for your attention. I guess there's no questions, right? If we have, since we have a list, if there is any question, just one. I'd be happy to take questions. Yes. Sorry, I'm a material scientist. I was very excited. Let me ask you have a correlation length, the Moirot length, which is really highly coherent, probably, right? Yes. So now if you add 2 and 3 layers, yes, you get some kind of 3D correlation as well? No, the Moirot length is due to the presence of 2 layers. If you have 1 layer, there's no Moirot length. No, if you have 3 layers. If you have 3 layers, yes, you have a Moirot of Moirot on top of each other. There's no correlation in the 3rd direction, but for example, the Moirot produced by the bottom 2 layers affects the Moirot of the top 2 layers. So it's a complicated pattern emerging from the interference, so to speak, of those. Can you allow me the second question? Please. Yeah. So what's about the phononic properties? Yes. Conductivity is very high. Yes. What's about this one? I know. Fantastic question. And in fact, I had a slide about this. I don't know if I can find it quickly. But yes, we are doing calculations of phononic properties. Here. Well, I lost it. Anyways, so we are doing calculations of phonons. Phonons are the vibrations of atoms, and those couple very strongly to electrons. And in conventional models of superconductivity, it's the coupling between electrons and phonons that produces this effect. These calculations are very intriguing because we find very interesting phonon modes. Here they are. Okay, hold on. So here are some patterns of phonon modes. And you see that the phonon modes also include this kind of twist type of motion. The little arrows indicate how the atoms are vibrating. So it's very likely that this kind of twist-like vibrations couple very strongly to the electronic states, producing very interesting effects. Possibly they're responsible for superconductivity. It's unclear yet. But we are investigating that, and many other groups around the world are also looking into that. Yeah, there was another question? Yes, please. Thank you. Okay, a somewhat related question. Does the twist affect other properties, physical properties of the system? For instance, what I have in mind, the surface plasma polaritons. Yes, absolutely. Yes. In fact, there are recent experiments exploiting this. I didn't bring a picture to show you, but playing with these effects exactly. So the surface waves of electrons, the plasmons, are very much influenced by the pattern, the twist pattern, the Moirot pattern, and you can manipulate this in very interesting ways. Yes. So this is very recent work, especially by a group of the group of Dmitry Basov in Columbia, with whom we are collaborating on this. Very nice. Yeah. Thank you. So
So since there is a change in the program, so we'll go now for the coffee break, and we'll be back at 11. So for the fairness and the interest of time, we'll give also some questions to the two other speakers, the very good speakers that we have after the break. So the break will be until 11. We'll be back, 11 a.m. Welcome back from the break for the second part of this scientific session of the 40-year celebration of FORTH. So we really have the honor and pleasure to have with us Professor Lydia Kavraki, Noah Harding Professor of Computer Science and Director of Ken Kennedy Institute from Rice University in Texas, USA. Professor Kavraki has of course, a very strong relationship with Crete, and as also Professor Plexusakis will tell you, the director of the Institute of Computer Science at FORTH. She also has graduated from the Computer Science department here in Crete. So she's going to talk about robotics, AI, and the quest for autonomous systems. And I invite Professor Plexusakis to tell you more about Professor Kavraki. Morning, everyone. Esteemed guests, dear colleagues, it's a great pleasure for me to introduce our next speaker, whom I've known since the time we were both undergraduate students at the Computer Science Department of the University of Crete. Lydia Kavraki is the Noah Harding Professor of Computer Science, Professor of Bioengineering, Professor of Electrical and Computer Engineering, Professor of Mechanical Engineering at Rice University, and she's also the Director of the Ken Kennedy Institute at Rice. Lydia received her degree in Computer Science from the University of Crete and her PhD in Computer Science from Stanford. Her research interests span robotics, AI, that is artificial intelligence, and biomedicine, and she has made seminal contributions in all these areas. In robotics and AI, her research focuses on developing algorithms for motion planning for high-dimensional systems under kinematic and dynamic constraints, integrated frameworks for reasoning under sensing and control uncertainty, novel methods for learning and for using experiences, and ways to interact, to instruct robots at a high level and collaborate with them. In biomedicine, she develops computational methods and tools to model protein structure and function, understand biomolecular interactions, aid the process of drug discovery, and help integrate biological and biomedical data for improving human health. Through the confluence of algorithms, statistical reasoning, formal methods, machine learning, data science, and physics modeling, Lydia and her associates seek to understand how computers can reason effectively and robustly about problems in the real world. Lydia Kavraki has authored more than 250 peer-reviewed journal and conference publications and is one of the authors of the widely used robotics textbooks entitled Principles of Robot Motion, published by MIT Press. Her research has been funded by NSF, NIH, NASA, and the Cancer Prevention and Research Institute of Texas. She's a member of the National Academy of Medicine, the American Academy of Arts and Sciences, the Academy of Medicine, Engineering, and Science of Texas, International Academy of Medical and Biological Engineering, Academia Europaea, and the Academy of Athens. She has received numerous prestigious awards, including the Association for Computing Machinery Grace Mary Hopper Award, ACM Athena Lecturer Award, the ACM AAAI Allen Newell Award, and the IEEE Frances Allen Medal. Kavraki has also received the Robotics Pioneer Award from the IEEE Robotics and Automation Society. She is a fellow of ACM, IEEE, a fellow of the American Association for the Advancement of Science, a fellow of the Association for the Advancement of Artificial Intelligence, and a fellow of the American Institute for Medical and Biological Engineering. She's also a member of the advisory board of the Institute of Computer Science. Lydia, thank you for joining us on this event. The floor is yours. We're looking forward to listen to your talk about robotics, AI, and the quest for autonomous systems. Thank you. Thank you, Dimitri, for this introduction.
A big thank you to all of you. It is really a pleasure for me to be here. It's an honor and a pleasure to be here. As you heard, I was a student of the computer science department here in Crete. And actually, I had my first research experience at ITE Fourth. I remember these times very fondly. I remember the people. I remember their drive and their enthusiasm about what they were doing. And it was a pivotal moment for me. I mean, it led me to a career in science, and I'm very glad I did so. So I'm thankful for this invitation to Fourth, and I'm really very happy to join with you in this 40th anniversary and wish you all the best for the future. Here I am several times after my times at the University of Crete, talking to you about robotics, AI, and the quest for autonomous systems. Robots for the people and for the planet. It's a very worthwhile cause. We want to send robots where we don't want to go or we cannot go. Deep in the sea, for example, and in faraway planets. We want to send robots to put out fires and not people. We want robots to monitor the health of our planets, the health of the trees, the health of the waterways. We want robots to help in sustainable agriculture. It would be, it's something that we are all wish to have robots help people with disabilities, but also people who are doing very difficult and heavy work. And we would like to have our surgeons equipped with robots that are capable of very precision procedures for the health of every one of us. And today, it's kind of a golden era for robotics. I mean, there are lots of robots around. We didn't have this a couple of years ago. It's amazing. Manipulator arms, then tons of manipulator arms. Anthropomorphic robots, they are coming. We have robots that walk on Earth and actually in very rough terrain. We have robots that fly. We have robots under the sea. We have robots in faraway planet, the NASA opportunity on the Mars surface. And when we talk about a robot, we talk about embodied intelligence. Okay, we have a body, and we cannot forget this. We need to care about mechanical design, about materials, about motors, and about electronic circuits. But we also have a brain. And the brain, what is the brain? The brain is engineered computation that drives this robot. And we are talking about algorithms, and we are talking about artificial intelligence today. Since I said artificial intelligence, let me give you a very brief introduction and overview of artificial intelligence in 2 slides. So things started around 1956 when McCarthy, Minsky, Rochester, and Shannon got together at Dartmouth for a summer of research. This is actually from their proposal to the Rockefeller Foundation to obtain money for this study. And it's very interesting to read what they wrote at that point. They say, we propose a 2-month, 10-month study of artificial intelligence to be carried during the summer of 1956 at Dartmouth College. And this is, their work is based on the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can implicitly be so prescribed that a machine can made to simulate it. And they promised progress in several areas during the summer of research. So this started what we today call artificial intelligence, and it has been a long journey with good times and not so good times. So originally, this original proposal created a boom that we now call good old times AI. And things actually, this is something that is characterizing this field. Things were overpromised and underdelivered. And after this original boom, we had a winter that nobody was talking about AI. And then a second boom started around the 1980s, 1990s with the advent of expert systems. So we had systems that could encode expert knowledge and could deliver expert knowledge in some form. Again, overpromises, underdelivery. We had a second winter of AI. And this is when I was a student, the second winter of AI. Nobody talked about AI. Until at some point, things changed. Around 2010, things changed.
We have new techniques, new ways of solving problems. We see applications solved that could not be solved before. And together with it, we have a social excitement and concern about AI. So today, AI is everywhere, everything, everywhere, all at once. You probably remember that in 2017, an AI system bet the sitting champion in AlphaGo. And this was a difficult game, and it was awakening at that point that things are changing. And we very soon started hearing about assisted driving, face detection and recognition, AI-enabled assistance, recommendation systems, predictions in the stock market, but also very importantly, AI methodologies spell into other areas. And I'm talking here about biology, drug discovery, for example, and diagnosis of diseases, but also we have advances now in astronomy and material science that are driven by AI. And it's amazing what is happening. Now, as far as robotics are concerned, when we talk about robots for specific tasks, we are doing very, very well. At the bottom of my slides, you see the Amazon robots in orange. They go under these yellow pods, they lift the pods, take them where a human will get things off this pod and then drive them back for storage. And these systems work very, very well. Automotive industry, well, robot for factories, for example, car factories, most of the assembly lines are now automated. And it is something that works precisely and works efficiently. And I don't think we are going to go back to manual labor in these kind of cases. We hear today about autonomous cars, but I can tell you that in Australia, for mining, autonomous trucks have existed for years. It is an environment where there are very few humans. It's a very controlled environment, and they execute their job very, very efficiently. And more recently, we've seen some amazing feats. Look, for example, at these coordinated somersaults of the Boston Dynamics robots. Here is one, and you'll see another one very soon. You look at this and you go, wow, what's going on? These robots are going to take over. But this is a very well-engineered example. And here's another well-engineered example. The Shadow Hand, OpenAI, trained it to solve the Rubik's Cube in one hand. I bet you cannot do it. At least I cannot do it. They didn't tell us how much time they took to learn this operation, but it's a very, very precise operation what they are doing. And it works well. What happens for robots for broader tasks? Well, here it is when it starts getting very, very interesting, especially for us as researchers in the field. Where are the robots that will help people in hospitals, that will help in our households, that will help in construction? Where are the autonomous cars that we've been promised? They are not really here. And everybody's talking about autonomous robots. And it is a quest. And for some cases, I think it's very, very worthwhile to have autonomous systems. But I would argue that there are many, many cases where we need human-centered and collaborative robotics. And this is the area where I work. And this is the area that I will discuss in my presentation today. How can you get into something like that? How can you get to a system which is human-centered and collaborative? Well, one approach, which seems to be the current approach in artificial intelligence, is scale up. What does this mean? It means use more data and process this data very, very efficiently. I told you that around 2010, 2012, we had a breakthrough in artificial intelligence. And I'll tell you what happened at that time. We had ImageNet. So ImageNet was a data set of images, more than 15 million images that were hand annotated. So a human labeled all these images into 22,000 classes. And the classification challenge was to give you images and to ask you to classify these images into 1,000 classes, not 22,000. So the classification error was around 30%. And suddenly, at 2012, dropped down to 15%. What happened? Well, what happened is that at that the winning
program at that time was called AlexNet. It was an example of a deep convolutional neural network. And because this data was available to train this convolution network, which before was not available, was not easily accessible and labeled as nicely as this data set was, this drop in the classification error happened. And then there were improvements on these convolutional neural nets to the point that the error is negligible. Also, look what's happening with large language models. I bet all of you have heard about ChatGPT. Okay, what is ChatGPT? ChatGPT is an interface to a large language model, what we call a foundation model. We started with small models, okay, small foundation models, and small is 137 billion parameters, okay? This is small. Here, and ChatGPT is based on ChatGPT 3 here, that has 175 billion parameters. And companies, not academic institutions, as you see here, are training bigger and bigger large language models. And today we have GPT-4 from OpenAI that we don't really know how many parameters, probably in the trillions. And Gemini, which was announced just 2 weeks ago by Google. Again, we don't know how much data was used to train these networks and how much time and energy it took. But it is substantial. And it is changing things. It's changing the things, the way things are done. And we have suddenly ChatGPT-4, which for those of you who have used it, probably have discovered that it can be incredibly smart and astonishingly stupid in its answers. Can the same thing be done in robotics? There are many colleagues that are working towards this goal. So what would it mean to build a foundation model for general purpose robotics? Well, you have to learn skills, okay, because robots move in the physical world. It's not image, it's not classification. You have to learn skills. So the Toyota, for example, the Toyota Research Institute, their goal for 2024 is to learn 1,000+ skills from physical experiments. I mean, do you understand what this means? It means, let's say, one skill is opening a box. So you learn to open a small box, a large box, a box with a ribbon, a box with a lock, a box that opens on the top, a box that opens on the side. So you learn this skill with physical experiments. So this is a huge amount of instrumentation, which cannot be done, but in very, very few places. And you, of course, complement with simulations and other to get lots and lots of data that will go into this big AI funnel, and hopefully you'll get back some multi-skilled policy. And there is evidence that this could happen. It's in the same way that the big language models read everything that is available, okay, every written text that has been written, maybe you could do the same thing with skills in the physical world. I don't know if this will be, if we'll get these foundational models. It's very hard to predict. Nobody knows at this point. But definitely what I can tell you is that it's going to take a lot of time and a lot of energy and a lot of money. ChatGPT-3, which was the small dot that I showed you in my slide before, it took about 5 million to train in compute time, and the energy that is needed by 1,000 households for a year. So look at the carbon footprint of AI. It is just astounding what is happening. What we are doing in our research is try to change this curve by doing what? Well, doing a combination of classical methods and learning. It's kind of a neuro-symbolic approach to learning. And this is what I'm going to describe in the rest of my talk. I'm going to have 3 themes in my talk. The first theme is going to be about the work that we are doing in developing very core capabilities for robots, and this is motion planning. Then I will tell you a little bit about our efforts to exploit modularity for long horizon planning, which is what we need to have robots do useful things for us. And then the third is how to put the human in the loop. But what is this work about? This work is all about abstractions and representation. It's about learning, symbolic reasoning, and formal methods, and it's about human-centered collaborative systems.
So let me start with developing core capabilities, motion planning, which is an area I've spent a lot of my time. It's a very simple problem. You have a start, you have a goal position, you want to take your robot to execute through a sequence of motions that gets it to the final goal, respecting all robot constraints and of course not colliding with anything in its environment. And well, what's the problem here? You have your robot, it observes the physical world, you use your planner, you know what you need to do, you have your controller, you execute the path. Well, it's not really like this, because when you use the sensors on a robot, the robot does not see chairs and doors and walls, okay? The robot sees points. And this is here on the left, you can see a voxelization of the bookcase that the robot sees. So we have a very imperfect model of the world. It's here. And using this model, we need to plan, and we need to plan a trajectory that does not avoid all collisions. And then we have controllers, but they are imperfect controllers, and we have to make sure that what is being done in the real world is not putting anybody in danger and actually gets the job done. For us, motion is very, very intuitive. However, when you want to encode this problem and have it solved by a computer, things get a little bit complicated. And I'll try to motivate that. So here is a ridiculously simple example where you have 3 obstacles. It's on the plane, and you have a robot that has 2 limbs. So like my hand, one angle for the first degree of freedom of the robot and a second angle for the second degree of freedom of the robot. So you can solve the problem in this domain. I'm showing a green configuration and a gray configuration of this robot, a psi and phi for the angles. Or equivalently, you can think about solving this problem in another space, which we'll call the configuration space of the robot. The dimensions of this space are the number of degrees of freedom of the robot. So if you have psi and phi and the values of these, the green configuration becomes just a point in this new space. And the obstacles are transformed, and they are transformed in such a way that if the original robot collided with the original robot obstacles, the point robot is going to collide with the new obstacles and vice versa. And look at this transformation. I mean, if you were to ask me to draw it, I won't be able to draw these obstacles. And it's not a flat space, it's a torus. Okay, it's a torus, it's a donut, because we are doing arithmetic modulo 2 pi. So a path is a curve in the free part of this configuration space, and this is what we are asked to do. And we are not dealing with robots that have 2 degrees of freedom. We are dealing with robots that have 5 and 10 and 30 degrees of freedom. So it is a humongous space to search. There are many ways of searching this space. We have been mostly working on what is called sampling-based planning, and we have a lot of work in this area. It's such a simple concept, such an intuitive concept. What do? We sample the configuration space. We don't know the obstacles as I'm drawing them here, but we have a way to say if we are in collision or not. We create all these configurations in the free space, and then we do local connections. So I go from here to here. Okay, I don't go from here outside this building. And we build these maps in the configuration space, these road maps as we call them. And when you give me a start and a goal, I connect them and I use my highways. It's exactly the same way we are using a map. We are getting to the highway, getting close to our destination, getting off the highway. And these road maps are constructed in very, very high dimensional spaces. And I'm not talking about hundreds of points, I'm talking about millions and hundreds of millions of points that we need in order to solve the problems. You can build roadmaps or you can build trees for your exploration, depending on the kind of problem that you have. We've been working on sampling-based planning, but the fortunate thing is that not only us, but tons of other people have been working on this area. And they did extensions to this paradigm, sampling-based paradigm, that we did not really anticipate it when we started this work. And it has been wonderful to see what has been happening. We still have problems that resist solution. For example, one of them is planning with manifold constraints. Only recently we've had some good successes in this domain. Planning with manifold constraints is like the example that I'm showing to you here. You want a part of the robot to follow, let's say, a curve, like the ellipse that you are seeing here on the left. We got inspired by this problem through our collaboration with NASA.
In the right part, you see Robonaut 2, which is a humanoid robot that NASA has on the space station, and which needs to be useful to the astronauts, right? It needs to move. We are planning for its motion. And although this robot is in a zero-gravity environment and can do whatever it wants, the NASA wanted it to stand upright, okay, so constraints on how the torso is going to be so that it's not threatening to the astronauts. If it's holding something, it really needs to hold it tight, because otherwise it will float in space. And solving this problem, planning with manifold constraints, was very, very interesting. So what we did, contrary to what is being done, what was being done up to that work, is that we did not solve the problem and try to project the solution on the manifold of the constraints. On the contrary, what we did is that we pushed the planner we pushed the satisfaction of constraints from the planner to the space by looking very, very careful at the space, doing the math and augmenting the space with functions that are used by sampling-based planners, namely sampling and interpolation of points. And all the planners that I showed you before can actually be transferred and be used for planning with manifold constraints, and we can have certainly a very rich behavior like what I'm showing to you here, the robot turning a valve, and then with a different planner sliding a door with a full point motion, and so on and so forth. Another problem that we've been working on is how to learn sampling distributions. These spaces, the configuration spaces that I showed to you before, have narrow passages. Think about them as areas that the robot needs to go through, but the free space is very, very tight. How can you, as I'm showing here on the right, can you increase the density of sampling in these spaces? Konstantinos Hamzas, who just finished his PhD with me, came up with the following idea. We want robots that will live and work in certain environments. Here we have an office, let's say, kind of environment. What he did is that he decomposed the space. So he took the space, the bookcases, the desks, everything the objects that were in these spaces, and split them in small parts. And in these small parts, small packets, let's say, of the space, he keeps what the space is, but also the configurations that work for that particular example, for that particular case. You can see here the robot in between these two obstacles, and builds huge databases that have these primitives. And then when you have a new problem, the idea is that you are going to retrieve information that is relevant from these databases, synthesize this to a probability distribution function, and sample from this probability distribution function. All seems like a good idea, except that the retrieve is very, very difficult. You can store things, but how do you retrieve what is relevant for you? And retrieval, we tried with several methods, but in the end, we ended up using machine learning techniques. Especially, we learned similarity, what's close and what is not close, using a CMS network. We trained this network so that what we see in the space and we consider kind of close is indeed close in a latent part, in a new space, the latent space, the Z space. And what is far away, what we do not consider similar, is pushed far apart in this space. So given a new environment, a new situation, we break it up into small parts, and we know if for each of these parts we have something similar in our database, and we can retrieve that very efficiently. And although you train for, let's say, a robot to move things from a shelf, we've shown that it can generalize it to small shelves, big shelves, desks, boxes, and so on and so forth. So this is a really nice result where we see the use of machine learning augmenting techniques that are more classical, let's say, in nature, and giving us a very good performance. Dealing with sensing uncertainty is a big thing for us. If we have a model, that's really great. If we have a model for the uncertainty, our problem becomes a minimization problem, becomes an optimization problem, where we want our path not to become too long, but we want to keep the sign distance of all the parts of our robots. The A is a part of the robot, a joint of the robot. We want to keep them away from the obstacles. So sign distance needs to be greater than D.
Solving this problem is a challenge. We use a sequential quadratic programming, but we linearize the constraints. We linearize the design distance. And because we linearize the design distance, we can solve an approximation of the problem that indeed gives us the kind of paths that we want, paths that are away from the obstacles and respect the fact that we have uncertainty in their position. And this kind of technique, which is called ROMP, is planning reliably. It is in orange here. It's planning reliably paths with very low probability of collision compared to what exists in the literature, which is shown here in blue and green. In these techniques, the probability of collision can be substantial, and it's a very, very difficult problem for us. However, many times we can't have a model of the uncertainty in the real world. In other cases, it's just very hard to get to this model of uncertainty. But here comes machine learning again to augment a technique that is already very efficient. Today, we can learn we can have neural representations for the Stein distance field, for example, that I mean, that I need in my work. And it's amazing that these representations, these neural representations, can be directly created by sensor information. A neural Stein distance field can be created by LiDAR information. They provide a continuous representation of the geometry. So we have to change the way we are thinking. And it can be stored efficiently, and they can represent sensor and environment uncertainty. So here we are able to learn an implicit neural representation that quantifies uncertainty of sign distance between robot links and robot points in space. So not just the distance, but with these techniques, and it's a convolutional network and not a difficult one, we can actually put the robot configuration, put a query point in space, and get not only the distance, but the distribution of the distance, okay, the parameters of this distribution, which is just amazing. I would have never thought that we would be able to do something like this a few years ago. But the fact that this is getting faster and faster and faster allows us to rethink how we do motion planning for with uncertainty, and we can again write our optimization problem, and we want to minimize, we want to make sure that the probability that none of our links collides is more than 1 minus delta. We know that it's a very difficult problem to solve in general to satisfy what we call the safety chance constraints, but because we have this stochastic neural implicit sign distance and we have gradients, we are able to get to linearized form of this problem. We are able to do convex optimization, which now has had great advances in recent years and produces us fast algorithms, and start from a candidate path that we find with our fast methods and move and kind of repair this path step by step by step by step by a process that I'm not going to clarify here, but you repair until you get a safe path for your robot. And this works very, very well. We are happy with the results. This is the kind of behavior that we are getting. I'll show you a video. So if you look at the motion of the robot, it kind of goes away from the obstacle, although it could have gone in a straight line. Why? Because the uncertainty of the obstacle is taken into account and you don't want to collide with it. This kind of work, I mean, this is a simple example that I'm showing to you, but it can generalize in very, very complex cases. And this helps us move to harder and harder problem. All these progresses this progress helps us move to problems, for example, dealing with unknown environments. With the University of Girona, we have a long-standing collaboration for planning for underwater vehicles. Underwater, you don't have GPS. You don't know where you are. You have a very expensive vehicle that you don't want to lose. Nonlinear dynamics, motion constraints, unknown or unpredictable environment. You really care about safety, and you have very limited computational resources on board. How do you work with these systems? We plan paths for the safe paths for these systems with very limited sensors by getting first initial leads that tell us where approximately you're going, and then augmenting these leads with paths that actually take into account all the kinematic and dynamic constraints of the system, and always keep the system safe, always keep the system away from obstacles with a probability of success that the user can specify.
So it has been a very wonderful journey over the years working on motion planning. How fast can we do motion planning? In a paper that we put on the archive just in September, and it's still under review, we show that you can do motion planning now in microseconds. For me, this is amazing. When I started, it was minutes, then it became seconds. Now it's microseconds by changing algorithms, by using machine learning, and by also exploiting the architecture of modern processors. And we are using just a CPU, exploiting the singly structured multiple data architecture of CPUs and not a GPU. So the energy footprint of this kind of algorithms is very, very low now. And I would not be surprised if I see chips and sensors attached to robots and to cameras in the near future driving robots. We believe that in the democratization of research, and we have supported for many years a library which is called the Open Motion Library. It implements all the algorithms that I showed you before. So if you're interested in the topic, don't start from scratch. There are about 3,500 active users of this library, and it connects with ROS, which is the main operating system for robots. So very, very easy to use, and all sorts of packages around this library that make robot programming actually now accessible to a wide variety of researchers. So with this, I will stop talking about motion planning, and I will move to the second topic that I would like to explore, which is modularity and long-range planning. Long-range horizon planning is what we want in robotics. We want to specify missions, like the one I'm showing to you here, which says, okay, pick up all the cans from the table, put them in the tray, and then move the tray. And I would like to let the robot go at this point and actually find the cans and pick up the cans and put them in the tray and push the tray. There are interesting problems associated with this problem. How do you specify things? How does the robot understand what you specify? How do you do the motion? How do you correct? What do you do if there are failures, and so on and so forth? And these are problems that we've been looking at. And again, our motivation to work with this problem has been our collaboration with NASA and the desire to make Robonaut 2, the robot that you see here in this picture, useful to astronauts. It's amazing that you have people who are superbly trained, go to space, and then they spend 30% of their time fetching bags, because everything is stored in these cargo bags, and putting things away in cargo bags and cleaning the space station. So as the missions become longer, you would really like to have a robot to take over these tasks and to free the humans who are in these missions, do their experiments, do the science that they are supposed to do when they travel in these unfriendly environments. So a robot that would retrieve bags for logistic purposes is an archetypical example of the complexities of long horizon planning in a very, very controlled environment. How would you do that? So the robot that we are working with always needs to be tethered. What does it mean? One of its legs needs to always hold on a handrail. Why? Because this is a zero gravity environment, and if you don't have that, this robot is going to be flying in space. But do you want to specify the XYZ position where each of the legs is going to touch a handrail? No. This is something that is part of long-range planning, but is a module that we now solve automatically. So once a robot has its foot on a handrail, it moves in the green surface that I'm showing you here on the right. And what we need to do is to find automatically when it can transition to holding a different handrail. And this is where the intersection of these two manifolds is. And there are many of these manifolds, for many of these green manifolds and many of the purple ones. And finding this automatic transition is something that we've done recently. For me, this is kind of a module of long-range planning. I don't want to specify all these things in there. I just want to specify, go from one door to the other, and the system should be able to figure things out. In long-range planning, we also have motions that we learn. For example, pouring, scooping. It's very difficult to precisely define these operations, but you can learn these operations, and you can learn how to do these operations very reliably. So how do you put this in the mix?
And when you have a mission, you also need to worry about temporal constraints. First do this, and then do that. First turn the valve, then open the door, then move to the second compartment, then go to the handbag, then take the handbag to the astronaut, then move to do another mission. So there is this temporal constraint, temporal sequencing of tasks that needs to be observed when we plan for a mission. It is a problem that the community has been working on since the 1990s and still working very, very actively. It's considered kind of a stumbling block for having robots become more useful to humans. We think about modularity. How do you break this task down? As I told you, the robot moving from one end to the other in the space capsule is one module for us. How do you insert learning in there, and how do you incorporate learned operations? What are the abstractions and representations that will help you do all this? And how do you use symbolic reasoning and formal methods? Because let's not forget, we've done amazing progress in these efforts for the computer scientists in the audience, thinks about what SAT solvers can do today. We shouldn't be forgetting all this just because we have new methodologies. And if you have learned a skill like the purple skill that I'm showing to you at the bottom, for example, moving a can around this room, maybe you should keep information around and substitute it with another skill, use this skill to move a cup, let's say, and to move a glass, and so on and so forth. How do you do all these things? What I can tell you is that we all thought we are so good at planning, let's just get the sequence of tasks, and then we'll solve the discrete problem. We have many ways of solving the discrete problem: heuristic search, constraint satisfaction. Then we'll do the motions, and we'll put everything together, and we are going to have a plan. Well, we found out that this does not work. And there are many ways I can show you this does not work. For example, suppose that I have this glass and I want to pick it up and I want to put it on a shelf. And if I hold it like this, well, how am I going to put it on a shelf, right? I have to probably put it down and re-grasp it and then put it on a shelf. So there are all these motions that for us are very, very intuitive, but need to be accounted when we are solving this problem. So we need a feedback loop, a loop that will take the task, will try to execute the motions, and then if it doesn't work, we'll give a feedback to the system to say, okay, you need to change things. And also we need mechanisms on how to change things. And it is something that we've been working on for many years. Now you can use a large language model to get the task plan. It's amazing. If you have a large language model that has been trained on a kitchen environment, for example, it can give you a very nice plan on how to set up a table. It knows where the cups are, where the dishes are, where the spoons are, and so on and so forth. So you'll get a plan. Or you can use formal logics. It's more painful to specify things using formal logics, but there has been a long history on doing this so successfully. And what we want to get is some kind of a transition system. We'll start somewhere, and if we get to its final position, then we are done. This is what we need from the task planner. Then we need an abstraction on the environment and the robot. And this is where things get very difficult. It's very easy to do that for a mobile robot and have an abstraction of the environment and know that the robot can move from here to here. But what if you have a manipulator arm? Then the abstraction becomes something which is much more complex and which is better learned than actually specified by humans. And we put all this together, and we have this huge transition system who has very frequently, hundreds of thousands of states, sometimes millions of states, and then we have to search in there. What does search entail? Well, you try to go from one state to one state. If you succeed with your plan, that's great. But if you don't succeed, then you need to find out what information you need to keep around and feed back to this graph. So it's a weighted graph, and the weights are the difficulty of executing different motions. And you do that, and you execute these motions, and you find that this is a difficult transition to make. You find another transition. It's a very simple schema, what I'm showing to you here, and you continue this process until you actually execute your task. And this is something that we have worked on this problem for years. Several other people in the community are working for years, but still the representations that we need are not entirely clear. What happens when you fail is not entirely clear. What you need to keep about the environment and what you need to abstract is not clear. And let me move to the third part of this talk, which is putting the human in the loop.
We want the human in the loop. We may have the fastest and the nicest methods to create a path, but maybe the human does not like the path, okay? And we need to give the human the possibility to critique the path and to tell us what they like and what they don't like. We can take actually this information because we can do fast planning. We can offer, we can create experience graphs, and we can propose candidate trajectories to the human. And if the human accepts it, that's fine, and we move on. If the human rejects it, then we can use Bayesian inverse reinforcement learning to find something else that the human likes. And this is an exaggerated video. The robot finds a motion that takes the hand very high up. The human doesn't like it, so it tries to push the path down and down with instructions. And you see that at the end, the path is something that is far more reasonable, keeps the tip of the robot down, and it's executed by the robot, as you can see on the right. This is a critique of the past, but very often we want active collaboration with the human. We want robots to be close to humans and not in cages. But, well, humans are unpredictable, okay? You may have a human who is willing to collaborate with a robot. You may have a human who is antagonizing the robot. Or you may have a human who is lazy, okay? Doesn't want to do anything. How does the robot adjust to this kind of behavior? In these cases, we don't just need plans, go from A to B, but we need policies, okay? Policies will tell you, no matter where you find yourself as a robot, what to do next. And creating policies, of course, is a much more difficult task than creating plans. The robot is given a task to accomplish in this scenario, some abstract models of actions that it can take and some abstract model for the human. And we want actions to complete the task according to some criterion of optimality, understanding that the human is going to interfere. Again, this is a topic where we have lots of techniques. Some people say just replan. Well, that's great, but what happens if you have done an irreversible operation such as pouring something? Contingency planning. That's great if you can think of all contingencies. Reactive synthesis is what we do. And, policy learning is, again, something that we do, trying to learn smaller policies and put them together. With reactive synthesis, the problem becomes a game. The players are the human and the robot. The game rules is the planning domain, an abstraction of the planning domain. The winning condition is the task specification. And a strategy that guarantees that the robot wins is a strategy that guarantees task completion. So we are in game theory here. Robot domain abstraction and a task specification. We want a policy that guarantees task completion. We need our abstractions. We cannot do without these abstractions. For example, an abstraction would be, let's say, a graph in this space, where the options will be the nodes and the edges will be human actions and robot actions. And we need some way to specify things, many ways to specify things. In this particular example, we use something called the linear temporal logic of final traces. Because it gives us a deterministic finite automaton that encodes all valid prefixes of the task that we want to do. So let me show you a video. The task here is to create an arc. And this arc has two black blocks as support and two white blocks as support. You see the completed arc in a second. As I said, two black blocks, two white blocks, and one black box on the top. Now I'm going to replay the video, and I want you to pay attention at what the human is doing. Okay, not what the robot is doing, but what the human is doing. At the beginning of this video, the human helps by putting a black box in its correct position. But here, you will see that the human hurts the task by removing a block that was correctly placed. So what we do is finding the policies that will enable the robot to execute the task independent of what the human is doing. In order to do that, we cannot just encode everything. We have to go into something called symbolic synthesis. We don't deal with states explicitly, but with set of states, a set of equivalent states. For example, if you want to pick up a can, it doesn't matter which one you pick. All of the states are equivalent. They need to be coded as equivalent, and we use that. We do that with appropriate data structures, especially binary decision diagrams. And if we do that, we are able to take the planning domain, translate it to an abstraction, the specification, again, translate it to a finite automaton, and really have a game to solve, and we do fixed point computation to solve a game. And here is the policy that we get out, as you saw before.
This reactive synthesis, I always assume you have an adversarial human. But we don't always have adversarial humans when robots are going to be close to humans. On the left, if the robot finds that the human is adversarial, well, it should do its work far away from the human to minimize the chances of interference. So building this arc away from the human. But if the robot knows that there is a helpful human around, probably the arc should be built very close to the human, so to give the human the opportunity to interfere and actually help with the task. And things change from when you go from reactive synthesis to probabilistic synthesis, and I will not tell you exactly how they change, but I want to tell you that, again, we need abstractions to encode all this. And in this case, what we call manipulation MDPs, Markov decision processes for manipulation. Again, we solve games, and we get the behavior that we want. At the top, the robot understands that the human is adversarial, so it takes the block close to itself and builds the arc close to its base. When it detects that the human is actually helping, it puts the arc, it creates the arc close to the human and gives the human the opportunity to interfere. Okay, so I'm done with these three things that I wanted to talk to you about. And I want to finish with some thoughts that are broader than the work that we are doing. So robotics is becoming a huge industry. Today, 2023, it's estimated that globally it's about an $82 billion industry. And it's projected that it's going to grow in about 10 years to an industry that is $283 billion industry. So it's going to be a huge change. And recent data that I could find show that robots are being introduced. Look at this change. It's indicative of what's going on. Robots for hospitality had a huge growth in 2022. Robots for transportation and logistics, cleaning, agriculture. Things are moving, and these things are moving very, very fast. And this is an opportunity, but it's also a threat. It is a threat because there is going to be significant disruption. There's going to be significant disruption in the way we do things. AI and robotics are causing such a disruption, as it's illustrated in this cartoon that I kept when I saw it. This is what happened with jobs and manufacturing in the United States. This data is from 1975 to 2009. The red is manufacturing output. It goes up, okay? But look at the jobs. The manufacturing jobs are in blue are going down, all right? So less jobs, but greater output. I couldn't find data. The data that I found for 2010 to 2022 shows a different picture. Red again is red here is the robot sales, and blue is the employment, manufacturing employment. And you see that with the exception of COVID times, this is also going up. So more robots and more jobs, but they are not the same jobs. Okay, they are very different than the jobs that existed before. And if you look at the analysis that is being conducted by various organizations right now, you see that there is definitely going to be a significant disruption in jobs as we move forward. The highly skilled, complex decision jobs, the jobs that describe both complex skills and emotional intelligence are not going to be affected. However, the jobs that require some analytical skills and some inferencing, or moderate skills and some manual labor are going to be affected. Manual labor jobs, they're safe, okay? Nobody's going to take these jobs away. And this is really where a large part of the society is, in these two kinds of jobs. And if you see this graph on the right, on the x-axis is the annual salary, and on the y-axis is exposure to AI. And it's not the low-paying jobs that are going to be affected. It's the high-paid, the relatively high-paying jobs that are going to be affected. So these jobs have about a 50% exposure to AI. And this is significant, and I think it's something that we need as a society to prepare for.
For robotics, the disruption is going to be less than the robotics in AI. I think that the ability to process large amount of data or calculate very fast will lead to automation, but will not lead to autonomy. These are two different things. Getting things right in robotics is very, very hard. 99.9% correct is exponentially harder to achieve than 90% correct. And it may be okay if you misclassify a picture of a cat as something else, but it's not okay if your robot hits a wall or if it hits you. AI embodiment is much harder to achieve than AI. Physical contact, perception, and action, we have found out these things are extremely difficult. And human-machine collaboration is imperative, and we do not have the models that humans will understand and robots will understand for them to collaborate. We are nowhere close to that. There is a lot happening in the United States about in robotics, and actually I was very fortunate to work with a number of colleagues here in a document which called Robotics in the AI Era, a Vision for a Hellenic Robotics Initiative. This was done under the auspices of HIAS, the Hellenic Institute of Advanced Studies, which is an effort of people like me in the diaspora to collaborate and to build bridges with researchers who are currently in Greece. So I'm going to finish with my first slide, Robotics for People and the Planet. It's a very worthwhile cause, and I believe I want to end on a positive note. I feel that it has tremendous potential for a better quality of life for all of us. I will finish by thanking my students because all the work that I presented and which I referenced from my slides was not done by me, but was done by a wonderful set of students with whom I had the opportunity to collaborate over the years. I would like to thank Collaborator and our funding sources and thank all of you for your attention. Thank you very much. Professor Kavrakis talked about her collaboration with NASA. So we have with us, we have the pleasure and the honor to have with us Professor Vicky Kalogeras, Daniel Lintzer Distinguished University Professor, Department of Physics and Astronomy, and Director of Center of Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics at Northwestern University in USA. I have to say, as a member of the 40-year anniversary of FORTH, the president of the committee, Professor Kilafis, said so many good things about Professor Kalogeras, so we could invite her today. And also Professor Harmandaris said the same thing, so I invite him on the podium to introduce Professor Kalogeras so we can learn more about her, the great things that she has done. And she's going to talk to us about a new window onto the universe, Einstein's waves, black holes, and neutron stars. Please, Professor Harmandaris, please come to the podium. It's a great pleasure for me to introduce Vicky Kalogeras. And of course, you should think that it was actually the value of the opinion of Nick Kilafis in that invitation, because he was actually an expert and an unbiased expert, because as some of you may know, Professor Kalogeras grew up in the beautiful town of Ceres, where sometimes during the year, such as today, it's sunny when in Heraklion is cloudy and rainy. Not most of the time, but sometimes. So Vicky actually grew up in Ceres, moved to Thessaloniki, where she did her undergraduate degree, and then crossed the Atlantic and went to the Great Plains, where she obtained her PhD from the University of Illinois at Urbana-Champaign. And then she moved back as a prize fellow to the East Coast at Harvard. And soon enough, she moved back to the Midwest, where she was appointed as an assistant professor at Northwestern, where she has been there for the past 20 years or so. And while she was there, not only she was promoted fastly through the ranks, producing high quality science in original impulsors, binary systems, and then the interaction between high energy astrophysics and gravitational waves, which is something that she will talk to us about today, but also she invested a substantial part of her energy into co-founding Sierra that you mentioned and actually directing that from the beginning for the past, I think, 14 years or so. Vicky, for her work, has been recognized already as a world expert. She's actually leading
the efforts of the National Science Foundation in designing, in chairing a committee where they are designing the new generation of gravitational wave detectors. She has received many awards, including, let's see, the Hans Bethe Medal. She received the Breakthrough Prize of the American Physical Society and the Danny Heinemann Prize of the American Astronomical Society. And she's also a Guggenheim Fellow, among a number of awards. Actually, her scientific production is astronomical. She has, as it should have been actually, where she published more than 400 papers. These papers have received over 100,000 citations. It's actually impressive. And going through, often when we act as referees, we try to actually, even when you see an excellent proposal, you try to find a weak point. So I was going through, the CV of Vicky and what she has done through her career and trying to identify a weak point. And the only weak point I could actually identify was the fact that she chose to, unlike Lydia, she has chose to go to the University of Thessaloniki instead of coming to Crete to experience the ecosystem and what it can offer. But if you have the intellectual power and hard work, even if you make a poor choice at the age of 18, you can actually do pretty well right afterwards. Vicky, thank you very much. Let's set up here. Vasily, thank you. It's an honor to be introduced by a fellow Sereo. And let's make sure I have power. Okay. All right. How are we doing here? So, okay, there we are. Yes, I did make the mistake of choosing Thessaloniki as my undergraduate institution, but actually the very first, Crete has played a very important role in my research career. This is where I came for my very first research symposium when I was an undergraduate, against the advice of my undergraduate advisor, Yannis Siradakis. And I was working as an undergraduate student, so I had my own money, and I came and I self-funded my first research conference. And it was here where I met Professor Kilafis. I became aware of the Erasmus program at the time. I met many distinguished research professors here in astrophysics, including my future PhD advisor, and a lot started here. So it's a pleasure and a privilege to have received this invitation and to be here with you celebrating the 40 years of ITER. Thank you. So it's also a pleasure to be able to tell you about this spectacular experience I have lived through my scientific professional career. When I decided to go into astrophysics, I would never have thought that I will have the privilege of going through this kind of experience, and an experience that has changed how we study the universe. But it has happened, and I think it has changed the lives of many astrophysicists, but also it has changed the path of physics and astronomy forever. So I'd like to tell you the story, which is the story of many hundreds of scientists, and it's a story that has been going on for 40 years also. So let's get started. I will tell you, first I'm gonna start with something that I have nothing to do with in the following sense. This opening of the new window, of course, it's due to new kinds of detectors that allowed us to detect gravitational waves. And I work on the astrophysics side and on the data analysis side. Eventually, I did become an observer, even though I started from computation and theory. But this
new window was opened because of an amazing feat in engineering and science, and having detectors that were able to do the unthinkable. For most of the time in the beginning, it was even thought to be completely crazy. So let me introduce the detectors that made this possible. The LIGO detectors in the US, Louisiana State and Washington State, and very soon followed by the Virgo detector in Italy, in Europe. So thanks to these detectors, we are now able to measure changes in space-time at 1 part in 10 to the 21. Take a little time to absorb this and think of other small things and other precise measurements you may know. This turned out to be the most precise measurement we've ever made in science and engineering anywhere. So I'll give you a sense of how this became possible as we go along. But as I tell you in my title, I'm gonna tell you about Einstein's waves, black holes, and neutron stars. Einstein's waves is because gravitational waves were predicted by Einstein in 1916, a year after he published his theory of general relativity. Note that, I'll go back to my very first slide. The discovery of gravitational waves in terms of direct detection happened in 2015, and we announced this discovery in 2016, so 100 years after Einstein's prediction. But I'm gonna get you started with just reminding everybody what are black holes and neutron stars in a couple of slides. So we understand black holes and neutron stars to be the remnants, the death remnants of stars. Okay, so we're all familiar with stars. Thank you but then we should go up to some light in the audience so I don't get everybody to sleep. We understand black holes and neutron stars as the remnants of stars. So stars get formed from gas and dust in galaxies. And ooh, that should not have happened. And an average star is like our sun, and it will consume its fuel and eventually become a white dwarf. And we're not gonna care about white dwarfs in this lecture. But massive stars, 10 or 20 times the mass of the star, will grow to be much bigger and eventually explode in a supernova, or maybe quietly collapse to become either a very compact object, a ball of neutrons, and that we call a neutron star, or completely lose to gravity and become a black hole. So we're gonna focus on black holes and neutron stars. So at the end of stars, we're dealing with corpses, and actually the corpses are what we're interested in for the rest of the talk. Now, before the direct detection of gravitational waves, we did know, and we were certain, black holes and neutron stars existed. How did we know that? Well, let's start with black holes, actually. So we knew of the existence of black holes through systems, through electromagnetic waves, through systems that we call X-ray binaries. So binaries, when we refer to binaries in astrophysics, we mean systems that are composed of two stars or two objects. X-ray binaries are basically systems that we observe as X-ray emitting sources in the universe. And particularly for black holes, they have a companion, stellar companion next to them. And because the black hole, which we cannot directly observe, has strong gravity, it can actually pull matter onto the black hole. And as the matter falls into the deep gravitational potential of the black hole, it gets really hot. And gas that's really hot emits very high energy photons. So I'm gonna play this movie again. So you have a black hole here, which here is a white dot. And as a star
evolves and becomes bigger and bigger, the gas in the outer layers becomes loosely bound to the star and easily pulled by the black hole. It gets pulled with some angular momentum from the orbit, and it forms an accretion disk. And the accretion disk allows for angular momentum to be transported and the gas to fall into the black hole. And as I said, the gravitational energy gets converted into heat. And from that heat, we get very hot gas. And the gas then is so hot that it emits X-rays instead of just regular optical light. So we observe these systems as X-ray binaries, and careful analysis of those systems, not only in X-rays, but also in ultraviolet, in optical, allows us to then measure the mass of the objects and figure out that, in fact, the object we cannot see is so massive and so compact that only a black hole makes sense for this system to explain all the characteristics. So since the 70s, we had increasing evidence, and we were convinced as a community that black holes exist, which were predicted, again, decades and decades ago from the 30s by theoretical astrophysicists. Okay, so black holes we knew existed. Now, what about neutron stars? Neutron stars also were discovered through electromagnetic waves, and they were known to be radio sources, so the other side of the electromagnetic spectrum. Now, here I'm showing you to scale the Chicago skyline. Chicago is where I live now. And then on top of it, to scale the edge of a neutron star if it were hanging above the city of Chicago. Why did we make this image? I'll tell you later in the talk. But I will tell you that it made the cover of the New York Times. So we were very proud to have the New York Times showing the Chicago skyline because of science. So neutron stars are actually about typically 1.5 times the mass of the sun, but they fit within about a diameter of 30 kilometers. So it's like a big downtown of a city, as you can see here to scale. Enormous density, but they can still resist gravity through the pressure that neutrons can form, can create due to microscopic physics, and they can balance gravity and they can maintain this size. So neutron stars we didn't discover through gravitational waves, as I said, but we knew them as radio sources. They were actually discovered back in the late 60s by Jocelyn Bell-Burnell, and they were understood as they are now understood as cosmic lighthouses, where we see them in radio waves as radio pulsars coming from pulsating stars. So the way we understand them is that they are tiny, compact objects themselves. They have strong magnetic fields, and along the magnetic field axis, they actually emit radio waves. They're also rotating inclined to the magnetic axis. And as they're rotating, the radio pulsars are crossing our line of sight, and we see them as radio lighthouses, the way we see a normal lighthouse on Earth. So we had a good understanding, not perfect, but a good understanding that black holes and neutron stars exist out there. With gravitational waves, what we discovered was that pairs of black holes and pairs of neutron stars could collide and actually give rise to gravitational waves. Now, another thing we already knew before the discovery of gravitational waves and the detection were two things: that pairs of neutron stars actually existed in nature. Not only that, we had indirect evidence that gravitational waves existed in nature. How did that come about? Well, hold on.
I'm going to tell you how did that come about, because later, when I first tell you what are gravitational waves. So I'm going to give you a short, maybe 3 slides, short course on general relativity. Okay? Then there will be a quiz. Okay, so general relativity as an alternative theory of gravity. So let's start from the theory of gravity most of us know and have intuition about. Newtonian theory of gravity. So for centuries and centuries, we understood gravity in the following sense. Masses exist. Here's 2 spheres that have mass. And gravity is a force that acts automatically between any 2 masses. Space around it is not affected by masses. It's flat. We can measure it. And the force that acts between 2 masses instantaneously can also drive motion. And the force is responsible for motion and acceleration. F equals ma, Newton's law. So that worked pretty well for almost everything we observed in the universe or in the lab. Almost everything. And as I said, space and time are fixed and unaffected by masses. This was Newton's theory, except there was this sort of, for a long time, nobody was bothered by it, but there was this notion that the force was connecting masses instantaneously, okay, almost by magic, no matter how far away these forces were, these masses were. Well, Einstein comes and questions in some way whether forces can be applied to masses instantaneously. How does one mass know instantaneously that there's another mass at a distance? He didn't come about this idea exactly the way I describe it, but that's how I'm going to present it today to get to our point. So one critical element in Einstein's theory was that actually masses interact with space. They interact with space-time, but for our purposes, we're going to think about space only. So mass, in fact, curves space around it. It doesn't let it be flat. So that's one concept. Mass deforms, warps the geometry of space. And just by its presence, it changes the geometry, it curves space, and therefore it changes, deforms distances between reference points. The deformation is biggest close to the mass, and basically it becomes almost nothing further and further away from the mass. That's one element to keep in mind. Then if I give any infinitesimal speed, velocity, kick to any of the masses, then the masses have to respond and move in the space they live in. But the space is curved. So they can't move in straight lines. They have to follow the curvature of the space. So now we get to the point where the motion is following the curvature of the space. And you can also show that if you are accelerating, you're creating disturbances in the curvature of the space. And these disturbances are not static in one place, but actually they can propagate away from the accelerating masses. I'm making a mental jump here because I'm not using math. So this is what happens when masses actually are accelerated because of their coupling between mass and space. And now, not only you're curving space, not only you're disturbing space, but now the disturbances are propagating in a wave-like nature. So you're generating waves. What kinds of waves? Gravitational waves, but what are they? Every wave is an oscillation. So what's oscillating
is actually the disturbance of geometry, of space's geometry, and time, but I'm ignoring time. So essentially, mass curves space, space tells mass how to move, and if you're accelerating, the disturbance of the space becomes wave-like, and the wave propagates at the speed of light. Every wave carries energy. Electromagnetic waves carry energy, sound waves carry energy, gravitational waves carry energy. Where is that energy coming from? It's coming from the motion of the two masses. So as the waves move away from the source, they're taking energy away from the motion. If I have two masses, one moving around the other, and I'm taking away from the orbital motion, then the orbit has to shrink, okay? That's the last thought that we're gonna keep together, okay? Now, I'm gonna go to the double neutron stars and the fact that actually, well before the direct detection of gravitational waves, the scientific community was convinced gravitational waves was not just a mathematical prediction from Einstein, but actually existed in nature. Mathematical predictions don't all mean they happen in nature. And in fact, for the first half of the century since Einstein's prediction, physicists were convinced that gravitational waves were an artifact of the math and did not exist in nature, okay? That if you take a moment to think about this, for 50 years, Einstein's prediction was thought to be just a math curiosity, nothing to do with nature. If you don't believe something exists in nature, you're not gonna try and measure it, okay? So in the 50s, physicists start thinking that through their understanding of mathematical physics, that maybe these things actually might be true in physics, in nature. And then fast forward to discovery of neutron stars and pulsars that I already mentioned. And now fast forward to this next discovery. 1974, Joe Taylor with his graduate student Russell Hulse, they're observing pulsars, they're discovering pulsars. They're using the Arecibo Observatory in Puerto Rico, and which unfortunately the observatory now doesn't exist, it collapsed. They find a pulsar, and like everybody did at the time, just a few years after the first pulsar discovery, they monitored the pulsars to see what they're doing, because they were such new objects. People were trying to understand them. And what they figured out is actually the behavior of that pulsar was such that the pulse arrival time was changing with time over years, over human years. Long story short, they continued their observations, and basically within a few human years, they realized that the change in the arrival time of the pulses is consistent with this pulsar being in an orbit with another object that we cannot detect, and that this orbit is shrinking. They can measure how fast this orbit is shrinking. And they realize, with some collaboration with theorists and relativists, that the rate of shrinkage of the orbit is entirely consistent within the error bars of the measurement, entirely consistent with Einstein's prediction for the emission of gravitational waves and the extraction of energy from any orbital period if those two masses are emitting gravitational waves. That was phenomenal. It was the first and the most robust and widely eventually accepted evidence that gravitational waves, this completely new type of wave, existed in nature. This crazy prediction from 1916
that was thought to be a mathematical curiosity, not only now the theoretical physicists thought it was real, but now we had observational evidence, indirect. This was so big that Joe Taylor and his student received the Nobel Prize for this discovery in 93. Now, I'm sorry, 93. In 93, this is years after physicists were already convinced gravitational waves are real. Once that happened, early 70s and late 60s, people are trying to build instruments to detect gravitational waves. Electromagnetic waves, we have detectors, telescopes, radio observatories, infrared detectors, X-ray detectors. Why not gravitational wave detectors, okay? This discovery gave a great boost to the whole effort of building gravitational wave detectors. Even though getting those detectors to work and imagining that you could detect directly gravitational waves already at the time still seemed impossible. Why? Because if you took the most compact objects with the strongest gravity and you imagine that they are in a very tight orbit, causing the strongest disturbance you could calculate with the math, but you put them in astronomical distances, the kind of disturbance you would calculate, you would receive here on Earth was 1 part in 10 to the 21st. And nobody could think you could measure this with what detector? So let's go there. Okay, so if you want to directly detect anything, first you have to ask yourself, what does it do around me? Okay, so how am I gonna measure something? What is the effect around me? So the main effect is that, as we said, it's a wave that changes space and time. It changes the geometry around you. So you want to measure changes in distances of isolated reference points, isolated objects from anything else, and somehow convince yourself that what you're measuring is actually a gravitational wave and not some other reason for distances to change. Now, the particular effect of a gravitational wave is not random changes, okay? It's a wave, and it's a particular type of wave. It's an oscillatory disturbance of space-time of quadrupole nature. And that means that the wave has a quadrupole nature. It changes space in this quadrupole way, and it has two polarizations I'm showing you here. So if reference points had no wave going through them, then they would be in a static circle that you're not seeing here, but I'm trying to show you with my mouse. But if a wave is crossing, gravitational wave is crossing through the screen, then those reference points of a static circle would change in these two ways you're seeing here. These are the two polarizations, one in a plus, the other in an X. And what is the disturbance we're talking about? In one dimension, X, the fractional change from the perfect circle is proportional to something that we call the gravitational wave strain. So basically it tells you how big of a disturbance will I have to measure, okay? That little h there is the thing I keep telling you, 10 to the minus 21, 10 to the minus 22, okay? Fractional change, that's what you're trying to measure. It's a relative measurement, which makes it easier for, as experimental physicists know, but it's still a very small change. Now, this quadrupole nature and the two polarizations basically gives you a circular polarization to the wave. So if you think about the waves going through, it's
it looks like this. This is how you can imagine the waves traveling, okay? All right, so this eventually was achieved, and it was achieved, again, I'm bringing back the 3 detectors, or you can think of them as gravitational wave telescopes. Except they don't look like telescopes. They have this L-shaped configuration, and the L-shaped configuration is really crucial to be able to detect the quadrupole nature of the wave and convince yourself that you're dealing with a gravitational wave, because you want, when one arm and one distance is being extended, the other arm of the detector, the other distance, has to be compressed. And that has to be measured very systematically, okay? Otherwise, it cannot be a gravitational wave. So that was key. Then why do you need multiple detectors for something you've never measured before? Well, before there's a lot of things that can change distances, okay? Seismic activity, a truck going by, an airplane flying above, when it's about small changes like this. So at a minimum, you needed 2 detectors far apart so that you needed to see the same kind of wave signature at the same time, not perfectly at the same time, but light travel, time delay between detectors in more than one detector. The US went and built 2 detectors, and Europe went ahead with a 3rd detector. We'll come back to how useful it was to have 3 detectors eventually. Now, another thing to mention is that many of you may have heard that we often translate gravitational waves into sounds. I'm not going to play the sounds today, but I want to tell you that the sound conversion is not just a game. It has some physical meaning. One reason is completely coincidental. The frequencies of gravitational waves that we now measure with these telescopes happen to be in the right frequency of sound waves that our ear is sensitive to. So we're measuring hertz, hundreds of hertz, okay? 400 hertz is the A note. Oh, now I've become an Americanized. A note is do. Thank you. So you can take the frequencies of gravitational waves and just convert them to sound waves, and then you can listen to the signal. Okay, that's a coincidence. But the real physical reason is that gravitational waves are not like telescopes are not like electromagnetic telescopes. With electromagnetic telescopes, almost all of them, we point. It's like our eyes. I can see this way, I cannot see that way. I have to point my eyes to detect. Gravitational wave detectors are like our ears. They can hear, they can detect from all sides, just like our ears. We don't have to point our ear. If we point our ear, we can hear better, but we can hear sounds from all over. Gravitational wave detectors can receive waves from all over their ears. Okay, now, how is it possible that any detector can make a measurement that's so small? Well, the key was lies with laser interferometry. It's a relative measurement, and interferometry gives you the highest precision you can get in experimental physics. And even that doesn't straightforwardly tells you that you can measure 1 part changes in 10 to the 21, but that was key. One of the first few people to come up with this idea, not the very first, but the one who actually pushed it all the way, was Ray Weiss from MIT, close collaboration with theoretical astrophysicist Kip Thorne, and eventually with Barry Barish. The 3 of them actually made it happen with the support of hundreds and hundreds of collaborators. In the LIGO collaboration, of which I had the privilege of becoming a member as the first astrophysicist ever to join, against the advice of my mentors at the time,
And eventually the three of them received the Nobel Prize for this discovery. Now, how does this work? Well, you have the two arms. These are the two arms of the L-shaped detectors. You put a laser out here. The laser is gonna, I'll play a movie, but first I'll explain. The laser is gonna propagate, go through a beam splitter, and it's gonna go down two arms in as much isolation as you can make it. The lasers are gonna bounce off two as perfect mirrors as you can make and build. And those mirrors are suspended from highly complicated suspension systems, so they are as isolated from any other motion on the Earth as possible. They're gonna bounce back. We're gonna combine them, and we're gonna look at the interference pattern here. So. And now, if a gravitational wave is crossing from above through, then the distances in the two arms are gonna change in that kind of quadruple way. Of course, it doesn't change as much as the movie shows, okay? And when you bring the interferometer, then you can study the interferometric signal and extract from that, and this is such a simplistic statement, you can extract from that that there is a gravitational wave passing with a very particular features, frequency changes as a function of time, and from that you can deduce not only that you have a signal, but what kind of a signal you have and what is producing that signal. And that's where the part I ended up working on. How do we extract the properties of the source? So, early 70s, people were thinking about laser interferometry. 1995, LIGO got permission from the National Science Foundation to start construction. 2015, the first signal was detected. All of those years, hundreds of people kept working on this, being funded. Dozens and dozens of PhDs were produced to get the instrument to work, to get the data analysis methods to work, to find these minute signals deep buried into a lot of noise. Even I became, for those who know me, I started from theoretical and computational astrophysics, even I became expert in noise characterization. Our first signal looked like this, and it was a thrill, and you might say, are you kidding me? This is a scribble. My kindergartner could draw this. How was this exciting? Well, we knew what we were expecting. So by that time, black hole pair and collision simulations could be solved on computers. That by itself was a feat. And we knew that the signal would look like something like this. This is the strain, and look at the units, and this is an actual measurement. 1 part in 10 to the minus 21. This is the displacement we were measuring as a function of time. And you can see that it is an oscillation, up and down, starts with total noise, and then it emerges out of the noise. And the peaks come closer and closer together. That means the frequency is higher and higher. And then the amplitude of the wave is increasing. Eventually, something happens. There's no more gravitational waves, and it goes back down to the noise. The whole duration of the signal we could detect above our noise was 0.2 seconds. 40 years for 0.2 seconds, okay. Another representation of the signal, frequency as a function of time. This first detection, LIGO detectors were only operating, so
Hanford and Livingston, Louisiana and Washington State. And we can see it as frequency as a function of time. And you can see that we get this very characteristic banana shape or chirp, as we call it, because a chirp is basically exactly this. Frequency and amplitude are increasing. So the frequency goes up very fast, and the brightness shows you that the amplitude is going up as well. What is happening? Well, what is happening, actually, we're gonna watch it in a movie. Before we get there, from this scribble, because we had developed over years, and that was part of what my group did in addition to the astrophysics, but on the data analysis side, we were working on extracting astrophysical properties out of these scribbles. So there's a lot of information here. The frequency we measure, the frequency evolution, the amplitude can tell us a lot. So we were able to tell that this signal came from the merger of two black holes, each of them about 30 times the mass of the sun, that this merger of the two black holes happened 1 billion light years away, and that the energy associated with this merger was 3 million times the energy you would need if you wanted to destroy our sun completely to pieces. And that for those 0.2 seconds, the energy locked in those gravitational waves was 50 times brighter than all the stars in the universe. Not all the stars we can detect with telescopes, but all the stars we estimate exist in the universe for those 0.2 seconds. Except gravitational waves are not light, okay? All right, so this is what the data combined with our theoretical understanding tells us it's happening. Here's the waves. And as the black holes coming together, their orbital motion has higher and higher frequency because the orbit becomes tighter and tighter. The gravitational meddling of the space is stronger and stronger, so the amplitude of the wave is stronger and stronger, higher. Eventually, the black holes merge into one. The black hole settles, gives a last burst of gravitational waves, and then there is nothing. The waves then traveled for billions of years, a little more than 1 billion of years, and on 14th of September, 2015, reached our detectors. Came from the south, first in Louisiana, and 7 milliseconds later, light traveled between the two detectors, hit Washington. This was our first discovery. It was the thrill of the lifetime for hundreds of people. There's no way to express what happened. Every time we think about it, we talk about it, we get goosebumps. Nobody starts their work thinking anything like this they will experience, but we feel privileged to have lived through it. A lot of things happened since then, but 2 years later, we had another major discovery I'd like to describe to you before I bring you to the present. How much time do I have? Okay, I'll accelerate. All right, so another big discovery came, as I said, almost 2 years later. So this was September 2015, so August 2017. We got another significant collision of 2 neutron stars this time. And that was the beginning of multi-messenger astronomy with gravitational waves. So we had, we received a signal from 2 gravitational wave signal from what we understood very quickly, because by that time we were pros at analyzing data. We knew it was not black holes. We knew it was lower mass objects, and very quickly we could extract from the signal that it was
below 2 solar mass objects. So that told us it was neutron stars. We got this banana, okay? That lasted not 0.2 seconds, but 160 seconds above the noise. Just the fact that the signal was long, we knew we were dealing with low mass objects based on our understanding of the physics. And 2 seconds later, in fact, we got a gamma ray signal. But the gamma ray signal was actually detected first, and then we realized that we also had a gravitational wave signal 2 seconds earlier. So just this coincidence, and after a bit of an analysis, we knew that we had coincidence on the sky as well. We realized we're having a gamma ray burst coincident with 2 neutron stars colliding. Why was this exciting? Well, first of all, first time we had neutron star collision. We had never seen this before in gravitational waves, but gamma ray bursts were known since the early 70s, late 60s actually. We had tons and tons of theories of what produces gamma ray bursts, and the suspicion was that they are produced by collisions of neutron stars. But now that we had the gravitational wave signal, we knew we had proof that double neutron stars and gamma ray bursts are actually associated. A lot of things happened within hours of that detection. It was 3 days before a total eclipse in the US. Most astronomers were on vacation to go and watch the total eclipse. Those vacations for us were destroyed because we got to go into 24/7 work. We didn't have just gravitational waves and gamma rays, but because we had not just LIGO observations, but Virgo observations, which detected nothing, but should have detected something. Virgo was working very well. The fact that it detected nothing, it pinpointed the source of the gravitational wave signal to a very particular part on the sky. So our localization became very small because of having 3 detectors. And we knew the distance from the gravitational wave signals. So we ended up very quickly identifying within 10 hours of the first detection, identifying the actual galaxy of this merger and where the 2 neutron stars actually collided. In the spirit of time, I will tell you that within 15 days, we had the full electromagnetic spectrum shining up because of this merger of neutron stars. And we learned an enormous amount of things from this collision, well beyond gravitational waves. Now, why did we get electromagnetic waves from this and not from the black holes? Neutron stars have matter, okay? They have a surface. They still consist of neutron stars, of neutrons. So when the neutrons stars collided, the neutrons broke up into charged particles, electrons and protons. Charged particles accelerated, give you electromagnetic waves. So we had this multi-messenger source. And from that, we found that not only we understood what happened in the jets and the gamma ray burst, that's where the gamma rays came from, but in the center, we discovered that there was an optical and infrared source that behaved exactly like we would expect when our process elements, for the experts, are produced. These are the elements that produce gold and platinum and all these precious metals. Gold and platinum is not produced naturally on the Earth. We cannot make them in the lab. If we could make gold, it wouldn't be expensive, okay? So how is gold made was a mystery. And we had, for the first time, proof that it can be made in neutron star collisions. Where are we now? So fast forward. We have now had 3 observing runs
with the LIGO detectors, and we're actually, and Virgo, and we're actually going through our 4th observing run. By now, we have detected 90 gravitational wave mergers. The vast majority of them are up here, and they are black holes. This is a scale of black hole masses. Most of the blue are basically triads of black holes. Let me pick a clean one, but basically here's a clean one. 1 black hole plus 2 black holes gives us the 3rd black hole. Okay, so each line here is a merger, and we're finding black holes that are of low mass now, most recently, but also black holes that are way more massive than we have ever detected from the X-ray binaries. Remember, that's how I started. These are the X-ray binary black holes. And we have found more double neutron stars, although a few, and we have found collisions between neutron stars and black holes. What we have not found ever again is another multi-messenger source. They're very rare. Here's our observing runs. This is where we started with one source. And every time we improve our detector, we go down, no observations, better sensitivity, we get more and more. We had a long stop for better sensitivity. And now we have detected over 160 sources. But the plan is, where are we going? These detectors are gonna keep observing through the end of this decade. Europe is in a very good path, better than the US path, to build the next generation gravitational wave detector, the Einstein telescope. The US is trying to get support to build another next generation detector, Cosmic Explorer. If we get these 2 detectors, we're gonna basically clean up the whole universe of gravitational wave mergers that we can detect, that we expect exist, all the way to redshifts to the beginning of the universe. And we expect that by the end of the operation of these detectors, if they get built, we will have millions of gravitational wave mergers. Okay, so we would have gone in 20 years from one source to millions of sources. This is an exploding field. We're learning a lot. I'm not going into the detailed astrophysics. The questions we're asking is, how are these sources actually forming the universe? That's what I'm studying. And I haven't told you really what I'm working on now. But this is the future of gravitational wave astrophysics. And then there is the future of gravitational wave spectrum, because just like the electromagnetic spectrum, there's a gravitational wave spectrum. Where we are is frequencies and periods of milliseconds, and we have the whole electromagnetic spectrum in frequencies. And just a few months ago, we had the first hints that we are detecting gravitational waves in the nanohertz regime that are coming from collisions of supermassive black holes, millions of solar masses. Okay, that's a different collaboration across the world. 4 different collaborations actually agree. So this is where we are. It's an exciting field. A lot of things are happening, and it's a thrill to be part of it. Thank you. Thank you very much. Let's thank Professor Kalogeras again. Θα περάσουμε στα ελληνικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους 3 ομιλητές και θα ακούσουμε βέβαια και την 4η ομιλήτρια σήμερα για λίγο για την ιστορία, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και η δουλειά, και επειδή είναι και οι 3 Έλληνες και Ελληνίδες, νιώσουμε και μια περηφάνεια για αυτή τη δουλειά που γίνεται από Έλληνες της Διασποράς.
Περνάμε λοιπόν στην επαιτειακή μας αυτή εδώ τώρα περισσότερο το μέρος αυτής της εκδήλωσης, το οποίο θα συνεχιστεί και σήμερα το απόγευμα. Η Επιτροπή των 40 χρόνων ήθελε και πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την επέτειο, να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει στο να είμαστε εδώ σήμερα, έτσι όπως έδειχνε η κυρία Καλογερά για το πώς φτιάχτηκε ο κόσμος, για το ποιος φτιάχτηκε το ΙΤΕ και το πώς συνέχισε σε αυτά τα 40 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα τιμηθούν σήμερα με ονοματοδοσίες αιθουσών και το βράδυ με την ονοματοδοσία του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο καθηγητής Κώστας Φωτάκης, ο έμνηστος Βασίλειος Δουγαλής και ο καθηγητής Ελευθέριος Οικονόμου. Ξεκινάμε λοιπόν με την παρουσίαση του τιμόμενου του καθηγητή Κώστα Φωτάκη, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, τέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ και διακεκριμένο μέλος του ΙΤΕ και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας. Θα καλέσω στο βήμα τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Χαραλαμπίδη, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΔΡΙ, για να παρουσιάσει και τον τιμόμενο. Καλησπέρα σε όλους. Συχνά, πυκνά, ο Κώστας έχει διακρίσεις εδώ στο ΙΤΕ και με φωνάζουν να τον παρουσιάσω. Είναι η δεύτερη φορά που τον παρουσιάζω μέσα σε 5 περίπου χρόνια και το κάνω με μεγάλη χαρά, γιατί ο Κώστας ο Φωτάκης είναι ένας διαχρονικά ενθουσιώδης, δημιουργικός και αποτελεσματικός συνάδελφος, αλλά και φίλος. Θα ξεκινήσω από τα παλιά χρόνια. Ο Κώστας, αφού αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Αθηνών, σπούδασε χημεία στην Αθήνα. Το βλέπετε εδώ εξουθενωμένο από το διάβασμα. Και αργότερα έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Εδώ βλέπετε τον Κώστα και την ομάδα του Εδιμβούργου. Ο supervisor ήταν ο Bob Donovan. Και στη συνέχεια δούλεψε σαν μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στο Rutherford Lab. Το 1983 ιδρύεται το ΙΤΕ, ο Κώστας επαναπατρίζεται και ιδρύει το εργαστήριο Laser του ΙΔΛ. Εδώ πέρα βλέπετε την πρώτη πειραματική συσκευή, δεν έχει μπαταρία, του εργαστηρίου αυτού. Είναι ένα λέιζερ και ένας φασματογράφος μάζας. Το 89 εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου βέβαια διδάσκει. Και αυτή είναι μια φωτογραφία από τα έπιπλα, θεωρώ ότι είναι από το ΙΤΕ, αλλά η εικόνα είναι παρόμοια όταν δίδασκε στο Πανεπιστήμιο. Τώρα, από τα πρώτα χρόνια, εκτός από τη διδασκαλία και την ενθάρρυνση των φοιτητών, είχε ενεργό ρόλο στη διοργάνωση πολλών επιστημονικών γεγονότων. Αυτές είναι εικόνες από τα πρώτα χρόνια και από αργότερα. Ο Κώστας ήταν πάντα κοντά στον κόσμο του. Είχε συχνές συναντήσεις με τους συναδέλφους αλλά και τους φοιτητές του. Τους ενθάρρυνε, τους πίεζε και τους βοηθούσε στο δρόμο τους. Η φωτογραφία εδώ αριστερά είναι από τα πρώτα χρόνια στην περίφημη γάμα 111 αίθουσα στο καινούριο παλιό κτίριο του ΙΤΕ, όπου βλέπετε τον Κώστα. Δίπλα είναι ο Σάββας ο Γεωργίου, που δυστυχώς έφυγε νωρίς από κοντά μας. Πιο δεξιά είναι ο Ηλίας ο Γοτζόπουλος, που είναι στην Αθήνα. Το μισό πρόσωπο που βλέπετε με τα γυαλιά
Εάν δεν τον αναγνωρίζετε, είναι ο Κώστας ο Καλπούζος και στη συνέχεια το μουσι είναι το δικό μου. Τώρα, δεξιά είναι μια συνάντηση με τους φοιτητές και το προσωπικό της ομάδας σε αυτό το κτίριο, στο meeting room που λειτουργούσε στο πρώτο όροφο. Τώρα, πέρα από τους φοιτητές, όπως σας είπα, είχε ενεργότατο ρόλο στην οργάνωση και διοργάνωση πολλών επιστημονικών γεγονότων. Ξεκινήσαμε τέλη του 80 να έχουμε κάποια brainstorming workshops. Τα διοργάνωνε ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος μαζί με τον Κώστα το Φωτάκη. Και η αριστερή εικόνα είναι από ένα τέτοιο, νομίζω το πρώτο, που διοργανώθηκε στο ΙΤΕ. Αργότερα μετακομίσαμε στην Ελούντα. Και ο Κώστας όμως διοργάνωνε όμως και μεγαλύτερα συνέδρια. Στο πρώτο είμαστε 18 άτομα. Στο δεξί βλέπετε ότι είναι γύρω στα 200 άτομα. Αν δεν τον αναγνωρίζετε, ο Κώστας είναι εδώ και εκεί. Τα παλιά χρόνια με t-shirt, αργότερα με γραβάτα. Και αυτό που είναι σημαντικό και θέλω να τονίσω από την πρώτη εικόνα είναι ότι αυτοί οι δύο νεαροί επιστήμονες που βλέπετε στη γωνία κάτω δεξιά είναι η Αν Λουλιέ και ο Πιέρ Αγκοστίνη. Αυτοί είναι δύο από τους 3 νομπελίστες φυσικής φέτο. Αυτές τις καλές παρέες ο Κώστας συνέχισε να τις έχει και το 2019 προσκάλεσε, τότε σαν αναπληρωτής υπουργός, τον Ζεράρ Μουρού, βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2018, στο Μουσείο της Ακρόπολης για μία ομιλία και βλέπετε αριστερά τον αγκαλισμό του Κώστα του Φωτάκη με τον Ζεράρ Μουρού. Επιτεύγματα και διακρίσεις. Οι αριθμοί είναι μεγάλοι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Αυτά τα στοιχεία είναι από το Web of Science. Άλλα sites έχουν ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. 12.000 citations, H-factor 57. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτά. Όπως είπα, έχει διοργανώσει πολλά επιστημονικά γεγονότα και έχει διατελέσει εκδότης διαφόρων επιστημονικών περιοδικών. Μεταξύ 2005 και 2006 ήταν Springer Professor στο Berkeley, Καλιφόρνια, και το 2002 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας. Μία από τις κυριότερες και σημαντικότερες δουλειές του Κώστα, ο Κώστας ενεργοποιείται στη φασματοσκοπία, λέιζερ και εφαρμογές φωτονικής. Λοιπόν, μία από τις κυριότερες δουλειές είναι η ανάπτυξη τεχνικών για τη συντήρηση και τον καθαρισμό έργων τέχνης με κορυφαία τον καθαρισμό των μαρμάρων της Ακρόπολης. Εδώ πέρα βλέπετε μια φωτογραφία την οποία μάλλον ξέρετε από τον καθαρισμό των Καριάτιδων στο Μουσείο της Ακρόπολης με ένα σύστημα λέιζερ που μεταφέρθηκε από το ΙΤΕ εκεί. Και σε αυτήν την προσπάθεια βέβαια συμμετείχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι από εδώ από το ΙΤΕ και για αυτό το επίτευγμα έχει πάρει το Μουσείο της Ακρόπολης και το ΙΤΕ βραβείο ΚΕΚ. Και πίσω από αυτά βέβαια, όπως είπα, ήταν ο Κώστας και άλλοι συνάδελφοί του από εδώ. Δεν θυμάμαι, το 2002 ήταν αυτό, Κώστα. Έχει πάρει το βραβείο ηγεσίας από την Optical Society of America για τη συμβολή του ακριβώς στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνικών, στην συντήρηση και καθαρισμό έργων τέχνης. Επίσης, ο Κώστας Φωτάκης είναι μέλος της Optical Society of America για πολλά χρόνια τώρα. Ίσως το σπουδαιότερο που έχει κάνει εδώ στο ΙΤΕ είναι η ίδρυση και
το coordination, ο συντονισμός αυτού που σήμερα έχει εξελιχθεί σε αυτό που λέμε Laser Lab Europe. Ξεκίνησε σαν ULF, UV Laser Facility, το 1989. Τότε, τι είναι το Laser Lab Europe? Είναι μια σειρά από εργαστήρια στην Ευρώπη που παρέχουν πρόσβαση σε ερευνητές για να κάνουν πειράματα στα εργαστήρια αυτά. Όχι όλα από αυτά που δείχνω στην εικόνα, δεν δίνουν όλα access, αλλά κάποια από αυτά. Λοιπόν, το πρώτο εργαστήριο που έδωσε access ήταν το εργαστήριο Laser εδώ στην Κρήτη. Αργότερα συνδέθηκε με αυτό το Lens στη Φλωρεντία και με το χρόνο προσθέθηκαν πάρα πολλά άλλα εργαστήρια. Η εικόνα κάτω είναι μια συνάντηση αυτού του προγράμματος και αυτό το πρόγραμμα έχει αποτελέσει την ναυαρχίδα εδώ στο ΙΤΕ. Έχει στηρίξει την έρευνα πολλών συναδέλφων και έχει υποστηρίξει πολλούς νέους κυρίως συναδέλφους στο ΙΤΕ. Ο Κώστας έχει προφανώς μεγάλη συνεισφορά στο ΙΤΕ αλλά και σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Μεταξύ του 1994 και του 1997 ήταν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Δημοκρίτου. Μεταξύ 1997 και 2013 ήταν διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ. 12 και 2013 ήταν συντονιστής της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων στην Ελλάδα και από το 2011 μέχρι το 2015 διετέλεσε πρόεδρος του ΙΤΕ. Πέρα από τη συνεισφορά του στα τοπικά, έχει και μεγάλη συμβολή σε κοινοτικά θέματα, κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με ερευνητικές υποδομές. Μεταξύ 2000 και 2005 ήταν ιδρυτικό μέλος του ESFRI. ESFRI είναι το European Strategy Forum for Research Infrastructures. Από το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Horizon 2020 σε θέματα ερευνητικών υποδομών. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το ρόλο των πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι συντάκτης της αξιολόγησης του 7ου προγράμματος πλαισίου σχετικά με ερευνητικές υποδομές και είναι μέλος πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών επιτροπών εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιστημονικής πολιτικής. Πέρα από αυτά, ο Κώστας έχει συμβολή σε εθνικό επίπεδο. Έχει διατελέσει από το 2015 μέχρι 2019 ελαπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας και θεωρώ ότι το σημαντικότερο από τα έργα του ως αναπληρωτής υπουργός είναι η ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο υποστήριξε έρευνα, αυτή που λέμε Blue Sky Research, αλλά όχι μόνο, και εταιρείες και συνεργασία μεταξύ εταιριών και ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων. Ένα πρόγραμμα το οποίο στήριξε από φοιτητές, postdocs, καθηγητές και ερευνητές και το οποίο ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον. Με αυτά συνοψίζω την πολύ σύντομη παρουσίαση του Κώστα. Μου ζητήθηκε να κάνω μια παρουσίαση για 10 λεπτά. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι αγαπητέ Κώστα, συγχαρητήρια, τώρα μια αίθουσα θα φέρει το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς για τη συνεισφορά σου στον χώρο της έρευνας και καινοτομίας σε τοπικό, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στο δημιουργικό σου έργο με δύναμη και ενθουσιασμό όπως τότε. Θα καλέσουμε, μένετε λίγο. Θα καλέσουμε και τον τιμόμενο, ναι, οπότε κύριε Καλαμπίδη, μένετε λίγο και για την αναμνηστική φωτογραφία.
για να μας μιλήσει και ο ίδιος ο κύριος Φωτάκης. Όταν μου ανακοινώθηκε η μεγάλη τιμή που γίνεται σήμερα, αυτό που μου ήρθε στο νου είναι ότι στα 40 χρόνια του ΙΤΕ υπάρχουν πολλοί οι οποίοι συνέβαλαν και θα πρέπει να τιμηθούν. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί ο αριθμός των ενθουσιών δεν επαρκεί. Αλλά να πω ότι το νέο κτηριολογικό πρόγραμμα του ΙΤΕ θα βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση και νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις επάξιας βράβευσης. Τώρα, δύο σημεία θα ήθελα εγώ να θίξω. Είναι το πρώτο, το οποίο είναι πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου για αυτή την 40χρονη πορεία. Το πρώτο έχει να κάνει ότι το ΙΤΕ έφτασε εκεί που έφτασε και αντίστοιχα το Πανεπιστήμιο έφτασε εκεί που έφτασε εξαιτίας της σύμπραξης που υπήρχε. Μία σύμπραξη που δεν ήταν πάντα ανθόσπαρτη, αλλά που ήταν σημαντική γιατί ήταν η πρώτη περίπτωση που με πολύ ένταση ήρθαν κοντά αυτό που λέμε δημιουργήθηκε ο ενιαίος χώρος έρευνας και παιδείας. Σύμπραξη των δύο ιδρυμάτων είναι αυτό που έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία και πραγματικά εύχομαι να συνεχιστεί στο μέλλον. Και ένα δεύτερο γιατί κλείνοντας 40 χρόνια για ένα ερευνητικό οργανισμό είναι μια πολύ σημαντική ηλικία. Γιατί είναι μια ηλικία που συμβαίνει της πράγμαση η εναλλαγή γενεών. Η εναλλαγή γενεών των ερευνητών, του διοικητικού προσωπικού, του τεχνικού προσωπικού. Και πάντα αυτή η εναλλαγή γενεών μπορεί να δημιουργήσει μικρές ή μεγάλες διαταραχές. Ακούσαμε για προηγουμένως. Εδώ έχει σημασία το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Και αυτό θα καθοριστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, ή μάλλον καθορίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό από την εμπειρία μου, από δύο πράγματα. Πρώτον, από την παρακαταθήκη των αξιών που έχουν δημιουργηθεί στα 47 χρόνια στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεύτερο από τις πορείες, τις τροχές που ακολουθούν οι ερευνητές, οι επιστήμονες του Ιδρύματος και στην επιστήμη αλλά και στην κοινωνία. Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορεί να πηγαίνουν ξεχωριστά. Άμα είναι ξεχωριστά, η άποψή μου είναι ότι είναι και λειψά. Λοιπόν, τώρα μην μακρηγορήσω πολύ γιατί ήδη έτσι δεν είναι. Απλά να πω ένα σημείο θα ήθελα να θίξω ότι η αίθουσα σεμιναρίων 1 η οποία θα ονοματοδοτηθεί από όσο θυμάμαι ήταν από τις πιο δημοφιλείς αίθουσες σεμιναρίων, γινόντουσαν καυγάδες πολλές φορές για πρόσβαση σε αυτή. Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να πω ότι πιστεύω ότι με την πρόεδρος ότι μαζί με την ονοματοδοσία θα μου επιδοθούν και τα κλειδιά της αίθουσας, οπότε θα λήξει το πρόβλημα αυτό, θα κανονίζουμε ποιος θα μπαίνει, ποιος θα βγαίνει. Και να τελειώσω λέγοντας κάτι που πιστεύω ότι δεν αρκεί, να ευχαριστήσω για αυτή τη μεγάλη τιμή, αλλά δεν νομίζω ότι πραγματικά οι ευχαριστίες αρκούν στην περίπτωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Νεκτάρια, να σε βάλουμε στη μέση για να φύγει τη διαφορά. Κάτσε, περίμενε, μα να ρουφήξουν. Εγώ θα πάω. Εντάξει. Ο δεύτερος τιμόμενος σήμερα είναι ο αείμνηστος Βασίλειος Ζουγαλής. Μας τιμούν με την παρουσία του η σύζυγος και ο γιος του. Ο Βασίλειος Ζουγαλής υπήρξε ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών από το 2004 στο 2016,
πρώην Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής Διευθυντής της ΚΔ του ΙΤΕ το 2009 στο 2010 και από το 2011 έως το 2016 και πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής της ΚΔ του ΙΤΕ το 2010 έως το 2011. Καλώ στο βήμα τον καθηγητή Χαράλαμπο Μακτιδάκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, για να μας μιλήσει για τον αείμνηστο Βασίλη Δουγαλή. Γεια σας από μένα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω το έργο του Βασίλη Δουγαλή. Αναγκαστικά θα είμαι πάρα πολύ επιγραμματικός. Ο Βασίλης τελείωσε το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, το πρώτο του πτυχίο, το 1971. Μετά συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου πήρε το μεταπτυχιακό δίπλωμα και το PhD το 1976, υπό την καθοδήγηση του Γκάρετ Μπίρκοφ και τη στενή συνεργασία με τον Γκάθ Μπέικερ, ο οποίος τότε ήταν επίκορος καθηγητής στο Χάρβαρντ και ένας από τους πολύ λίγους τότε έγχρωμους Τζαμαϊκανός ήταν καθηγητές του Χάρβαρντ. Εδώ βλέπετε δύο φωτογραφίες από το 1970 στο Πρίνστον και από μια απεργία πείνας, προφανώς για την κατάσταση στην Ελλάδα το 1974. Μπορείτε να δείτε τον Βασίλη με το Μούσι στη μέση της φωτογραφίας. Παντρέθηκε τη Τιτίνα το 1976 και απέκτησαν δύο παιδιά, την Αναστασία και τον Αχιλλέα. Εδώ είναι μια φωτογραφία με τη Τιτίνα το 1978. Και ξεκίνησε την καριέρα του στην Αμερική. Η πρώτη δουλειά ήταν στο Πανεπιστήμιο του Τενεσσί, στο Νόξβιλ, αλλά πολύ γρήγορα αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οπότε το 1983, με την πρώτη φουρνιά των καθηγητών που εξελέγησαν τότε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εξελέγει καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Μετά όμως μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ήταν καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1991 μέχρι το 1995 και κατόπιν για διάφορους λόγους μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του ως καθηγητής στο ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα. Εδώ τώρα βλέπετε κάποιες άλλες φωτογραφίες, στο MIT το 1972 και στο γραφείο του στο Knoxville το 1979. Ο Βασίλης είχε διάφορες θέσεις στο ΙΤΕ. Οι πιο σημαντικές ήταν ότι για μια σειρά ετών ήταν διευθυντής στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών. Επίσης ήταν αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚΔ για πολλά χρόνια. Κάποια από αυτά τα διαστήματα ήταν και πρόεδρος ουσιαστικά του Διοικητικού Συμβουλίου και ήταν πρόεδρος και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελών χρέη διευθυντή της ΚΔ το 2011. Όπως είπα προηγουμένως, πολύ επιγραμματικά θα πω δύο λόγια για την επιρροή που είχε ο Βασίλης σε διάφορες πλευρές της επιστημονικής ζωής στη χώρα, ξεκινώντας από βασικά στοιχεία εξυγχρονισμού της εκπαίδευσης των θετικών επιστημών στο ελληνικό σύστημα. Πολλά πράγματα φυσικά ήταν σε συνεργασία με άλλους διακεκριμένους και φωτισμένους συναδέλφους εκείνης της εποχής. Θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά, γιατί πολλά πράγματα τώρα θεωρούνται τελείως δεδομένα, αλλά δεν ήταν καθόλου δεδομένα για εκείνη την εποχή και νομίζω ότι δεν είναι δεδομένα ούτε και τώρα. Το πρώτο είναι η συστηματική προσπάθεια που έγινε από τον Δουγαλή, τον Παπαδάκη, την Παπαδοπούλου και τον Πιχωρίδη, που ήταν η ηγετική ομάδα
του νέου τότε Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης να το οργανώσουν κατά τα διεθνή πρότυπα. Οπότε έγινε το πρώτο πρόγραμμα δομημένων μεταπτυχιακών σπουδών και ίσως ελάχιστοι από εσάς ξέρουν ότι αυτό ήταν το πρώτο πρόγραμμα δομημένων μεταπτυχιακών σπουδών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά. Το δεύτερο ήταν και υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες σχετικά με αυτό, είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι σχεδίασαν και υλοποίησαν το πρώτο πρόγραμμα πρωτοπτυχιακών σπουδών, το οποίο έχει δύο βασικά συστατικά. Πρώτον, την ευελιξία και δεύτερον, ένα ελάχιστο αριθμό μαθημάτων, το οποίο ακόμα και σήμερα είναι ζητούμενο στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό έγινε το 1984. Το δεύτερο σημαντικό πράγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η επιρροή που είχε ο Βασίλης σε πολλά θέματα σε συνεργασία με τον αείμνηστο Γιάννη τον Παπαδάκη, που ήταν ο πρώτος, ο ιδρυτής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών, στην ανάπτυξη των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε τον Γιάννη Παπαδάκη και εδώ βλέπετε τον Βασίλη στα πρώτα χρόνια του Ινστιτούτου, στην πτέρυγα Γ στο υπόγειο, ακριβώς απέναντι από τα γραφεία του Βασίλη και της ομάδας του ήταν τα γραφεία του Στέγιου του Ορφανουδάκη και ήταν ιστορικές και μαγικές εποχές αυτές. Λοιπόν, το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών στο ΙΤΕ για τα δεδομένα της εποχής ήταν ένα θαύμα ότι ιδρύθηκε αυτό το Ινστιτούτο, διότι η εικόνα των μαθηματικών και πολύ δε περισσότερων των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην ελληνική κοινωνία και στην επιστημονική κοινότητα ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Οπότε ο Γιάννης Παπαδάκης ήταν, όπως ανέφερα προηγουμένως, ο ιδρυτής και ο πρώτος διευθυντής του ΙΜ, σε στενή συνεργασία με τον Βασίλη, ο οποίος τον διαδέχτηκε μετά στη διεύθυνση του Ινστιτούτου, οδήγησαν το Ινστιτούτο εκεί που είναι σήμερα. Και θεωρώ ότι αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή επένδυση στα εφαρμοσμένα μαθηματικά στην Ελλάδα, η οποία όμως δεν ήταν η μόνη. Συνδυάστηκε από μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες έδωσαν τελικά, έφεραν καρπούς. Υπήρξαν συστηματικές προσλήψεις στα σύγχρονα εφαρμοσμένα μαθηματικά, όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο MEP κτλ. Και πιστεύω ότι αυτό που μου αρέσει να αποκαλώ η ερευνητική κοινότητα, η virtual ερευνητική κοινότητα των εφαρμοσμένων μαθηματικών, στην οποία συμμετέχουν και πολλοί διακεκριμένοι Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι είχαν πάντα διαχρονικά πολύ στενές σχέσεις και με τον Βασίλη και με τον Γιάννη τον Παπαδάκη, είναι μια ερευνητική κοινότητα για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Σχετικά με την έρευνά του, η συμβολή του Βασίλη ήταν καθοριστική. Έφερε στην Ελλάδα μια περιοχή που πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδιαίτερα σήμερα, ήταν πάντα σημαντική, αλλά ιδιαίτερα σήμερα είναι πολύ σημαντική. Και αυτό είναι η αριθμητική ανάλυση στα υπολογιστικά μαθηματικά. Ουσιαστικά, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, κατόρθωσε να αλλάξει τελείως το επιστημονικό τοπίο στα υπολογιστικά μαθηματικά στη χώρα και να δημιουργήσει μια ακαδημαϊκή σχολή κύρους. Αυτή η σχολή έχει σήμερα διάφορους κόμβους. Η βασική θα έλεγα ότι είναι στην Αθήνα και στην Κρήτη, αλλά και στα Γιάννενα. Και η κοινότητα αυτή, η οποία έχω βάλει και τον αγγλικό τίτλο Numerical Analysis for PDEs και γενικά Numerical Analysis, η ελληνική κοινότητα λοιπόν σε αυτή την περιοχή είναι πλέον γνωστή διεθνώς για το επίπεδο της αριστείας της. Αυτό που χαρακτήριζε τον Βασίλη επίσης ήταν η διδασκαλία του. Η διδασκαλία ήταν τελείως διαφορετικού επίπεδου, τουλάχιστον από τη δική μου. Οι διαλέξεις του ήταν κάτι σαν θεατρικές παραστάσεις. Ήταν από τους πρώτους καθηγητές που τιμήθηκαν με το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας Ξανθόπουλου και Πνευματικού.
είχε πολύ σοβαρή συμβολή στην καθιέρωση των υπολογιστικών μαθηματικών στο εκπαιδευτικό τομέα στην Ελλάδα, στο ελληνικό σύστημα, μέσω πολλών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η συγγραφή βιβλίων υπολογιστικών μαθηματικών. Και αυτό που ήταν πολύ χαρακτηριστικό στη δραστηριότητα του Βασίλη ήταν η διαχρονική υποστήριξη νέων επιστημόνων, όχι μόνο των μαθητών του, αλλά και ανθρώπων που αργότερα ακολούθησαν τελείως διαφορετική διαδρομή. Εδώ είναι η φωτογραφία που παίρνει το βραβείο από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εδώ είναι φωτογραφίες με τους μαθητές του και στο εργαστήριό του. Εδώ δεν έχω pointer, αλλά υπάρχει, εδώ μπορείτε να δείτε, είναι αυτό το εξώφυλλο, τα πρώτα technical reports του Ινστιτούτου, έχει το σήμα του ΙΤΕ με το δίσκο της φεστού στη μέση. Εντάξει. Και αυτό είναι από κάποια χρόνια. Εδώ είναι με τη μαθήτριά του, Μπεατρίς Πελώνη, και θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή παρατήρηση. Ο Βασίλης πάντα έδινε ευκαιρίες σε νέους ερευνητές, ακόμα και σε περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι δεν ακολουθούσαν τις συνήθεις διαδρομές της συμβατικής αριστείας. Και η Μπεατρίς είναι μια τέτοια περίπτωση. Αν δεν υπήρχε ο Βασίλης, η Μπεατρίς δεν θα ασχολιόταν καθόλου με την έρευνα. Σήμερα η κυρία Πελώνη είναι μία από τις πλέον διακεκριμένες καθηγήτριες στη Βρετανία, μαθηματικών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Mathematical Society. Και πιστεύω ότι ο Βασίλης είναι υπεύθυνος για αυτή τη διαδρομή. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι σίγουρα δεν αποτελεί υπερβολή ότι ο Βασίλης διαμόρφωσε την πορεία των σύγχρονων εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Ελλάδα. Ο Βασίλης ήταν ένας ιδιαίτερα αξιόλογος και βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, με αδιαπραγμάτευτες ηθικές αρχές και μεγάλη αγάπη για τη δουλειά του, και αποτέλεσε και θα συνεχίσει να είναι σημείο αναφοράς και έμπνευσης για όλους τους συνεργάτες και τους μαθητές του. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα την κυρία Δουγαλή, η οποία είναι εδώ και μας τιμά με την παρουσία της, για να μας μιλήσει από τη δική της πλευρά. Απλώς θέλω να σας ευχαριστήσω, το ΙΤΕ, τον κύριο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο, τον Πάβη τον Μακρυδάκη. Είναι μια μεγάλη τιμή. Που νομίζω ότι την άξιζε ο Βασίλης. Αγάπησε πολύ το ΙΤΕ πραγματικά και έδωσε πολλά από τον εαυτό του. Για την πρόοδο το καμάρωνε και είναι πολύ συγκινητικό για μας που αναγνωρίζεται η προσώνα του. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ. Και εδώ θα προχωρήσουμε κυριολεκτικά στις συνωματοδοσίες. Εδώ κλείνει η πρωινή αυτή εκδήλωση, συνεδρία. Θα σας καλέσω να ανέβουμε, όπως είπε ο κύριος Φωτάκης, στον πρώτο όροφο, στο κεντρικό κτίριο, για να κάνει τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής ο πρόεδρος, και στη συνέχεια θα περάσουμε στο κτίριο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής για τον αείμνηστο Βασίλη Δουγαλή, της αίθουσας Δουγαλή.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εδώ στο κεντρικό κτίριο. Επιστρέφουμε το βράδυ εδώ στις 6 ώρα για την βραδινή εκδήλωση επίσης. Λοιπόν, κλείνουμε για σήμερα. Πάμε. Καλησπέρα σας. Η κοινότητα του ΙΤΕ με χαρά σας καλωσορίζει στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 40 χρόνων του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου της χώρας, με 10 ερευνητικά Ινστιτούτα με διεπιστημονικό προσανατολισμό και 3 ειδικές δομές μεταφοράς τεχνογνωσίας και υποστήριξη της καινοτομίας και του πολιτισμού, που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε 8 πόλεις της Ελλάδας. 40 χρόνια σημαντική συμβολής στην έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. «40 χρόνια το ΙΤΕ πρωταγωνιστεί και διανύει μια δημιουργική πορεία. Όλα αυτά τα χρόνια το ΙΤΕ συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας, του Ηρακλείου, της Κρήτης, της χώρας ευρύτερα. Η θέση του στην κορυφή των αξιολογήσεων ανάμεσα στα ελληνικά ερευνητικά κέντρα δικαιώνει τους οραματιστές ιδρυτές του. Οι άνθρωποι αυτοί εμφύσισαν την έννοια της αξιοκρατίας παντού και όσοι μετά από αυτούς πήραν τη σκητάλη μετέτρεψαν το ΙΤΕ σε πρότυπο αξιοκρατίας. Είμαι περήφανος που στον τόπο μου, το Ηράκλειο, υπάρχει και διαπρέπει ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας διεθνούς κύρους και είμαι τυχερός που στην ανάληψη των πρώτων κυβερνητικών καθηκόντων μου το ΙΤΕ βρίσκεται στους φορείς της αρμοδιότητάς μου. Για μας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
η έρευνα και η καινοτομία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης. Θέλουμε καινοτομία παντού και σε αυτή μας την προσπάθεια το ΙΤΕ είναι αρρωγός και πρωτοπόρος, θα έλεγα. Εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση το έργο του και τα υπόλοιπα πολλά χρόνια. 40 χρόνια έρευνα, 40 χρόνια καινοτομία, 40 χρόνια δημιουργία, 40 χρόνια ΙΤΕ. Όσοι οραματίστηκαν τη δημιουργία αυτού του Ιδρύματος, όσοι εργάστηκαν αυτά τα χρόνια για τη δημιουργία αυτού του Ιδρύματος και για τη λειτουργία αυτού του Ιδρύματος πρέπει να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερηφάνεια. Το μέλλον είναι ευίωνο και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί θα προσθέσουμε ώστε το Ίδρυμα αυτό να πάρει το χώρο που του ανήκει, τη θέση που του ανήκει στο διεθνή χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Το πιστεύω και πρέπει να γίνει και θα γίνει. Ευχαριστώ. Το ΙΤΕ πρωταγωνιστεί χρόνια τώρα στην έρευνα και την καινοτομία. Δύναμη του ΙΤΕ είναι οι άνθρωποι του, οι επιστήμονές του, οι οποίοι διαπρέπουν σε πολλούς τομείς των επιστημών, όπως και το εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Χρόνια πολλά στο ΙΤΕ και εύχομαι πολλές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια προς όφελος όλης της ανθρωπότητας. Πανωσολογιότατε, αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη Κρήτης, αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε του Ευρωβουλευτή κυρίου Κεφαλογιάννη, αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Αντιδήμαρχοι, αξιότιμε κύριε πρώην Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι Πριτάνης και Αντιπριτάνης, αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι, κύριοι Πρόεδροι Ερευνητικών Κέντρων, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της 3Ε, αξιότιμοι κύριοι Κοσμήτορες, αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι και αναπληρωτές Πρόεδροι Τμήματων και Σχολών, αξιότιμες κυρίες Διευθύντριες και κύριοι Διευθυντές Ινστιτούτων και Δομών, αξιότιμοι κύριοι πρώην Διευθυντές, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητέ φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζουμε στην κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό των 40 χρόνων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που αποτελεί την κορύφωση και ολοκλήρωση μιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στη διάρκεια αυτού του χρόνου από τα Ινστιτούτα, Δομές και Επιτροπές του Ιδρύματος, μετά από προτάσεις της Επιτροπής Εορτασμών των 40 χρόνων, με μέλη από όλα τα Ινστιτούτα και πρόεδρο τον καθηγητή κύριο Κιλάφη. Όλες και όλοι εμείς στο ΙΤΕ γιορτάζουμε 4 δεκαετίες συμβολή στην επιστημονική αριστεία, στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, στην εξέλιξη της τεχνολογίας, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, στον πολιτισμό. Τα 10 Ινστιτούτα του ΙΤΕ δραστηριοποιούνται σε τομείς που καλύπτουν τον χώρο των φυσικών επιστημών και των επιστημών μηχανικής, των βιοιατρικών επιστημών, καθώς και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και συνεργάζονται στενά με κορυφαίους φορείς έρευνας και τη βιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα θα αναφερθούν στην ομιλία του Προέδρου του Ιδρύματος και καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, τον οποίον τώρα καλώ στο βήμα για να ανοίξει τη σημερινή εκδήλωση. Αξιότιμοι εκλεκτοί καλεσμένοι μας και καλεσμένες, αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα σήμερα να σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ στην κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό των 40 ετών από την ίδρυση των πρώτων Ινστιτούτων του ΙΤΕ. Είναι μεγάλη μας η χαρά, όχι μόνο γιατί γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του ΙΤΕ, αλλά και γιατί επίσης είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία μας, να δούμε πώς φτάσαμε εδώ και αυτό να μας οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε για αυτή την ιστορία
από την κυρία Χαρλάφτη, την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και την ομάδα της, η οποία είναι στη διαδικασία να επιμεληθεί ένα επαιτειακό τόμο για την ιστορία του ΙΤΕ και τον οποίο ελπίζουμε ότι θα παρουσιάσουμε σύντομα στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Θα ακούσετε όμως περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια. Εγώ θέλω τώρα σύντομα να σας καλωσορίσω, να ανοίξω αυτή την εκδήλωση και στη συνέχεια βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε περισσότερα και για το παρόν αλλά και για το παρελθόν του Ιδρύματος. Καλωσορίσατε λοιπόν και εύχομαι να είναι μια πραγματικά αξιομνημόνευτη εκδήλωση. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εκδήλωση αυτή τηρεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της αξιότιμης Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Ακελαροπούλου. Τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, τον κύριο Κυριαζή. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ, κύριε Πριτάνης, κυρίες και κύριοι, για να μην μακρηγορώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ για τα 40 χρόνια του ΙΤΕ. Τα 40 χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως, είναι 40 χρόνια δημιουργίας και 40 χρόνια προσπάθειας και ανέλυξης. Είναι 40 χρόνια που, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μέσα σε αυτά, που δεν είναι πολλά τα χρόνια, κατόρθωσε το ΙΤΕ να ιδρυθεί, να ανδρωθεί, να δημιουργηθεί και να δημιουργήσει. Κατόρθωσε να γίνει το πρώτο ερευνητικό κέντρο στη χώρα, να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα ευρωπαϊκά και παγκόσμια και επίσης να πω ότι έχει τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών αυτά τα χρόνια το καταξιώνουν και πραγματικά του αξίζει αυτή η θέση την οποία κατέχει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν 10 ερευνητικά Ινστιτούτα και Ινστιτούτα τα οποία είναι σε 6 πόλεις στην Ελλάδα και επιπλέον υπάρχουν και οι 3 δομές οι οποίες είναι τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες πόλεις. Σε σύνολο δηλαδή το ΙΤΕ υπάρχει και σε 8 πόλεις στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι πραγματικά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Βασικός πυρήνας και βασικός στόχος και βασικό υλικό ήταν οι άνθρωποι. Αυτοί ήταν που δημιούργησαν όλο αυτό. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που οραματίστηκαν να φτιάξουν το ίδρυμα αυτό πριν από 40 χρόνια. Αυτοί το δημιούργησαν, το προσπάθησαν. Τα πρώτα χρόνια ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολα χρόνια για να στηθεί αυτό το ίδρυμα και από εκεί και πέρα άρχισαν να έρχονται οι επιτυχίες. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι το οραματίστηκαν και αυτοί οι οποίοι το δημιούργησαν, σε αυτούς μάλλον αξίζουν τα συγχαρητήρια και σε αυτούς θέλω να απευθυνθώ και θέλω να πω ότι απόψε η βραδιά αυτή ανήκει σε αυτούς. Είναι αυτοί οι οποίοι έβαλαν το θεμέλιο λίθο για την έρευνα και την προσπάθεια η οποία έγινε και την τεχνολογική ανάπτυξη στη χώρα. Δεν έγινε βέβαια, όλα γίνανε μόλις ιδρύθηκε το ΙΤΕ. Υπήρξαν και παλαιότερα τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα άλλα και όλα αυτά μαζί έχουν αυτή τη στιγμή κατορθώσει να έχουν τη χώρα μας στην πρωτοπορία της έρευνας και της καινοτομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια μεγάλη ανάπτυξη στην έρευνα. Ήδη οι πόροι οι οποίοι διατίθενται για την έρευνα τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί. Και όσο και αν αυξάνεται βέβαια, πάντα θα υπολείπεται αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Εκείνο το οποίο θέλω να ευχηθώ είναι τα επόμενα χρόνια οι επόμενοι ερευνητές οι οποίοι θα περάσουν από το ΙΤΕ και θα συνεργαστούν με όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας και τα πανεπιστήμια να πετύχουν να έχουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και στο διεθνή και στο ελληνικό χώρο. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά για τις γιορτές οι οποίες έρχονται σε όλους σας και να ευχηθώ στο ΙΤΕ να ζήσει και 40 και 80 και 140
ακόμη χρόνια και την ίδια προσπάθεια. Ευχαριστώ. Θέλαμε να προσκαλέσουμε τώρα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Ζόρχα. Κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος, χρόνια πολλά. Αγαπητοί επίσημοι προσκαλεσμένοι, χαίρομαι που στο ακροατήριο βλέπω πολλούς ανθρώπους που έχουν συμβάλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην παρουσία μου εδώ. Είναι πράγματι μια μεγάλη γιορτή. Υπενήχθηκε και ο Μάξιμος Σενετάκης για το οικοσύστημα το ακαδημαϊκό της Κρήτης. Είναι ένα ισχυρότατο οικοσύστημα ακαδημαϊκό. Έχουμε μιλήσει και κατηδίαν και με τους Πριτάνης και με τους υπεύθυνους αυτών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Πιστεύω ότι και εν ώψη της άφιξης των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων που θα έρθουν στην Ελλάδα, είμαστε ήδη, το λέω γιατί είμαστε ήδη στην προετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου, εν ώψη αυτής της άφιξης, η ισχυροποίηση την οποία λέμε όλοι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, και χαίρομαι που βλέπω και τον πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, είναι η συνεργασία αυτών των ιδρυμάτων. Είναι τα κλάστερ στα πανεπιστημιακά, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό ακαδημαϊκό σύστημα. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Υπουργού του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κυριάκου του Πιερακάκη. Το είπαν με πολύ αγάπη να μεταφέρουν, το είπαν ενθέρμος. Ξέρουν ότι σήμερα είναι αυτή η γιορτή και είπαν ενθέρμος να μεταφέρω αυτούς τους χαιρετισμούς. Επιτρέψτε μου όμως να πω και δύο λόγια για το Λευτέρη τον Οικονόμου. Νομίζω ότι θα είναι η ονοματοδοσία σήμερα του ενός κτηρίου. Ήθελα να σας συγχαρώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί το ΙΤΕ έχει χαράξει μια πορεία πολύ ευγενική. Δηλαδή εννοώ ότι απλόχερα δίνει και παίρνει με θερμό χέρι. Έχει τεράστια διαφορά αυτό. Έτσι έγινε και του Παπαγεωργίου στην Πάτρα, έτσι δεν έγινε, του Παπαθεοδόρου, συγγνώμη, στην Πάτρα. Έχει τεράστια διαφορά να δίνεις και να παίρνεις με θερμό χέρι. Είναι μια απλοχεριά ακαδημαϊκή, πανεπιστημιακή, η οποία είναι πολύ ανθρώπινη. Και εσείς το έχετε δείξει αυτό και συγχαρητήρια. Σίγουρα δεν θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για την πορεία, την ίδρυση και την ερευνητική ποιότητα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας χωρίς να αναφερθεί στο όνομα του Λευτέρη του Οικονόμου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ίδιος ηγήθηκε τις προσπάθειες δημιουργίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο οποίο διετέλεσε πρώτος διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδρυση του 1983 μέχρι το 2004 και συνέβαλε καθοριστικά στα πρώτα βήματα της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τώρα, προφανώς όλοι ξέρετε ότι το παρατσούκλι εισαγωγικά του Λευτέρη του Οικονόμου στις πανεπιστημιακές αίθουσες ήταν ο Θεός. Και επειδή βλέπω και την κόρη του εδώ, η οποία κόρη ήταν επίσης φοιτήτρια, νομίζω ότι θα μπερδευόταν μεταξύ του πατέρα και του Θεού ή θα θεωρούσε ότι ήταν ο πατέρας ένας και το αυτός. Ένα και το αυτό. Θα πω ότι η πολυσχηδής και πολυεπίπεδη προσωπικότητα του Λευτέρη τον καθιστά εκτός άλλων έναν από τους μεγαλύτερους ακαδημαϊκούς δασκάλους στον χώρο της φυσικής, με επιστημονικό κύρος, έντονο ακαδημαϊκό ήθος και πλούσιο ερευνητικό έργο. Στους χώρους της διδασκαλίας, ο Λευτέρης Οικονόμου είναι ένας μύθος, καθώς έχει διδάξει και διδάσκει ακόμα, νομίζω, μέσα από τις διαλέξεις και τα συγγράμματά του πολλές γενιές φυσικών. Σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής για το ΙΤΕ, είναι μια ημέρα γιορτής για την έρευνα, είναι ημέρα γιορτής για όλη την Κρήτη και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας να γιορτάσω μαζί αυτή την πολύ σημαντική ημέρα. Και επειδή συνήθως αυτές οι γιορτές δίνουν και ευκαιρία για ορισμένες θύμησες, να πω ότι θυμάμαι με νοσταλγία τη στιγμή που ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο κ. Ταβερναράκης, εκλέχτηκε στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Σχολή, σε μια θέση αριστείας, την οποία είχαμε πάρει τότε. Είναι πόσα χρόνια, Νεκτάρη, είναι παραπάνω από 15 περίπου χρόνια. Έτσι λοιπόν εύχομαι και ελπίζω ότι το ΙΤΕ θα συνεχίσει την ίδια ευνοητική του πορεία, αποτελώντας ένα ερευνητικό κέντρο πρότυπο, το οποίο βασίζεται σε ισχυρά θεμέλια ποιοτικής έρευνας και ακαδημαϊκής αριστείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα. Προσκαλέσουμε τώρα στο βήμα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, πανωσιολογιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι όπως προσφερθήκατε προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι,
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συμπληρώνει φέτος αισίως 40 χρόνια λαμπρής λειτουργίας και μέγιστης προσφοράς, όχι μόνο προς την Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά και προς τον ελληνισμό γέννη. Μια πορεία που μας κάνει όλους υπερήφανους, καθώς σε αυτές τις δεκαετίες όλοι εσείς, οι καθηγητές, οι ερευνητές, το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στην υπηρεσία της επιστήμης, καταφέροντας να δημιουργήσετε βαθιά πνευματικούς, υπαρξιακούς θα έλεγα δεσμούς με το χώρο της επιστημονικής έρευνας. Η απόψινή επομένως πανηγυρική εκδήλωση έχει διπλή σημασία. Τιμούμε όλους εκείνους που υπηρέτησαν το Ίδρυμα και δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας. Και ταυτόχρονα εκφράζουμε δημόσια συγχαρητήρια σε όλους εσάς που υπηρετείτε σήμερα την επιστήμη και την έρευνα στους χώρους του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος της Ελλάδος. Αξιοποιούμε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση ως ένα σημειολογικό ορόσημο απολογισμού των πεπραγμένων και παράλληλα ως σημείο εκκίνησης για την εχάραξη της νέας ταυτότητας του Ιδρύματος. Έτσι, που να ανταποκρίνεται επάξια στις επιταγές ενός σύγχρονου επιστημονικού φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση η σύζευξη του ΙΤΕ και της Κρήτης ως γινονούντα δοχεία και μέσα από αυτή την σχέση αλληλεπίδρασης να πορεύονται μαζί με κοινό σχεδιασμό και στόχο την ανάπτυξη για την επίτευξη ενός αειφόρου μέλλοντος. Σε μια ραγδαία μεταλλασσόμενη εποχή αποτελεί πρόκληση να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του τομέα της επιστημονικής έρευνας, που όχι μόνο θα παρακολουθεί την πορεία των διεθνών μεταρρυθμίσεων, αλλά και θα πρωτοπορεί και θα βρίσκει επάξια τη σωστή θέση σε ένα ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ομιλητές, κυρίες και κύριοι, η Περιφέρεια Κρήτης το 2023 βρέθηκε στη δεύτερη κορυφαία θέση στην Ελλάδα στο δίκτυο καινοτομίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι σήμερα έχουμε διανύσει με επιτυχία μια μεγάλη διαδρομή. Στηρίξαμε και στηρίζουμε έμπρακτα την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στην περιφέρειά μας, μαζί με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα που βρίσκονται στη γραμμή της πρωτοπορίας. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε την έρευνα με την καινοτόμο και υγιή επιχειρηματικότητα, να πετύχουμε τη διάχυση και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε όλα τα επίπεδα. Για να το πετύχουμε, έχουμε δεσμεύσει σημαντικούς πόρους για την ενίσχυση των τοπικών ερευνητικών υποδομών, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση συμπράξεων μεταξύ ερευνητών και επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με τον κόμβο καινοτομίας, κύριε Γενικέ, που περιμένουμε σύντομα, κύριε Γεωργή, να το δούμε πράξη, γιατί είναι ένα οραματικό σχέδιο για την Κρήτη και πρέπει να προχωρήσει, πιστεύω, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, γιατί είναι αναγκαιότητα για το νησί μας και για όλη την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα. Για μας, όραμά μας είναι η έξυπνη Κρήτη. Μια περιφέρεια που μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε κέντρο γνώσης και καινοτομίας, αναγκαία προϋπόθεση για να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του νησιού μας. Για να γίνει αυτό το όραμα πράξη, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια επιτυχίας και πρωτοπορίας. Καλή συνέχεια στο έργο σας και θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι είναι σημαντικό να τιμάται ένας άνθρωπος ο οποίος τόσα πολλά έχει προσφέρει. Κύριε Οικονόμου, πολλά χρόνια γνωριζόμαστε. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ που μας τιμάτε με τη φιλία σας. Συγχαρητήρια και το ευχαριστώ της Κρήτης απέναντι σε όσα έχετε προσφέρει για τον νησί μας και για την ανάπτυξη αυτού του Ιδρύματος. Καλή επιτυχία. Θα καλέσουμε στο βήμα τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Λαμπρινό, για ένα επίσης σύντομο χαιρετισμό. Πανωσιολογιότατε, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κύριοι καθηγητές, κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, η επέτειος των 40 χρόνων από την ίδρυση, κυρίες και κύριοι,
Η επέτειος των 40 χρόνων από την ίδρυση και η λειτουργία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στον τόπο μας είναι ένα βαρισίμαντο γεγονός για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για τη χώρα μας. Συνδεδεμένο με την ίδρυση με τα απογοητευτικά του Πανεπιστημίου Κρήτης, το είτε χάρη στις μεγάλες προσωπικότητες, δηλαδή τους επιστήμονες που το θεμελίωσαν, έθεσε από το ξεκίνημά του τους μεγάλους ορίζοντες, τους οποίους κατά τα επόμενα χρόνια μεγαλούργησε. Εδώ και 4 δεκαετίες το είτε ως χώρος επιστημονικών πραγματώσεων, δημιουργικότητας και καινοτομίας, συμβάλλει καθοριστικά σε ζητήματα αναρρύθμιτων τομέων αιχμής της κοινωνίας. Προετοιμάζει μεθοδικά και με εξωστρέφεια μια ουσιαστική ανάπτυξη για τον τόπο μας και δίδει χώρο και προοπτική στην έρευνα, προσφέροντας συνάμα πεδίο δράσεως και ανάπτυξης στους νέους επιστήμονες της πατρίδας μας. Επιθυμώ να ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα μέλη του ΙΤΕ για την πολύτιμη συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου όλα αυτά τα χρόνια. Επιτρέψτε μου επίσης αυτή την επέτειο να αναφέρω ότι κατά τα χρόνια της δικής μας θητείας στο Δήμο, δηλαδή από το 2014 και μετά μέχρι σήμερα, θεωρήσαμε επιβεβλημένη την απονομή του βραβείου ηθικής τάξεως στο ΙΤΕ, αλλά και ξεχωριστά σε πρόσωπα που συνέβαλαν ουσιωδώς στην ίδρυση και την πορεία του. Τον Γρηγόρη Σιφάκη, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου, τον κύριο Στέφανο Τραχανά, αλλά και στον με ποικίλες μορφής στενό συνεργάτη του ΙΤΕ, Γιώργο Γραμματικάκη. Παράλληλα, αναπτύξαμε στενή και πολύ καλή συνεργασία σε μια σειρά θεμάτων, πάντα προς όφελος των δημοτών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κατά την επέτειο αυτή θα γίνει και η ονοματοδοσία του κεντρικού κτηρίου προς τιμήν του πρώτου Προέδρου του Ιδρύματος, κ. Λευτέρη Οικονόμου. Εύχομαι καλή δύναμη και γόνια πορεία σε όλους τους τομείς της έρευνας και των δραστηριοτήτων σας και στο μέλλον. Η Ελλάδα χρειάζεται την επιστήμη και την προσφορά της επιστήμης στο επίπεδο που πραγματεύονται στο ΙΤΕ. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, Πρόεδρε, και εύχομαι μακροημέρευση και σε εσάς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλο το προσωπικό σας, αλλά και στο ΙΤΕ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα έχουμε ένα λίγο διαφορετικό χαιρετισμό από την Διευθύντρια του μεγαλύτερου Ινστιτούτου Ιδρύματος για την Μοριακή Βιολογία στην Ευρώπη, το European Molecular Biology Laboratory, την καθηγήτρια Edith Herd. Είχε προσκληθεί, δεν μπόρεσε και λόγω μιας οικογενειακού προβλήματος να είναι μαζί μας το πρωί. Ήθελε όμως πολύ να είναι εδώ, διότι είναι ένα ίδρυμα, το EMBL, πολύ κοντά στο ΙΤΕ και στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, καθώς ο πρώην διευθυντής του, ο έμνηστος Φώτης Καφάτος, υπήρξε και αυτός διευθυντής του EMBL. Ήθελε λοιπόν να χαιρετήσει και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας, την καλώ στο βήμα για να τα πει η ίδια, και θα έχετε ίσως και μια έκπληξη στο τέλος, θα σας τα πει και εκείνη. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. It's a great honor and a pleasure to be here. I would love to be able to speak to you in Greek. Μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω όσο θα ήθελα, γι' αυτό θα είναι αγγλικά. Αλλά θα πάω σιγά σιγά και τα καταλαβαίνω όλα. So yes, we should celebrate 40 years of the ITE. This is really a flagship of Greek science, and I have to say that as a student 40 years ago, I heard about ITE. I was at the University of Cambridge as a student. So I have to say that for me it's a particular honor, which is why I asked to say a few words to you tonight. I should have been here this morning. It's for 3 reasons. The first reason I feel I would like to share with you is because I'm the Director General of the EMBL, which is indeed Europe's unique organization for life science research.
And I am following in the footsteps of Fotis Kafatos, who was the third Director General. I am the fifth, the first woman, and I've been here in this role since 2019. Fotis was the Director General for 12 years, from 1993 to 2005. The second reason I'm very happy to be here is because I'm also a member of the Scientific Advisory Board of the IMBB. And I have been on several site visits here and talked to the scientists and heard about the wonderful science that happens here. It is at an international level. It's extraordinary to see the science that happens here, despite the restrictions, economic and other, that affect Greece. But nevertheless, it's truly extraordinary. Greece is competitive, and that's how it should remain. I also want to just say that listening to the speeches just now and knowing a little bit about ITE from my visits here, one can really see the vision of people such as yourselves and of Fotis Kafatos and other colleagues, as well as the Minister Lianis in his role as that First Minister of Research and Technology, how all of you were able to conceive and implement a true vision for science in Greece. I think this is something that really has to be celebrated, not just on the 40th anniversary, but every anniversary. And the third reason I want to say that I'm happy to be here is because indeed I am half Greek, and I really feel that it's important to cherish one's roots and to help to build the bridges that Greece needs to the scientists of the world. So I don't want to spend too much more time. I just want to say a couple of words about the EMBL. I hope many of you know it. Some of you maybe not. It's an intergovernmental organization. It was created in 1974. We celebrate 50 years next year. And in fact, Greece joined in 1984. So next year will also be the 40th anniversary of Greece's entry into EMBL. EMBL belongs to you. EMBL is an organization that does international cutting-edge science, delivers service, training, access to infrastructures. It is for all of you in Greece. And it is, I believe, one of the organizations that will allow Greek science to be propelled forward as well. In fact, we host some of the young stars that maybe one day will also be back here. I can cite a few names like Nasos Tipas, Evangelia Betsalaki. So we're very proud to be hosting young Greek talent. And we're also very proud because we just started a new program that we called Molecules to Ecosystems that seeks to understand how life happens, the biological basis of life in its natural context. And I don't think I need to remind everyone today why it's important to think about life in context. The pandemic that hit us was clearly not a surprise, but it was still a shock. And it's thanks to science, and in particular, the life sciences, that we can now sit in this room together. This year's Nobel Prize for Medicine and Physiology was for the mRNA vaccines. This is the kind of science that needs to happen and that we need to support. So my message to you all is that the world needs science more than ever before. The EMBL was created to try and propel science forward, as was ITE. And I really believe that today you can see the fruits of the vision and the leadership and the investment that Greece made. You can see it today, and I hope, and my message for all of the leaders in this audience is, you have to think that the successes of tomorrow rely on the young generation of scientists today. We need to support them. We need to provide the ecosystem in which they can do the best science, excellent science, international science. And this is what ITE is all about. So I wish you well, and I'll switch back to Greece. Να τα κατοστήσετε και ελπίζω να ξαναέρθω σε 10 χρόνια για τα 50 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Professor Heard. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε από τόσο εξέχοντες και εξέχουσες επιστήμονες. Είμαστε με χαρά να είναι και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στο EMBL για το ITE. Μας δίνει και μας
χαρά και κουράγιο να συνεχίσουμε εδώ. Και τώρα προσφανώς θα καλέσω τον πρόεδρο, τον καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, για να μας πει όλα αυτά τα ωραία για το Ίδρυμα και την ομιλία του «Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ο ρόλος του στο εθνικό και ευρωπαϊκό ερευνητικό οικοσύστημα». Καλησπέρα και πάλι. Πριν ξεκινήσω, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά, που θα πρέπει να ακούσουν για πολλοστή φορά μερικά από τα πράγματα που θα πω. Και ίσως βέβαια και από πολλούς από εσάς που κάποια πράγματα τα έχετε ακούσει. Θα προσπαθήσω όμως να πω και μερικά καινούργια πράγματα για το ΙΤΕ. Στην ουσία, ο σκοπός μου σήμερα εδώ είναι να σας δώσω μια απεικόνιση του παρόντος του ΙΤΕ, γιατί για την ιστορία και το παρελθόν θα ακούσετε στη συνέχεια πολλά πράγματα και θα είναι και συγκινητικά από ό,τι πιστεύω. Αυτό που θέλω λοιπόν να κάνω σήμερα είναι αν το θέλετε, απευθύνω μια παρουσίαση όπως αυτές που λέγονται State of the Union στην Αμερική, γιατί πραγματικά είμαστε Union και αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι να σας πω πού βρίσκεται αυτό το Union αυτών των Ινστιτούτων που απαρτίζουν το ΙΤΕ. Το ΙΤΕ λοιπόν βλέπετε εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα, θα σας πω μερικά πράγματα στη συνέχεια γι' αυτό, αλλά θα ξεκινήσω με το τι είναι το ΙΤΕ, ειδικά για τους νέους μας καλεσμένους που ίσως να μην τα έχουν ακούσει ξανά από μένα. Όπως είπα, ζητώ συγγνώμη από αυτούς που τα έχουν ακούσει για χιλιάδες φορές. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν έχει νόημα να ξαναπούμε μερικά πράγματα, ειδικά τι είναι τελικά το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Είναι στην ουσία ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Είναι ένας φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ακούσατε, εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχο βέβαια πρωταρχικό έχει τη στοχευμένη επιστημονική έρευνα. Αυτό είναι το βασικό αρχικό καθήκον που έχουμε. Προσπαθούμε βέβαια να εστιαστούμε σε στρατηγικούς τομείς υψηλής προσθέμενης αξίας, αλλά από την άλλη εξασκούμε και την ακαδημαϊκή ελευθερία. Οι ερευνητές μας δηλαδή είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τις ερευνητικές κατευθύνσεις οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες για αυτούς και θεωρούν ότι έχουν προοπτική. Το δεύτερο είναι η κατάρτιση και η μάθηση. Αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Προσπαθούμε να το κάνουμε σε συνεργασία, αγαστή συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης βέβαια, που είναι ο άμεσος γείτονάς μας και αν το θέλετε και η μήτρα που γέννησε το ΙΤΕ, αλλά όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και ακόμα και πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Το τρίτο, η τρίτη μας δραστηριότητα έχει να κάνει με την αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος, του ερευνητικού προϊόντος. Θέλουμε δηλαδή τελικά να αναπτύσσουμε και καινοτομία. Αυτό που αναφέρθηκε πολλές φορές και από τον Γενικό, ότι και από τον Υπουργό βέβαια νωρίτερα στην παρουσίασή του, θέλουμε να υπάρχει αξιοποίηση του αποτελέσματος της έρευνας. Να έχουμε την δημιουργία νέων προϊόντων, καινοτόμων υπηρεσιών που να περνούν τελικά στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία και έτσι να συνεισφέρουμε και εμείς το μικρό μας λιθαράκι στην ανάπτυξη της χώρας. Και όλα αυτά βέβαια προσπαθούμε να τα κάνουμε και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα περιφερειακό ερευνητικό ίδρυμα, πάντα με έμφαση στην αριστεία. Γιατί αν το θέλετε για μας είναι θέμα επιβίωσης, δεν είναι απλά θέμα επιλογής η αριστεία. Είναι θέμα επιβίωσης γιατί το ΙΤΕ, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια, στην ουσία επιβιώνει ακριβώς λόγω της ανταγωνιστικότητάς του. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας για να μπορούμε να διατηρούμε τις δραστηριότητές μας και να τις επεκτείνουμε και να αναπτυσσόμαστε. Λίγα λόγια θα σας πω, γιατί σας είπα θα ακούσετε περισσότερα στη συνέχεια για την ιστορία. Αυτή είναι, αν το θέλετε, η πορεία του ΙΤΕ, ξεκινώντας από το 1983, όπου είχαμε την ίδρυση των τριών πρώτων Ινστιτούτων που στη συνέχεια αποτέλεσαν μέρος του ΙΤΕ. Ήταν το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής. Βλέπετε, στη συνέχεια είχαμε μια σειρά από αναπτυξιακά βήματα. Είχαμε αρχικά τη δημιουργία των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης, ένα χρόνο μόλις μετά. Θα σας πω μερικά πράγματα για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις στη συνέχεια. Μετά είχαμε την ίδρυση δύο ακόμα Ινστιτούτων, του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο. Ήταν το πρώτο Ινστιτούτο εκτός Ηρακλείου. Και βέβαια είχαμε τη δημιουργία, την
κατασκευή των δομών του αστεροσκοπείου στο Χίνακα, στο Ρέθυμνο. Αυτό έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Είναι μια δομή που λειτουργεί από κοινού το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ. Και βέβαια τότε συμμετείχε και το Ινστιτούτο Max Planck της Αστροφυσικής της Γερμανίας στην ίδρυση του αστεροσκοπείου. Αλλά εκείνο το γεγονός που στην ουσία ήταν ορόσημο στη δημιουργία του ΙΤΕ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, ήταν η σύνδεση με το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα. Έως τότε είχαμε ερευνητικά Ινστιτούτα μόνο εντός Κρήτης, όπως βλέπετε. Μάλιστα, το αρχικό όνομα ήταν Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης, ΕΚΕΚ λεγόταν τότε. Έγινε ΙΤΕ ακριβώς λόγω της σύνδεσης με το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής. Αυτό ήταν και το σημείο ορόσημο της ίδρυσης του ΙΤΕ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν το πρώτο Ινστιτούτο εκτός Κρήτης. Βέβαια, εμείς σήμερα εδώ γιορτάζουμε το ξεκίνημα της πορείας, τη δημιουργία των 3 πρώτων Ινστιτούτων. Στη συνέχεια είχαμε και άλλες αναπτυξιακές δράσεις. Δημιουργήθηκε το δίκτυο Πράξη, για το οποίο θα σας πω μερικά πράγματα. Έχει σημασία αφού αφορά την καινοτομία. Και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, δομές που συνεισφέρουν ακριβώς στην αξιοποίηση του αποτελέσματος της έρευνας. Το 2002 είχαμε την συνένωση με ένα ακόμα Ινστιτούτο εκτός Κρήτης, το Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών στα Γιάννενα. Ένα ακόμα λοιπόν Ινστιτούτο που δεν βρίσκεται στην Κρήτη, συνεπώς το ΙΤΕ εξαπλώνεται πλέον σε όλη την επικράτεια. Είχαμε βέβαια ένα ατυχές γεγονός της συνένωσης με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας μετά από 10 χρόνια ακριβώς, αλλά καταφέραμε πρόσφατα να το επανιδρύσουμε ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο πάλι εντός του ΙΤΕ. Αυτό ήταν μια τεράστια σημαντική επιτυχία, η οποία στην ουσία ανέρεσε ένα τεράστιο λάθος που είχε γίνει πριν από πάνω από 10 χρόνια. Και βέβαια πρόσφατα είχαμε και την ίδρυση νέων Ινστιτούτων, το 2018 το Ινστιτούτο Αστροφυσικής στο Ηράκλειο, το 2019 το Ινστιτούτο Γεωενέργειας στα Χανιά και μόλις ένα χρόνο πριν το Ελληνικό Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου στην Αθήνα. Άλλο ένα ορόσημο, είναι το πρώτο Ινστιτούτο του ΙΤΕ στην πρωτεύουσα της χώρας. Και σήμερα βέβαια είμαστε εδώ να γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την αρχή αυτής της ιστορίας. Ακούσατε ότι σε αυτά τα 40 χρόνια το ΙΤΕ κατάφερε να μεγαλώσει, να γίνει σήμερα το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, ο μεγαλύτερος ερευνητικός φορέας. Από μια χούφτα ανθρώπους, λιγότεροι από 50 άνθρωποι όπως βλέπετε, το 1983, φτάσαμε στο τέλος του 2022, για το οποίο έχω δεδομένα, να είμαστε σχεδόν 1.600 άνθρωποι. Βλέπετε πώς είναι κατανεμημένοι οι άνθρωποι στις διάφορες κατηγορίες, ερευνητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, υπότροφοι, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Αυτό που θέλω να δείξω εδώ, και νομίζω αξίζει να το επισημάνουμε, είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού μας είναι άμεσα ή έμεσα σχετιζόμενο με την έρευνα. Συμμετέχει στην ερευνητική διαδικασία, στο ερευνητικό γίγνεσθε. Ένα μικρό κομμάτι μόνο του προσωπικού μας είναι υποστηρικτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Είμαστε λοιπόν ένας φορέας που πραγματικά δίνει έμφαση στην έρευνα και όχι στη γραφειοκρατία. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι, των οποίων ο αριθμός δεν έχει αυξηθεί, όπως βλέπετε, καλούνται τώρα να υποστηρίξουν ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων και πολύ μεγαλύτερο αριθμό Ινστιτούτων, ερευνητικών Ινστιτούτων. Νομίζω είναι αξιοσημείωτο γιατί πραγματικά πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους αυτών των ανθρώπων. Δείτε λοιπόν πώς εξαπλώνεται το ΙΤΕ. Αυτή είναι η εικόνα, η αποτύπωση του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας ανά την Ελλάδα. Έχουμε 5 Ινστιτούτα εδώ στο Ηράκλειο, το Αστεροσκοπείο στο Σκίνακα, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο, θα ακούσετε στη συνέχεια τη διευθύντριά του, το Ινστιτούτο Γεωενέργειας στα Χανιά, το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα, Βιοιατρικών Ερευνών στα Γιάννενα και το Ελληνικό Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου στην Αθήνα. Εκτός όμως από αυτά τα 10 Ινστιτούτα, το ΙΤΕ διαθέτει και ειδικές δομές, όπως σας είπα, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, εδώ στο Ηράκλειο. Σχεδιάζουμε μάλιστα τώρα επέκταση στα Χανιά και θα σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό στη συνέχεια. Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, με τα κεντρικά τους γραφεία εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλιοπωλείο, βιβλιοχώρο,
στην Αθήνα πίσω από τη Μητρόπολη. Και βέβαια το δίκτυο Πράξη, το δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας, με τα κεντρικά του γραφεία στην Αθήνα, παρουσία όμως εκτός από την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στα Γιάννενα, στην Πάτρα και βέβαια στο Ηράκλειο. Αυτό λοιπόν είναι η αποτύπωση του ΙΤΕ ανά την Ελλάδα, η γεωγραφική του αποτύπωση. Αυτοί είναι οι αριθμοί που περιγράφουν τις δραστηριότητές μας, τα ερευνητικά Ινστιτούτα, μονάδες, το αστεροσκοπείο, ο αριθμός ερευνητικών ομάδων, ερευνητών, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ, ερευνητικά προγράμματα, στα οποία βασιζόμαστε πάρα πολύ. Σχεδόν το 80% της χρηματοδότησης προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Ειδικά θέλω να κάνω μία στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Θα σας δείξω μερικά πράγματα στη συνέχεια. Αλλά όπως γνωρίζετε είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά προγράμματα και ήδη το ΙΤΕ έχει καταφέρει να αντλήσει πάνω από 96 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Και βέβαια τα ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται, όπως βλέπετε, εκτείνονται από τις φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες ζωής, έως τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για το ΙΤΕ, γιατί κάτω από την ίδια στέγη έχουμε διαφορετικά επιστημονικά πεδία να θεραπεύονται και αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνεργασίες, συνέργειες διεπιστημονικές, γιατί όπως νομίζω ότι γίνεται εύκολα αντιληπτό στις μέρες μας, η διεπιστημονικότητα πλέον είναι εξαιρετικά σημαντική για να έχουμε ουσιαστική πρόοδο στην επιστήμη. Θα πρέπει να έχουμε συνεργασίες βιολόγων, με μαθηματικούς, με επιστήμονες υπολογιστών, με φυσικούς, με χημικούς μηχανικούς, για να έχουμε πραγματικά σημαντική πρόοδο, αξιοσημείωτη πρόοδο, και κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα, κάνουμε κάτι για αυτό και θα σας πω επίσης στη συνέχεια. Μερικά στοιχεία, ίσως για να έχουμε μια εικόνα, το διάστημα αυτό, από το 2013 έως το 2023, αριθμός δημοσιεύσεων, αριθμός εταιρεοναναφορών, H-index, μέσος όρος αναφορών ανά άρθρο, όπως βλέπετε, πόσα άρθρα έχουν αναφορές στη δουλειά που γίνεται εδώ στο ΙΤΕ. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμός και μάλιστα συγκρίνεται με αντίστοιχους αριθμούς ερευνητικών κέντρων στο εξωτερικό, στην Ευρώπη αλλά και αλλού στον κόσμο. Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για την ποσότητα, αλλά και για την ποιότητα, γιατί πολλές από αυτές τις δημοσιεύσεις, ειδικά βλέπετε από το 2018 έως το 2022, πόσες δημοσιεύσεις είχαμε σε περιοδικά υψηλής απήχησης, υψηλότατης απήχησης. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε έρευνα και στην Ελλάδα, με αξιώσεις, όπως γίνεται βέβαια και σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Σας είπα μερικά πράγματα για το ERC, θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Βλέπετε εδώ, αυτά είναι τα προγράμματα τα οποία έχουν έρθει στα Ινστιτούτα του ΙΤΕ από το ERC. Αυτό που θέλω να πω, και γι' αυτό τη δείχνω αυτή τη διαφάνεια, είναι ότι πάνω από τα μισά προγράμματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα από το ERC έχουν έρθει στο ΙΤΕ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας κάνει πολύ περήφανους, γιατί αν το θέλετε αποτελεί και μια πολύ ισχυρή ένδειξη της επιστημονικής αριστείας και του υψηλού επίπεδου και της ποιότητας της έρευνας που γίνεται στο ΙΤΕ. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε και άλλες επιτυχίες. Έχουμε και επιτυχίες ερευνητών μας οι οποίοι ενώ αρίστευσαν δεν μπόρεσαν να πάρουν χρηματοδότηση. Είναι τα περίφημα unfunded A's του ERC, και οι οποίοι βέβαια στη συνέχεια άντλησαν χρηματοδότηση από εθνικές πηγές. Είχαμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν, κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ERC εδώ στο ΙΤΕ και στη συνέχεια βέβαια για διάφορους λόγους προσωπικούς μετακινήθηκαν σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα, είτε της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντική ένδειξη της ποιότητας, της υψηλής ποιότητας της έρευνας που γίνεται στο ΙΤΕ. Δεν θέλουμε όμως να επαναπαυόμαστε με αυτές τις επιτυχίες. Θέλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό και θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζεται να υπάρχουν για να έχουμε επιστημονική αριστεία, και για το σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει συγκεκριμένους θεσμούς. Δεν είναι λοιπόν ένα ευχολόγιο για μας να έχουμε αριστεία, αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και το έδαφος εκείνο, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε δημιουργήσει ένα εσωτερικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στη μνήμη του Θοδωρή του Παπάζογλου, ήταν ένα από τα πρώτα θύματα της ασθένειας COVID,
ερευνητής του ΙΤΕ, ερευνητής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ και στέλεχος του ERC τα τελευταία χρόνια, πέθανε στις αρχές της πανδημίας. Τον τιμούμε λοιπόν δίνοντας το όνομά του στα Fourth Synergy Grants. Είναι προγράμματα τα οποία απαιτούν, προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση, συνεργασία ανάμεσα σε ερευνητές από διαφορετικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Αυτό γιατί θέλουμε να δώσουμε κίνητρο για αυτή τη διεπιστημονική συνεργασία για την οποία σας είπα προηγουμένως. Θέλουμε δηλαδή να δημιουργηθούν αυτές οι συνδέσεις ανάμεσα στα Ινστιτούτα, όχι μόνο σε επίπεδο ερευνητών, αλλά και σε επίπεδο δομών και Ινστιτούτων. Και θα σας δώσω κάποια στοιχεία για το τι έχουμε κάνει με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι ένας νεοτερισμός για την Ελλάδα. Είμαστε το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα που έχει ένα τέτοιο εσωτερικό πρόγραμμα χρηματοδότησης και μάλιστα ήδη έχουν δοθεί σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Επίσης, έχουμε θεσπίσει τη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων του Ιδρύματος Ωνάση, όπου έχουμε την ευκαιρία να προσκαλέσουμε ανθρώπους τιμημένους με το βραβείο Νόμπελ για να δώσουν διαλέξεις για μια εβδομάδα. Είναι κάτι σαν ένα course για φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρόγραμμα αυτό μετά από μια διαγωνιστική διαδικασία. Και βέβαια είναι ανοιχτές αυτές οι διαλέξεις για οποιονδήποτε θέλει να παρακολουθήσει αυτού του υψηλού επίπεδου τις επιστημονικές παρουσιάσεις. Και θα σας δώσω επίσης μερικά στοιχεία στη συνέχεια. Επίσης, έχουμε θεσπίσει άλλο ένα κίνητρο, το βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του ΙΤΕ, το οποίο δίνεται στο πλαίσιο της διημερίδας που οργανώνουμε κάθε 2 χρόνια. Και αυτό είναι ένας θεσμός που προσπαθούμε να τον λειτουργούμε με κανονικότητα. Είχε σταματήσει για πολλά χρόνια, αλλά έχει αναβιώσει τα τελευταία αρκετά χρόνια και προσπαθούμε να το κάνουμε ξανά. Μάλιστα, του χρόνου είναι πάλι η σειρά να έχουμε διημερίδα. Και βέβαια το βραβείο Εξαιρετικής Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Ξανθόπουλος Πνευματικός. Μάλιστα θα έχουμε την απονομή την Παρασκευή που μας έρχεται στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής. Δίνεται σε εξαιρετικούς, καταξιωμένους πανεπιστημιακούς δάσκαλους από πανεπιστήμια όλης της χώρας. Δεν αποτελεί βραβείο μόνο για το ΙΤΕ, ίσα-ίσα. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό έχουν βραβευτεί δάσκαλοι οι οποίοι με αυταπάρνηση και πολλή αφοσίωση εστιάζονται στην πανεπιστημιακή διδασκαλία. Κάποια στοιχεία για το πρόγραμμα Θοδωρής Παπάζογλου. Βλέπετε, η χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι σήμερα από το 19 που λειτουργεί ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και είναι κάτι σημαντικό που μάλιστα χρησιμοποιείται και σαν seed funding, όπως λέμε, για να μπορέσουν οι ερευνητές μας να ξεκινήσουν κάτι μεγαλύτερο και στη συνέχεια να πάνε βέβαια σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ERC. Και έχει συμβεί αυτό, έχουν δηλαδή γίνει βάσεις για άλλα προγράμματα, ακόμα και για ERC, μέσα από τέτοιου είδους χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά τις διαλέξεις Ωνάση, βλέπετε έως τώρα, από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί ο θεσμός το 2001, έχουν έρθει στην Κρήτη για να δώσουν διαλέξεις 24 βραβευμένοι με το βραβείο Νόμπελ, 4 βραβευμένοι με το βραβείο Turing, 1 με το μετάλλιο Fields και 1 βραβευμένη με το Breakthrough Prize. Αυτά λοιπόν είναι θεσμοί που προσπαθούμε να τους κρατήσουμε και να τους ενισχύσουμε, γιατί ακριβώς δημιουργούν εκείνες τις προϋποθέσεις για να έχουμε επιστημονική αριστεία και βέβαια περισσότερη συνεργασία, περισσότερες συνέργειες ανάμεσα στα Ινστιτούτα μας. Γιατί όπως σας είπα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα του ΙΤΕ το ότι θεραπεύει ένα ευρύ πεδίο, ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και επιστημονικών δραστηριοτήτων. Θέλω όμως να επικεντρωθώ σε αυτό που καμιά φορά αποκαλώ εξωσχολικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, γιατί ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με την έρευνα, αλλά θεωρώ ότι την εμπλουτίζουν σε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο. Και βέβαια μια τέτοια δραστηριότητα είναι οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, που ιδρύθηκαν το 1984, όπως σας είπα, με μια αρχική δωρεά της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός και πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος εκδοτική δραστηριότητα, εκδοτικός οργανισμός. Εκδίδουν βιβλία κυρίως για το φοιτητή, πανεπιστημιακά συγγράμματα. Αυτό είναι το σημαντικό που θέλουμε. Θέλουμε να εμπλουτίσουμε την ελληνική βιβλιογραφία με υψηλής ποιότητας εκδόσεις. Και βέβαια, εκτός από την πρωτότυπη επιστημονική έρευνα που μπορεί να δημοσιεύεται μέσω των πανεπιστημιακών εκδόσεων, θέλουμε να έχουμε και εκλαϊκευτικές εκδόσεις,
για το ευρύ κοινό, για ειδικά τους νέους ανθρώπους, να μπορέσουμε έτσι να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά επιστημόνων μέσα από την ανάγνωση των βιβλίων των πανεπιστημιακών εκδόσεων. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μαρτυρούν στη συνέχεια ότι είχαν την πρώτη τους επαφή με την επιστήμη, την έρευνα, μέσα από βιβλία των πανεπιστημιακών εκδόσεων. Και βέβαια πολύ πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε τη δημιουργία του προγράμματος μάθησης, της πλατφόρμας μάθησης, που στην ουσία παρέχει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα σε όλους όσους θα ενδιαφερόντουσαν, και μάλιστα θα σας δώσω μερικά στοιχεία, εδώ φαίνεται, πάνω από 125.000 εγγραφέντες την τελευταία φορά που έκανα ανανέωση αυτής της διαφάνειας, στα 8 πρώτα χρόνια της λειτουργίας, από το 2015 έως το 2023. Και το ενδιαφέρον είναι ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους τελικά ολοκληρώνουν την παρακολούθηση. Πάνω από το 62% καταφέρουν να έχουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης των διαδικτυακών αυτών μαθημάτων. Αυτά είναι μερικά στοιχεία, δεν θέλω να τα περάσω για οικονομία χρόνου, αλλά βλέπετε μια εξαιρετικά έντονη και αυτοχρηματοδοτούμενη επιστημονική εκδοτική δραστηριότητα, η οποία βέβαια έχει κάνει και το ΙΤΕ ευρύτερα γνωστό, όχι μόνο στην τοπική επιστημονική κοινότητα της Κρήτης, αλλά και σε όλη τη χώρα, γιατί συγγράμματα των πανεπιστημιακών εκδόσεων χρησιμοποιούνται από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Η δεύτερη δραστηριότητα για την οποία θέλω να μιλήσω είναι το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Είναι η θερμοκοιτίδα μας. Ιδρύθηκε το 1993. Βλέπετε εδώ, στεγάζεται σε κτίριο εδώ εντός του κάμπους, κυρίως κάμπους του ΙΤΕ. Αποτελεί χώρο φιλοξενίας βέβαια εταιριών. Θα σας δείξω στη συνέχεια κάποιες από αυτές. Αλλά δεν είναι απλά μόνο χώρος φιλοξενίας. Δεν είναι δηλαδή μια δομή real estate, μόνο και μόνο για να δίνουμε στέγη σε εταιρείες. Υπάρχουν και μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται από τη διοίκηση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου. Βλέπετε εδώ κάποιες από αυτές. Ειδικά θέλω να μείνω σε αυτό, στην εκπαίδευση και στην καθοδήγηση ερευνητών σχετικά με θέματα αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, θέματα ευρασιτεχνιών, θέματα δημιουργίας spin-off. Επίσης, κινητικότητα που αφορά το πρόγραμμα Εράσμους και άλλες πολλές δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου και έχουν ως σκοπό την ανάδειξη της καινοτομίας, αλλά και τη διευκόλυνση της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Βλέπετε κάποιες μόνο από τις εταιρείες που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο πάρκο μας. Μάλιστα, δυνατούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περισσότερες εταιρείες, να φιλοξενήσουμε περισσότερες εταιρείες λόγω έλλειψης χώρου. Τόσο μεγάλη είναι η ζήτηση πολλών εταιριών, όχι μόνο νεοφυείς επιχειρήσεις του ΙΤΕ, αλλά οποιασδήποτε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας μπορούν να έρθουν να στεγαστούν, εφόσον βέβαια υπάρχουν δυνατότητες. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του πάρκου και γι' αυτό έχουμε στα σχέδια την επέκτασή του και στα Χανιά, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο. Η τρίτη δομή είναι το δίκτυο Πράξη. Το δίκτυο Πράξη αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας της χώρας. Στην ουσία, σκοπός του είναι η σύνδεση της έρευνας και της βιομηχανίας. Και βέβαια μέσα από αυτό η προώθηση της καινοτομίας, αλλά επίσης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και μάλιστα έχει, όπως βλέπετε, μια μεγάλη παλέτα δραστηριοτήτων. Θέλω να αναφέρω για παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι αυτό αφορά γενικότερα ίσως και ερευνητές και επιστήμονες εκτός ΙΤΕ, αποτελεί εθνικό σημείο επαφής για τα προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Και βέβαια, εκτός από Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, δίνει και τις υπηρεσίες του σε όλους τους ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς της χώρας πλέον. Μάλιστα, συντονίζει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το δίκτυο Γνώση είναι μια από αυτές τις δραστηριότητες. Και στα πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας του, όπως βλέπετε, δραστηριότητες, διαμεσολάβηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συμφωνιών, υποστήριξη καινοτομίας σε επιχειρήσεις, διοργάνωση ημερίδων κτλ. Ακριβώς για την διευκόλυνση της διαδικασίας δημιουργίας spin-offs, μεταφοράς τεχνολογίας από την έρευνα στην οικονομία.
Μέσα λοιπόν από αυτές τις δύο δραστηριότητες, το πάρκο και το δίκτυο πράξη, έχουμε δημιουργήσει ένα μοντέλο τελικά για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω εδώ, ότι το θεμέλιο, το έδαφος πάνω στο οποίο θα πρέπει να χτίσουμε για να έχουμε αυτή την αξιοποίηση, είναι η υψηλής ποιότητας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε να χτίσουμε και αυτό βέβαια εξασφαλίζεται από την ερευνητική δραστηριότητα των Ινστιτούτων μας, των 10 Ινστιτούτων του ΙΤΕ. Έχουμε λοιπόν αυτή την προϋπόθεση, αλλά έχουμε και την αξιακή αλυσίδα, η οποία τελικά θα οδηγήσει στη δημιουργία εταιριών, οι οποίες θα φέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στην πραγματική οικονομία. Και στα χρόνια λειτουργίας, στα 40 χρόνια λειτουργίας του ΙΤΕ, είχαμε βέβαια πολλά success stories. Βλέπετε κάποια από αυτά εδώ. Ίσως αναγνωρίζετε αρκετές από αυτές τις εταιρείες. Για παράδειγμα, την εταιρεία Forthnet, ήταν νεοφυής εταιρεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Έφερε κυριολεκτικά το ίντερνετ στη χώρα. Πιο πρόσφατα, η Advent, μια εταιρεία spin-off του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα, κατάφερε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο Nasdaq, με αρχική κεφαλαιοποίηση πάνω από $600 εκατομμύρια. Μιλάμε λοιπόν για πολύ σημαντικές επιτυχίες και πρόσφατα βέβαια σε ό,τι αφορά την πανδημία είχαμε και τη δημιουργία εταιριών οι οποίες ακριβώς βοηθούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και βοήθησαν. Η BioPix, μια εταιρεία η οποία δημιουργεί διατάξεις και συσκευές για την ανίχνευση παθογόνων, ιών, βακτηρίων στο πεδίο, μεταξύ αυτών και του κορονοϊού. Η EnzyQuest για παραγωγή ενζύμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μοριακά αντιδραστήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση του ιού του COVID με μοριακό τρόπο. PC Nanomaterials για δημιουργία υλικών τα οποία έχουν φωτοκαταλυτικές ιδιότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος για αποτοξίνωση του περιβάλλοντος, καθαρισμό του αέρα κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που πραγματικά προσπαθούμε να το κάνουμε, δηλαδή η έρευνα να περάσει στην πραγματική οικονομία και την παραγωγή. Και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια ειδικά να αυξήσουμε την δραστηριότητά μας στο τομέα αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ, και αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μου παρουσίασης, και η σύνδεση με την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Γιατί είναι ένα ζητούμενο πάντα να έρθει η έρευνα κοντά στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με την πλούσια ιστορία της βέβαια, αυτό αποκτά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν το θέλετε. Και για το σκοπό αυτό ιδρύσαμε πριν από αρκετά χρόνια, με την αρρωγή της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειάρχη μας εδώ τον ευχαριστώ, το πρώτο εργαστήριο αρχαίου DNA στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα εργαστήριο που αναλύει γενετικό υλικό, το οποίο συλλέγεται από ανασκαφές. Και έχουμε μια πολύ πλούσια ανασκαφική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα βέβαια. Μπορούμε μέσω της ανάλυσης αυτής να μάθουμε πράγματα για το παρελθόν μας. Μπορούμε να μάθουμε, για παράδειγμα, για τη μετανάστευση των πληθυσμών, την μετακίνηση πληθυσμών, χαρακτηριστικά των ανθρώπων μιας άλλης εποχής, πληροφορίες για τη χλωρίδα, την πανίδα, ακόμα και για τις ασθένειες που ταλάνιζαν τους προγόνους μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ανοίξουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας ένα νέο παράθυρο στην πλούσια ιστορία της Ελλάδας και όχι μόνο βέβαια, ήδη το εργαστήριο έχει δραστηριοποιηθεί και εκτός Ελλάδας με συνεργασίες με γειτονικές χώρες. Μια άλλη δραστηριότητα που επίσης έχει σχέση με την κοινωνία αφορά την αντιμετώπιση σημαντικών ασθενειών που μας ταλανίζουν. Για παράδειγμα τον καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα, νευροεκφυλιστικά νοσήματα και πρόσφατα βέβαια η πανδημία, η νόσος COVID-19. Για το σκοπό αυτό, το ΙΤΕ πρωτοστάτησε στη δημιουργία των λεγόμενων εθνικών δικτύων ιατρικής ακριβίας που αφορούν και στοχεύουν τις ασθένειες αυτές. Ήταν προτεργάτης από την αρχή παρών στην λειτουργία και μάλιστα είχαμε το συντονισμό και έχουμε το συντονισμό του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβίας στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και του νέου δικτύου για τον καρκίνο, του ΕΔΙΜΟ. Το κάνουμε αυτό με τη δημιουργία ενός ειδικού κόμβου ιατρικής ακριβίας εδώ στο ΙΤΕ και μάλιστα εδώ είναι ακόμα ένα παράδειγμα της αγαστής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
και άλλα πανεπιστήμια βέβαια, και στην Πάτρα και αλλού και στην Αθήνα, όπου σε συνεργασία δύο Ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής, με, όπως βλέπετε, τμήματα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ογκολογίας, της Αιματολογίας, της Παθολογίας, της Καρδιολογίας και της Νευρολογίας, έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον κόμβο. Και με τον κόμβο αυτό, ιατρικής ακριβίας, συμμετέχουμε και στα 4 δίκτυα. Μάλιστα, έχουμε και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Είμαστε μια από τις λίγες πιστοποιημένες μονάδες ιατρικής ακριβίας στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, όπως βλέπετε εδώ, στεγάζονται στο νέο κτίριο του Ανατολικού Συγκροτήματος του ΙΤΕ και ήδη έχουν γίνει αναλύσεις χιλιάδων δειγμάτων ασθενών από την Κρήτη και από όλη την Νότια Ελλάδα, γιατί αυτός είναι ο χώρος, ο γεωγραφικός χώρος ευθύνης δικής μας. Αναλύουμε λοιπόν δείγματα τα οποία έρχονται από νοσοκομεία αλλά και από γιατρούς, ιδιώτες, έτσι ώστε οι γιατροί να πάρουν από εμάς την πληροφορία, τη γενετική εκείνη πληροφορία που χρειάζονται για να κάνουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση και θεραπεία για τις συγκεκριμένες ασθένειες. Με την πληροφορία αυτή ένας γιατρός μπορεί να επιλέξει το καλύτερο φάρμακο που είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον καρκίνο, μάλιστα, όπου εκεί έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά τη γενετική συσχέτιση μορφών καρκίνου με γονίδια, έχει επιτευχθεί πολύ σημαντικό έργο και οι πληροφορίες που έχουν δοθεί πραγματικά έχουν κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο για κάποιους από τους ασθενείς αυτούς. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι που λειτουργεί με τόσο μεγάλη επιτυχία και μάλιστα με τόσο σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο η μονάδα αυτή εδώ στο ΙΤΕ. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί μιλάμε για την πανδημία COVID, την οποία ξεπεράσαμε με τα πολύ αποτελεσματικά εμβόλια, στα οποία αναφέρθηκε και η Edith πριν, τα εμβόλια mRNA. Υπάρχει όμως μια άλλη πανδημία που έρχεται, είναι ήδη εδώ, είναι η πανδημία των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των κρουσμάτων τα 110-120 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μιλάμε λοιπόν για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή την πανδημία που περάσαμε και εδώ δεν έχουμε δυστυχώς ούτε εμβόλια ούτε αποτελεσματικά φάρμακα. Και μάλιστα μιλάμε για χρόνιες ασθένειες οι οποίες μπορούν να ταλανίζουν τους ασθενείς για δεκαετίες με τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό κόστος και βέβαια πολύ μεγάλη πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας. Θέλουμε λοιπόν να συνεισφέρουμε και εμείς στο μικρό μας λιθαράκι εκεί. Σας είπα ότι ήδη το ΙΤΕ συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, αλλά είμαστε σε διαδικασία να κάνουμε κάτι επιπλέον. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο ιατρικής ακριβίας ειδικά για την νόσο Αλσχάιμερ, που είναι μια από τις νόσους που σχετίζονται με τη γύρανση και η οποία έχει πραγματικά αυξηθεί σε συχνότητα τα τελευταία χρόνια. Το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και βέβαια το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είμαστε στη διαδικασία λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτόν τον κόμβο, ο οποίος ήδη βρίσκεται στα σκαριά. Μας ενδιαφέρει τέλος και η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Είμαστε συνεργάτες και αρρωγοί της περιφέρειας, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Ηρακλείου, σε ό,τι αφορά θέματα τεχνολογίας, θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Ανέφερε ο Περιφερειάρχης ότι η περιφέρειά μας είναι η δεύτερη στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους δείκτες καινοτομίας. Πραγματικά έχει ξεπεράσει περιφέρειες οι οποίες παραδοσιακά είναι μεγαλύτερες από ότι η Ελλάδα, όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό μας κάνει πολύ περήφανους και θεωρώ ότι έχουμε βάλει και εμείς το λιθαράκι μας για να το πετύχουμε αυτό. Βέβαια, εκτός από αυτό, το ΙΤΕ συνεισφέρει με τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλών δεξιοτήτων. Προσπαθούμε δηλαδή να συνεισφέρουμε στο να μην φύγει ο κόσμος έξω, να μην έχουμε αυτό το brain drain, με το να δίνουμε αυτή την εναλλακτική της δουλειάς και της έρευνας στην χώρα και βέβαια με μια σειρά από άλλες δράσεις. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες για να μην μακρηγορήσω. Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία, έχουμε επισκέψεις από μαθητές ειδικά, διοργανώνουμε την βραδιά ερευνητή κάθε χρόνο.
προώθηση του συνεδριακού τουρισμού, όπως βλέπετε, άμεση ενίσχυση των αγορών της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται το ΙΤΕ, μια που προμηθευόμαστε αναλώσιμα και άλλα υλικά από τις τοπικές αγορές, άρα συνεισφέρουμε έμπρακτα και στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Πρόκειται για μια ένεση ρευστού που είναι πολύτιμη, ειδικά στα χρόνια της κρίσης εκτιμήθηκε αυτό πολύ από τις τοπικές κοινωνίες. Μας ενδιαφέρει βέβαια και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεών μας. Έτσι, ήδη έχουμε υλοποιήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης με πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ, όπως βλέπετε εδώ. Περιλάμβανε αυτό, έχουν γίνει ήδη αυτά, περιλάμβανε τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Μάλιστα, ένα από τα κτίρια μας εδώ στο Ηράκλειο, το κτίριο του Ανατολικού Συγκροτήματος, είναι πλέον ενεργειακά αυτόνομο και μάλιστα περισσεύει και ενέργεια. Δεν έχουμε τι να την κάνουμε, γιατί ακόμα δεν μας έχει συνδέσει η ΔΕΗ, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια ακόμα από τις δράσεις, ακριβώς για να, αν το θέλετε, κάπως περικόψουμε και τα λειτουργικά μας έξοδα. Η σύνδεση με την κοινωνία, βέβαια, όπως σας είπα, είναι προτεραιότητα και μας ενδιαφέρει και γι' αυτό προχωρήσαμε πρόσφατα στην απόκτηση ενός εμβληματικού ακίνητου στο Ηράκλειο. Είναι ένα διόροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης με ΦΕΚ. Βλέπετε, συνολικού εμβαδού. Είναι νεοκλασικό κτίσμα του γνωστό ως πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο. Μάλιστα είναι αντίγραφο της βίλας του γεωροσιαστή Μανούσου Κούνδουρου στα Χανιά. Υπάρχει ένα αντίστοιχο μικρότερο εκεί. Αυτό είμαστε στη διαδικασία να το ανακαινήσουμε και θα το αποδώσουμε στην πόλη του Ηρακλείου. Θα φιλοξενήσει το βιβλιοπωλείο των πανεπιστημιακών εκδόσεων, αλλά και δραστηριότητες όπως ημερίδες, θα έχει μεγάλη αίθουσα για συναντήσεις, αλλά θα λειτουργήσει και σαν εκθετήριο επιτευγμάτων των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ. Είναι μια παρέμβαση για μας πολύ σημαντική στο κέντρο της πόλης. Και πραγματικά θα έλεγα ότι έχω εισπράξει από την κοινωνία του Ηρακλείου ένα μεγάλο ενθουσιασμό και ανυπομονησία, Βαγγέλη, για το πότε θα τελειώσουμε με το κτίριο και θα το αποδώσουμε στην πόλη του Ηρακλείου. Ελπίζω να κάνουμε τα εγγένεια σύντομα μέσα στο 2024. Προγραμματίζουμε μάλιστα και την παρουσίαση ίσως του επετειακού τόμου να συνδυαστεί με τα εγγένεια αυτά. Θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Στο πλαίσιο βέβαια του εορτασμού των 40 ετών. Και θέλω να τελειώσω με το μεγαλύτερο έργο που έχουμε στα Σκαριά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο που αφορά κτηριακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ. Σε πολύ αγαστή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας έχουμε ήδη προχωρήσει στην δημοπράτηση των έργων. Οπότε δεν μιλάμε πλέον για σχέδια μόνο, για μακέτες, δεν μιλάμε για προτάσεις, για εγκρίσεις, αλλά έχουμε περάσει στο στάδιο της υλοποίησης. Η τεχνική μας υπηρεσία πραγματικά έχει ξεπεράσει τον εαυτό της στην προσπάθεια να προλάβουμε τις ασφικτικές προθεσμίες που έχουν τεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως σας είπα, ήδη έχουν δημοπρατηθεί τα έργα αυτά. Περιλαμβάνουν 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο. Θέλω να επισημάνω ότι ένα από αυτά τα κτίρια είναι και το κτίριο του παιδικού σταθμού, που είναι διαχρονική ανάγκη και αίτημα των ανθρώπων μας, των ερευνητών μας και των εργαζόμενων μας. Μάλιστα, από τότε που επέστρεψα εγώ το 2001, θυμάμαι ότι είχαμε ως αίτημα του Συλλόγου Ερευνητών να υπάρχει ένας παιδικός σταθμός στο ΙΤΕ. Το καταφέρνουμε επιτέλους. Αλλά εκτός από αυτό και ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου και άλλες εγκαταστάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν βέβαια από όλα τα Ινστιτούτα που είναι εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο έχουμε ανακαίνιση ενός κτηρίου που θα αξιοποιηθεί από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Υπάρχει βέβαια και η κατασκευή κάποιων υποδομών στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Στα Χανιά έχουμε την κατασκευή 2 κτηρίων. Το ένα θα στεγάσει το Ινστιτούτο Γεωενέργειας, το άλλο θα αποτελέσει επέκταση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης με ανεξάρτητο κτίριο στα Χανιά, σε συνεργασία εκεί με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Άλλο ένα παράδειγμα, μια περίπτωση αγαστής συνεργασίας με τον πανεπιστημιακό χώρο.
Στην Πάτρα, επίσης, ένα κτίριο όπου θα στεγάσει μια καινοτόμο εγκατάσταση πράσινης ενεργειακής μετάβασης. Και τέλος στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, επιτέλους, στο Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών, μετά από πάνω από 25 χρόνια λειτουργίας, θα αποκτήσει επιτέλους δικό του κτίριο. Όπως αναφέρθηκε πριν, φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και βέβαια εκεί ασφικτιά δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθει ακόμα και ένας νέος ερευνητής, γιατί δεν υπάρχει χώρος που θα μπει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε, πραγματικά, με την ανάπτυξη αυτών των κτηριακών εγκαταστάσεων, νομίζω απελευθερώνεται το δυναμικό του ΙΤΕ και έτσι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, ελπίζω, στο επόμενο διάστημα και όταν θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι εγκαταστάσεις, που θα πρέπει βέβαια να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2025, γιατί ακριβώς χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει τέτοιο ασφικτικό πλαίσιο. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι μακροπρόθεσμο, είναι κάτι το οποίο θα συμβεί τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν θα είμαι εδώ βέβαια εγώ να εγκαινιάσω τις εγκαταστάσεις αυτές, αλλά θεωρώ ότι μπήκε το πρώτο λιθαράκι και από εδώ και μπρος τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Θέλω να κλείσω λοιπόν για πολλοστή φορά παρουσιάζοντας το όραμά μας, το οποίο βέβαια πάλι θα ζητήσω συγγνώμη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που το έχουν δει χιλιάδες φορές αυτό το slide, αλλά θεωρώ ότι περιέχει στην ουσία το νόημα αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι απλό. Δεν διατυμπανίζω ότι έχουμε βρει τη φιλοσοφική λίθο του πώς να αναπτύσσεται ένα ερευνητικό ίδρυμα. Αυτό όμως που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στην ουσία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι ερευνητές, άνθρωποι θα έρθουν να κάνουν τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια, έτσι ώστε τελικά να αποδώσουν για τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια βέβαια να συμπαρασύρουν και το Ίδρυμα. Γιατί τι είναι το Ίδρυμα? Οι άνθρωποι του. Η επιτυχία του Ιδρύματος είναι η επιτυχία των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάτι εκεί έξω που είναι ξεχωριστό από τους ανθρώπους του Ιδρύματος. Όταν λέμε ότι το ΙΤΕ έχει πετύχει, στην ουσία οι άνθρωποι του ΙΤΕ έχουν πετύχει. Ας το κάνουν για τους ίδιους τους εαυτούς. Αλλά αυτό συμπαρασύρει και το Ίδρυμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον που να ευνοεί τη μάθηση, την έρευνα και την καινοτομία. Να πετύχουμε δηλαδή αυτή την τριγωνοποίηση. Έρευνα για την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Αυτές είναι κάποιες από τις εγκαταστάσεις όπως είναι τώρα. Απλά να σας δείξω πώς είναι για παράδειγμα, το λέω για να δείτε. Αυτό είναι το κτίριο του Ινστιτούτου Βιοιατρικών Ερευνών στα Γιάννενα. Έχει αξιοποιηθεί η κάθε του γωνία. Δεν υπάρχει χώρος πλέον για τίποτα εκεί. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα δοθεί επιτέλους η ευκαιρία για ανάπτυξη. Οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα, η γέφυρα, που πιστεύω ότι πρέπει να μας εμπνέει για την ένωση αυτή, γιατί μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά η ισχύ εν τη ενώση. Και οι γέφυρες είναι αυτές που ενώνουν τους ανθρώπους και τα Ινστιτούτα, δημιουργούν εξωστρέφεια, δημιουργούν συνέργειες. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Ελπίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό για τα επόμενα 40 χρόνια και ελπίζω να ζούμε, να είμαστε εδώ, να γιορτάσουμε και τα επόμενα 40. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο για αυτή την παρουσίαση του σήμερα. Τώρα θα περάσουμε σε μια προσκεκλημένη ομιλία, η οποία έχουμε μαζί μας, έγινε και από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Άγγελο Χανιώτη. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας. Είναι καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε λοιπόν και αυτή την πλευρά του ΙΤΕ, γιατί το ξέρετε έτσι σαν θετικών επιστημών και μηχανικής, αλλά έχει μια πολύ γερή ιστορία και δραστηριότητα στις επιστήμες, τις θεωρητικές. Καλώ λοιπόν την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, την κυρία Χαρλάφτη, για να κάνει προλογίση τον ομιλητή. Καλησπέρα σας.
Ο Άγγελος Χανιώτης σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, από όπου έλαβε τη διδακτορική του διατριβή το 1984. Δίδαξε αρχαία ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης από το 1987 έως το 1994 και στο New York University μεταξύ 1994 και 1998. Το 1998 επέστρεψε στην έδρα της αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, όπου παρέμεινε μέχρι το 2006. Μεταξύ του 2006 και του 2010 διατέλεσε Senior Research Fellow for Classics στο All Souls College του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδους, όπου και τον συνάντησα για πρώτη φορά όταν έκανα την εκπαιδευτική μου άδεια. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω προσωπικά. Το 2010 ήταν πλέον καθηγητής της αρχαίας ιστορίας και των κλασικών σπουδών στο φημισμένο Institute for Advanced Study του Princeton. Το έργο του κ. Χανιώτη είναι απίστευτα πλούσιο και πολυσχηδές και σχεδόν αδύνατο να συνοψιστεί στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου. Ξεκινώ από την καθοριστική του συμβολή στη μελέτη των αρχαίων επιγραφών, μιας από τις πιο σημαντικές πηγές για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου. Από το 1998 αποτελεί έναν από τους εκδότες του Supplementum Epigraphicum Graecum, του πιο σημαντικού εργαλείου για τη μελέτη των αρχαίων επιγραφών, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μιας ανεκτήμητης σημασίας υπηρεσία στην αρχαιογνωσία. Το πρώτο του βιβλίο για την ιστορία και τους ιστορικούς στις αρχαίες ελληνικές επιγραφές, που δημοσιεύτηκε το 1998, αποτελεί για τη μελέτη των αρχαίων επιγραφών, προσφέρει το πρώτο του βιβλίο για την ιστορία για τους ιστορικούς στις αρχαίες ελληνικές επιγραφές, που δημοσιεύτηκε το 1988, αναδεικνύει την χαρακτηριστική ικανότητα του κυρίου Χανιώτη να συνδέει την επιγραφική με ευρύτερα ζητήματα όπως η αρχαία ιστοριογραφία. Πρακτικά, όλα τα έργα που θα αναφέρω στη συνέχεια αποτελούν σημαντικές συνεισφορές στη μελέτη των επιγραφών και αναδεικνύουν νέους και πρωτότυπους τρόπους ερμηνείας τους. Ένας δεύτερος σημαντικός άξονας του έργου του είναι η μελέτη της αρχαίας Κρήτης. Το 1996 δημοσιεύει μια πολύ σημαντική μελέτη για τις διακρατικές συνθήκες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης, που μέσα από τις αρχαίες επιγραφές μελετά το σύστημα των διακρατικών σχέσεων, των κρητικών κοινοτήτων και τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πρακτικές των αρχαίων κρητικών πόλεων. Το 2004 δημοσιεύει μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα διαφωτιστική εισαγωγή στην αρχαιολογία και τον πολιτισμό της αρχαίας Κρήτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δύο συλλογικοί τόμοι για την αρχαία Κρήτη που θα επιμεληθεί. Ο πρώτος, με τίτλο «From Minoan Farmers to Roman Traders, Sidelights on the Economy of Ancient Crete», θα δημοσιευθεί το 1999. Αξιοσημείωτος για την πρωτοτυπία του είναι ο δεύτερος τόμος, με τίτλο «Έργα και ημέρες στην Κρήτη, από την προϊστορία στο Μεσοπόλεμα», που θα εκδοθεί το 2000 από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ. Το έργο περιλαμβάνει μυθοπλαστικές αφηγήσεις για συγκεκριμένες περιόδους της κρητικής ιστορίας, γραμμένες από καταξιωμένους ιστορικούς και αρχαιολόγους, με παράλληλη ανάδειξη των τεκμηρίων πάνω στα οποία στηρίζονται οι αφηγήσεις, ένας πραγματικά εντυπωσιακός συνδυασμός επιστημονικής μελέτης και φαντασιακής αναπαράστασης. Τέλος, πιο πρόσφατα, ο κύριος Χανιώτης έχει αναλάβει τη συνδιεύθυνση της ανασκαφής της αρχαίας Κρήτης, της ανασκαφής της αρχαίας κρητικής πόλης της Λίκτου. Ένας τρίτος άξονας είναι η μελέτη μιας συχνά παραγνωρισμένης πτυχής της αρχαίας ιστορίας, αυτή του ελληνιστικού κόσμου. Το βιβλίο του «War in the Hellenistic World, A Social and Cultural History», που δημοσιεύτηκε το 2005, αποτελεί σταθμό στη μελέτη του πολέμου στην ελληνιστική περίοδο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση του πολέμου με άλλες όψεις της ανθρώπινης ζωής, όπως η οικονομία, η κοινωνία και ο πολιτισμός. Το βιβλίο του «Θεατρικότητα και δημόσιος βίος στον ελληνιστικό κόσμο», που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης το 2009, αποτελεί μια σημαντική και πρωτότυπη συμβολή στη μελέτη του ρόλου του θεάτρου στην ενορχήστρωση του δημοσίου βίου των ελληνιστικών πόλεων. Αναμφίβολα όμως πρέπει να αποδώσουμε τα πρωτεία στη συνθετική μελέτη με τίτλο «Η εποχή των κατακτήσεων»,
«Ο ελληνικός κόσμος» από τον Αλέξανδρο στον Ανδριανό, που δημοσιεύτηκε στα αγγλικά το 2018 και σε ελληνική μετάφραση από τη ΣΠΕΚ το 2021. Πρόκειται για ένα έργο που παρουσιάζει μια νέα αφήγηση της ελληνικής ιστορίας, τονίζοντας την τεράστια σημασία των μετακλασσικών χρόνων, αλλά και την ανάγκη να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στη μακρά τους διάρκεια, συνδέοντας την ιστορία του ελληνιστικού κόσμου με την ιστορία των ελληνόφωνων επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την αυτοκρατορική περίοδο. Από τις πιο ενδιαφέρουσες όψεις του έργου είναι η σημασία των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης για την κατανόηση της ελληνικής ιστορίας των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων. Ένας τέταρτος άξονας είναι η μελέτη της αρχαίας θρησκείας. Πέρα από τα πολλά άρθρα του για το θέμα, ο κύριος Χανιώτης είναι εκδότης του σημαντικού περιοδικού Κέρνος, που εξειδικεύεται στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Το ετήσιο Epigraphic Bulletin for Greek Religion, που δημοσιεύει στο περιοδικό από το 1988, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, σημασίας εφάμιλης με αυτής της έκδοσης του Supplementum Epigraphicum Grecum. Ξεχωρίζουν τέλος δύο συλλογικοί τόμοι που έχει επιμεληθεί, ο πρώτος με τίτλο Ritual Dynamics of the Science of Ritual, που δημοσιεύτηκε το 2010, και ο δεύτερος με τίτλο Ritual Dynamics in the Asian Mediterranean το 2011. Αναμφίβολα όμως η μεγαλύτερη συνεισφορά του Άγγελου Χανιώτη στη μελέτη της αρχαιότητας αποτελεί από το πρωτοποριακό του έργο για την ιστορία των συναισθημάτων στην αρχαιότητα. Το 2009 θα λάβει ένα Advanced Investigator Grant of the European Research Council για ένα πρόγραμμα με τίτλο The Social and Cultural Construction of Emotions, The Greek Paradigm, το οποίο θα διευθύνει μέχρι το 2013. Καρπός αυτού του προγράμματος είναι μια αρχαιολογική έκθεση για τα αρχαία συναισθήματα που φιλοξενήθηκε το 2017 στο Μουσείο της Ακρόπολης και το Onassis Cultural Center της Νέας Υόρκης, τρεις επίσης πολύ σημαντικοί συλλογικοί τόμοι που θα επιμεληθεί με τίτλο Unveiling Emotion, που δημοσιεύθηκαν τις επόμενες χρονιές. Τα αισθήματα στην πολιτική, στην κοινωνία και τη θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, που δημοσιεύτηκαν το 2022. Πιο πρόσφατα, το έργο του για την ιστορία της νύχτας στον αρχαίο κόσμο έχει ανοίξει άλλο ένα παράθυρο στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της αρχαιότητας. Ο συλλογικός τόμος με τίτλο La Nuit, Imaginaire réalité nocturne dans le monde gréco-romain, που επιμελήθηκε το 2018, αποτελεί το πρώτο καρπό αυτού του νέου πεδίου έρευνας. Με δεδομένο το τεράστιο και πολυσχηδές έργο του, αποτελεί μεγάλη τιμή για το ΙΤΕ ότι ο Άγγελος Χανιώτης είναι ένας από τους συνεργάτες του. Πολλά χρόνια τώρα, διευθυντής της σειράς Νέες Προσεγγίσεις στον Αρχαίο Κόσμο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, του ΙΤΕ, καθώς και με τη θαυμάσια συμμετοχή του σε μαθήματα του μάθησης. Ως καθηγήτρια ναυτιλιακής ιστορίας, είμαι ενθουσιασμένη για τον τίτλο της σημερινής του ομιλίας, «Ο Κρίς αγνοεί τη θάλασσαν, μια αρχαία παροιμία και η ναυτοσύνη στην αρχαία Κρήτη». Κυρίες και κύριοι, Άγγελος Χανιώτης. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου αυτή την σύντομη προσφώνηση για λόγους χρόνου. Αγαπητή Τζελίνα, ευχαριστώ πολύ. Και δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξα αυτό το θέμα, ακριβώς έχοντας υπόψη και τη δική σου έρευνα, ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Η αρχαιότητα, κυρίες και κύριοι, πριν αρχίσω από αυτό, θα ήθελα να πω ότι συνδέομαι με το ΙΤΕ από το 1991, αρχικά χάρη στον αείμνηστο Γρηγόρη Σιφάκη, και φυσικά αποδέχτηκα αμέσως την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτή την πανηγυρική εκδήλωση. Θεωρώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πρότυπο για την Ελλάδα και αυτό και ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Πιστεύω ότι είναι πρότυπο για μνήμηση, δείχνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το ακούσαμε ήδη τι σημαίνει να υπάρχει συντονισμός στην έρευνα σε έναν ενιαίο φορέα. Και έρχομαι στο θέμα μου. Η αρχαιότητα μας κληροδότησε 3 παροιμίες για τους αρχαίους κριτικούς, πέρα από το παράδοξο «Κρήτες αεί ψεύστε». Καμιά από αυτές τις παροιμίες δεν είναι κολακευτικές, θα γυρίσω σε αυτό. Η πρώτη είναι ο Κρίστον Κρήτα, δηλαδή ο κριτικός θα προσπαθήσει να ξεγελάσει και να βλάψει τον κριτικό,
μια παροιμία που σχετίζεται με τους ενδυμικούς πολέμους στην κλασική και ελληνιστική Κρήτη. Η δεύτερη είναι 3 κάπα-κάκιστα, Κρήτη, Καπαδοκία, Κιλικία, που αναφέρεται σε 3 περιοχές διαβόητες για τις πειρατικές επιδρομές στην ελληνιστική εποχή. Και η τρίτη, ο Κρίς αγνοεί την θάλασσαν. Η τελευταία είναι ενιγματική. Πρόκειται άραγε απλώς για μια ηρωνική παρατήρηση που θέλει να δηλώσει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την ενασχόληση των Κρητών με την ναυτιλία, ή είναι μια παραδοξολογία που υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι Κρητικοί έχουν στραμμένα τα νότα τους προς τη θάλασσα. Θα μου πείτε, καλά, για μια πανηγυρική εκδήλωση διάλεξες, άνθρωπέ μου, μια παροιμία η οποία δεν είναι κολακευτική για τους Κρήτες. Στο Institute for Advanced Study υπάρχει μια σφραγίδα, είναι το λόγο του Ινστιτούτου, που δείχνει 2 προσωποποιήσεις, είναι 2 γυναικείες μορφές, η αλήθεια και η ομορφιά. Για τους μαθηματικούς, αλήθεια και ομορφιά μπορεί να συμβαδίζουν, για τους εκπροσώπους των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών όχι. Πολλές φορές η αλήθεια δεν είναι όμορφη και πολλές φορές η ομορφιά είναι απατηλή. Επομένως, αντικείμενο ενός ιστορικού είναι η διαπίστωση της αλήθειας. Η διερεύνηση της ιστορικότητας αυτής της παροιμίας είναι, κατά τη γνώμη μου, κλειδί για την κατανόηση όχι μόνο της κρητικής ναυτοσύνης, αλλά και των μεταλλάξεων των σχέσεων της Κρήτης με τον έξω κόσμο στο διάβα των αιώνων. Σύμφωνα με γνωστούς στίχους του Νίκου Καζαντζάκη, η Κρήτη δεν ήταν νησί, ήταν φεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα, ήταν η Γοργόνα η αδελφή του Μεγαλέξανδρου που θρηνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Πιο νυφάλιοι και κοντινοί στη γεωγραφική πραγματικότητα είναι οι χαρακτηρισμοί του γεωγράφου, είναι οι χαρακτηρισμοί των γεωγράφων. Κατά τον Ραϊμόντ Ματών, η Κρήτη είναι ένα βουνό μέσα στο πέλαγος. Κατά τον Όλιβερ Ράκχαμ, δεν είναι νησί, αλλά μια μικρή ήπειρος. Μια ποικιλία ζωνών βλάστησης και μικροκλιμάτων, από την Ιεράπετρα με κλίμα που μοιάζει με εκείνο της Παλαιστίνης, έως τα αιωνίως λευκά όρη. Οι Κρητικοί δεν έχουν τα χαρακτηριστικά ενός νησιωτικού πληθυσμού και δεν είναι παράξενο που τους γνωρίζουμε ως παιδιά του Ψιλορίτη, μια έκφραση που απηχεί και το στίχο του Ευρυπίδη «Κρήτες είδης τέκνα» στην ομώνυμη τραγωδία του Κρήτες. Αυτό το δίπολο, βουνό-θάλασσα, είναι ουσιώδες γνώρισμα όχι μόνο της γεωγραφίας, αλλά και της οικονομίας και της κοινωνίας της Κρήτης. Η σύζευξη βουνού και θάλασσας, που αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τα χαρακτηριστικά των περιηγητών του 17ου αιώνα, έχει μια ιστορική δυναμική. Άλλοτε το βουνό προσφέρει ξυλία για την αυπήγηση πλοίων. Άλλοτε προσφέρει καταφύγιο από τους κινδύνους που προέρχονται από τη θάλασσα, από επιδρομής και από εισβολής. Και άλλοτε προσφέρει εξαγώγημα προϊόντα για το υπερπόντιο εμπόριο. Το πώς διαμορφώνεται αυτή η σχέση συνδέεται με τις ιστορικές συνθήκες που άλλαξαν αρκετές φορές από τη λεγόμενη μινωική θαλασσοκρατία ως τις αραβικές επιδρομές. Αν πάρουμε την παροιμία «Ο Κρίς αγνοεί την θάλασσαν» της μετρητής, τότε σίγουρα αυτή η παροιμία δεν έχει σχέση με τη μινωική Κρήτη. Ο κόσμος της θάλασσας είναι εμφανής στην εικονογραφία της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Μινωίτες ναυτικοί έφταναν ως την Αίγυπτο για να φέρουν δώρα στους Φαραώ και οι ψευδόστομοι αμφοροί σε ένα χαρακτηριστικό αγείο χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή λαδιού, κρασιού και αρωμάτων με μινωικά πλοία και αντιστοίχως προϊόντα και υλικά από τις Κυκλάδες, τη Μητροπολιτική Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Αιγής Ανατολή έφταναν στην Κρήτη. Η επίδραση του μινωικού πολιτισμού στην ηπειρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες προϋποθέτει θαλάσσιες επικοινωνίες και οργανωμένα λιμάνια, όπως αυτό στον Κωμό στη νότια παραλία της Κρήτης. Μάλιστα, ο Σπυρίδων Μαρινάτος, εφάνταστος, πίστευε ότι η έπαυλη που ανέσκαψε στην Αμνησό τη δεκαετία του 1920 ήταν η κατοικία του αρχιναβάρχου του μινωικού στόλου. Μια περίφημη τοιχογραφία στη θύρα μάλλον απεικονίζει μινωικά πλοία. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν οι τραγουδιστές στα συμπόσια των μινωικών χρόνων τραγουδούσαν και τις περιπέτειες των μινωητών ναυτικών, αλλά μνήμες για την πορεία στους ναυτικούς δρόμους διατήρησε η αρχαία μυθολογία, τοποθετώντας επεισόδια με πρωταγωνιστή το Μίνωα και το στόλο του στην Αττική, Δικαία και τη Σικελία, όπου βρήκε το θάνατο. Η καταβολή φόρου αίματος από τους Αθηναίους
απηχεί ακριβώς την κυριαρχία της μινωικής Κρήτης στο Αιγαίο. Ο Θουκυδίδης, μάλιστα, στην αρχή της ιστορίας του, διατηρεί θολές αναμνήσεις ακριβώς για αυτή τη θαλασσοκρατία του Μίνωα. Όπως γράφει, ο πρώτος που, καθώς ξέρουμε από την προφορική παράδοση, απόκτησε ναυτικό ήταν ο Μήνος, που κυριαρχούσε στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ελληνικής θάλασσας. Κυρίεψε τις Κυκλάδες και ίδρυσε αποικίες στα περισσότερα νησιά, από όπου έδιωξε τους Κάρες και εγκατέστησε άρχοντες τους γιους του. Φυσικό ήταν να καταδιώξει την πειρατεία όσο μπορούσε, ώστε να του περιέρχονται ασφαλέστερα τα εισοδήματα των νησιών. Πλήθος οικισμών και διοικητικών κέντρων ήταν κοντά στη θάλασσα αυτή την εποχή, όπως στη Κιδωνία, τα Μάλια, το Ζάκρο και τα Γουρνιά. Η ίδρυση μινωικών οικισμών και έξω από την Κρήτη επιβεβαιώνεται από λιμάνια που ακόμα και σήμερα έχουν το όνομα Μινώα, στην Αμοργό, την Πάρο και τη Σύφνο, αλλά και την Κέρκυρα και τη Σικελία. Η ναυτική αυτή παράδοση συνεχίστηκε και όταν η Κρήτη βρέθηκε κάτω από την εξουσία των ελληνικών φύλων που ονομάζουμε συμβατικά Μικηναίοι. Ότι οι θαλάσσιοι δρόμοι φέρνουν και παίρνουν από την Κρήτη, αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζει ουσιαστικά στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης του νησιού, αλλά και της γεωπολιτικής του θέσης. Τι είναι αυτό που έρχεται και φεύγει από την Κρήτη τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.? Η ευρύτητα των χώρων προέλευσης, η ποσότητα και η ποιότητα εισαγωγών από την Αίγυπτο, την Αιγής Ανατολή, είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερες από αντίστοιχες οποιασδήποτε μεταγενέστερης εποχής της αρχαιότητας, ίσως με εξαίρεση την εποχή της Ρωμαιοκρατίας. Και αντίστοιχα από την Κρήτη εξάγονται τέχνεργα και προϊόντα της κρητικής γης, αλλά εξάγονται και θεότητες, εξάγονται δαίμονες, εξάγονται ιδέες. Οι ναυτικοί δρόμοι έφερναν όμως στην Κρήτη και νέους πληθυσμούς, τα ελληνικά φύλλα που θα κυριαρχήσουν σταδιακά από τα μέσα του 15ου π.Χ. αιώνα. Αυτή η ειρηνική εικόνα που δίνει ο μινωικός πολιτισμός είναι όμως απατηλή. Αν οι μινωικές παράλιες πόλεις ήταν ουσιαστικά ανοχήρωτες, μάλλον οφείλονται στα μινωικά ξύλινα τείχη, δηλαδή στην κυριαρχία του στόλου των Μινωητών. Όμως, από το 1200 π.Χ. και μετά, η Ανατολική Μεσόγειος αναστατώνεται από τις επιδρομές των λεγόμενων λαών της θάλασσας, που ίσως περιλαμβάνουν και Μικηναίους ή πληθυσμούς από το χώρο του Αιγαίου. Μια τελευταία παρατήρηση πριν αφήσουμε το μινωικό κόσμο. Αν αναλογιστούμε ότι εκτός από τα πανιά και το μεταλλικό έμβολο, τα αρχαία πλοία ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από ξύλο, κατανοούμε ότι το κρητικό ναυτικό της εποχής του Χαλκού θα ήταν αδιανόητο χωρίς την εκμετάλλευση της ξυλίας των κρητικών βουνών, ιδίως του Κυπαρισόξυλου. Η παρουσία των Μινωητών στα όρη, τότε δασωμένα, με σημαντικότερη μαρτυρία το μεγάλο κτίριο στη Ζόμινθο, σχετίζεται ακριβώς με την εκμετάλλευση αυτού του ορεινού πλούτου. Και ενώ στη Μινωική Κρήτη διαπιστώνουμε συνέργεια βουνού και θάλασσας, με τα όρη να παρέχουν το υλικό για τα πλοία, μεταξύ περίπου του 1200 και του 900 π.Χ. οι όροι αντιστρέφονται. Οι υψηλοί τόποι με τη φυσική προστασία γίνονται καταφύγιο και η θάλασσα όχι γέφυρα επικοινωνίας, αλλά πηγή κινδύνων. Είναι περίοδος πολιτικού κατακαιρματισμού, εγκατάστασης νέων πληθυσμών από την ηπειρωτική Ελλάδα, περιορισμένων σχέσεων με την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και περίοδος της σταδιακής ανάδυσης αυτόνομων οικισμών που σταδιακά θα εξελιχθούν σε αυτό που ονομάζουμε πόλεις, δηλαδή στην πόλη κράτος. Αυτή την εποχή ο Κρίς δεν αγνοεί την θάλασσα, αλλά την αντιμετωπίζει με επιφύλαξη, ακόμα και με φόβο. Όμως τον 9ο και τον 8ο π.Χ. αιώνα η Κρήτη αναδύεται πάλι ως σημαντικό κέντρο ανταλλαγών και πολιτιστικής δημιουργίας. Σε αυτή την κρητική αναγέννηση σημαντικές είναι οι σχέσεις με την Αιγής Ανατολή, ιδίως με τις μεγάλες ναυτικές δυνάμεις αυτής της εποχής, τις φοινικικές πόλεις. Η θάλασσα γίνεται πάλι πρωταγωνιστής της κρητικής οικονομίας και ζωής, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι στη μινωική εποχή. Τώρα, τα σημαντικά πολιτιστικά και πολιτικά κέντρα βρίσκονται στην ενδοχώρα, όπως η Λίκτος,
σε υψόμετρο 630 μέτρων η πόλη με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην Κρήτη. Η Ελεύθερνα, η Άπτερα, η Αξός, η Κνωσός, η Γόρτινα. Ωστόσο, πόλεις με διέξοδο στη θάλασσα. Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί δεν έχουν την πυκνότητα της εποχής της μινωικής θαλασσοκρατίας, αλλά το σημαντικό λιμάνι στον Κομμό ανακτά τη σημασία του. Όλα αυτά σε σχέση, όπως είπα, με την Αιγής Ανατολή, από την οποία δεν έρχονται μονάχα υλικά, όπως η Φαγεντιανή και το Ελεφαντόδοντο, αλλά και τρόποι μεταφοράς μορφών στην τότε τέχνη. Η θάλασσα δεν φέρνει μόνο τέχνεργα και υλικά, η θάλασσα φέρνει και τεχνίτες, φέρνει εμπόρους, φέρνει ιδέες, φέρνει τεχνολογίες, φέρνει γνώση. Εκεί κάπου στα τέλη του 9ου ή τις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. φέρνει και το αλφάβητο. Ίσως η Κρήτη να είναι ο τόπος που το φοινικικό αλφάβητο προσαρμόστηκε για πρώτη φορά στις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας. Στο λιμάνι του Κομμού είναι έκθιλη η παρουσία εμπόρων από διάφορες περιοχές και διάφορα στοιχεία συνηγορούν τη διαρκή παρουσία φοινίκων σε αυτό το λιμάνι. Ο Κομμός έχει τα χαρακτηριστικά ενός νέου τύπου λιμανιού. Δεν είναι πια κυρίως το επίνειο μιας πόλης ή ενός ανακτορικού κέντρου της ενδοχώρας, αλλά είναι αυτό που λέμε εμπόριον, χώρος συνάντησης ναυτικών και εμπόρων από πολλές περιοχές για την ανταλλαγή των προϊόντων τους. Αποτέλεσμα αυτού του νέου ανοίγματος της Κρήτης προς τον έξω κόσμο, με γέφυρα τη θάλασσα, είναι η κατάκτηση από τους καλλιτέχνες της, γλύπτες, μεταλλοτεχνίτες και κεραμείς, μιας θέσης πρωτοπορίας στην ελληνική τέχνη. Δεν είναι τυχαίο ότι μια ολόκληρη περίοδος της αρχαϊκής τέχνης ονομάζεται δεδαλική. Τα γάλματα των Κρητών γλυπτών φαίνονταν τότε τόσο ζωντανά που λέγεται ότι χρειάστηκε να τα δέσουν για να μην φύγουν. Στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. οι Κρητικοί συμμετέχουν σαν ναυτικοί στον απικισμό, ιδρύοντας τη Γέλα μαζί με τους Ρόδιους. Ο ομηρικός ύμνος στον Απόλλωνα του συνδέει με την ίδρυση του ιερού στους Δελφούς. Στα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα, ο Ηρόδοτος αναφέρεται την παρουσία ενός εμπόρου από τη Θήρα στην Αξό. Και όταν θηραίοι άπικοι, ακολουθώντας ένα δελφικό χρησμό, κατευθύνονται προς την Αφρική για να ιδρύσουν την κατοπική Κυρίνη, ήταν ένας ψαράς από την Ήτανο, που αυτός που τους καθοδηγεί. Αλλά ξαφνικά, στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα, σε μια περίοδο κοσμοπολιτισμού και στενών επαφών με την Ανατολή, όταν σε άλλες ελληνικές περιοχές βλέπουμε πρόοδο του εμπορίου, των τεχνών και του πολιτισμού, η Κρήτη ξαφνικά απολιθώνεται. Από τα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα και μετά, το εμπόριο και οι τέχνες δεν εξαφανίζονται, αλλά χάνουν την καινοτόμο δύναμη που είχαν προηγουμένως. Παρόλο που η Κρήτη δεν απομονώθηκε ποτέ από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι επαφές της με άλλες ελληνικές περιοχές κατά τον 6ο και το 5ο αιώνα είναι πολύ περιορισμένες. Σαν να είχαν τρομοκρατηθεί οι Κρητικοί από τις δυνατότητες που δημιουργούσε η ακμή και η πορεία προς το άγνωστο, με τις κοινωνικές αλλαγές που αναπόφευκτα συνεπάγεται κάθε ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου, οι κριτικές ελίτ δημιουργούν γύρω στο 630 π.Χ. τις προϋποθέσεις για να αποτρέψουν κάθε πολιτιακή εξέλιξη. Η Κρήτη ξαφνικά παγώνει στη φάση της αριστοκρατίας, χωρίς να γνωρίσει τυράννους, αλλά και χωρίς να προχωρήσει ούτε προς τη δημοκρατία, ούτε προς την ολιγαρχία. Οι Κρητικοί δεν παρήγαν πλέον εντυπωσιακά έργα τέχνης, αλλά παρήγαν περισσότερες νομικές επιγραφές από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Σας δείχνω εδώ το μεγάλο νομικό κείμενο από τη Γόρτινα. Στην Κρήτη, την εποχή της καινοτομίας ακολούθησε μια εποχή της οριοθέτησης, την εποχή των πειραματισμών, μια εποχή κανονιστικότητας και αποτροπής των αλλαγών. Ενώ οι Κρήτες γλύπτες έδαιναν με αλυσίδες τα αγάλματά τους για να μην φύγουν, οι ηγέτες των κρητικών πόλεων έδαιναν με νόμους τις κοινωνίες τους για να μην εξελιχθούν. Τα πολιτικά δικαιώματα και η ιδιοκτησία της γης έγιναν προνόμιο μιας μικρής ομάδας που ασχολούνταν υποχρεωτικά με τη στρατιωτική εκπαίδευση. Την νοοτροπία αυτής της αριστοκρατικής κοινωνίας πολεμιστών και γενοκτημόνων εκφράζει το σύντομο άσμα του κρητικού Ιβρία, δηλαδή του αλαζονικού άνδρα,
που το παραθέτω στη γλαφυρή μετάφραση του Στέφανου Ξενθουδίδη. «Μεγάλο πλούτος το σπαθί έχω και το κοντάρι και του κορμιού το σκέπασμα το όμορφο σκουτάρι. Μ' αυτά μοργώνουνε τη γη σιδούλη και θερίζουν και το γλυκό κρασί πατούν και αφέντη με γνωρίζουν. Όποιοι δεν έχουνε σπαθί και ένα γερό κοντάρι και του κορμιού τον φύλαγμα ένα καλό σκουτάρι, πέφτουνε και με προσκυνούν και αφέντη με φωνάζουν και μέγα βασιλέα τους γονατιστή με κράζουν. Είναι το κοντάρι και όχι το κουπί, αυτό που χαρακτηρίζει τους κριτικούς αυτή την εποχή. Αγνοεί λοιπόν ο Κρίς την θάλασσαν? Σίγουρα την αγνοεί το κριτικό δίκαιο των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Δεκάδες νομικών επιγραφών ρυθμίζουν σχεδόν κάθε πτυχή του κοινωνικού και οικονομικού βίου, όχι όμως οτιδήποτε σχετίζεται με την ναυτιλία. Ενώ υπάρχουν διατάξεις που αφορούν στην αγροτική καλλιέργεια, την κτηνοτροφία και τη βιοτεχνική παραγωγή, απουσιάζει κάθε αναφορά σε πλοία, λιμάνια και ναυτικούς. Αν αναζητάμε την εποχή που η παροιμία «Ο Κρίς αγνοεί την θάλασσαν» είχε κυριολεκτική σημασία, τότε η περίοδος από τον 6ο έως τον 4ο π.Χ. αιώνα θέτει την ισχυρότερη υποψηφιότητα. Αλλά ακόμα και τώρα η παροιμία αυτή είναι υπερβολική. Υπάρχουν λιμάνια αυτή την εποχή, αν και η Κρήτη είναι διαβόητη για την σπάνιότητα φυσικών λιμανιών, υπάρχουν παραθαλάσσιες πόλεις όπως η Ήτανος, η Ιεράπετνα, η Φαλάσσαρνα και η Κιδωνία, το Ηράκλειο και η Λυσσός. Υπάρχουν επίνια πόλεων της ενδοχώρας, οι λεγόμενες κάτω πόλεις, μάλιστα πόλεις με το όνομα Ανόπολης, προϋποθέτουν και την ύπαρξη ενός λιμανιού, ή πόλεις που λέγονται πόλεις προς θαλάσση ή επιθαλάσσα, όπως το Μάταλον, η Λεβίνα, το Παντομάτριον και η Χερσόνησος. Σε αυτά δεν προσαράζουν μόνο πλοία από την Αθήνα, την Κόρινθο και τη Σπάρτη, όταν το επιτρέπει ο καιρός, και μέχρι πρόσφατα τα πλοία τα οποία ερχόντουσαν από τον Πειραιά πολλές φορές λόγω κακοκαιρίας έπρεπε να σταματήσουν στην Τία πριν συνεχίσουν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αυτά τα λιμάνια είναι και ορμητήρια κριτικών πλοίων που φέρνουν Κρήτες μισθοφόρους στην Αίγυπτο, όπου έχουν αφήσει τα χαράγματά τους σε ναούς. Είναι και ορμητήρια των πλοίων που πραγματοποιούν επιδρομές στα νησιά και τις παράκτιες πόλεις, δίνοντας νέο νόημα στη θαλασσοκρατία του Μίνωα και προαναγγέλλοντας την ανάπτυξη της πειρατείας κατά την ελληνιστική εποχή. Μια συνθήκη ανάμεσα στην Κνωσό και την Τήλισσο γύρω στο 450 π.Χ. έχει ως αντικείμενο ακριβώς το μοίρασμα λαφύρων από επιδρομές σε στεριά και θάλασσα. Η συνθήκη αυτή εγκαινιάζει μια εποχή συνεργασίας των κριτικών πόλεων για επιδρομές στα νησιά του Αιγαίου και τα μικρασιατικά παράλια. Είναι δεκάδες τα ψηφίσματα κριτικών πόλεων με τα οποία αναγνωρίζουν ξένες πόλεις όπως την Τίνο και την Τέο ως άσυλες. Ανοίγω μια παρένθεση, μια φορά είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο στα Βιαννίτικα Νέα, όπου αναφερόμουν σε ένα ψήφισμα της Βιάννου που αναγνωρίζει την ασυλία της Θέο και έλεγα ότι αυτό γίνεται λόγω των κριτών πειρατών, και ένας Βιαννίτης πατριώτης, δικαστικός, είχε γράψει ένα λίβελο εναντίον μου, διότι παραγνωρίζω τη σημασία της μινωικής Κρήτης. Αν κάποιος δεν είναι σε θέση να καταλάβει τη διαφορά που υπάρχει 2.500 ετών και θεωρεί παραδείγματος χάρη ότι ο Αύγουστος και η κυρία Σεκελαροπούλου είναι το ίδιο πράγμα, τότε αναρωτιέμαι τι σοή δικαστικές αποφάσεις θα έβγαζε, αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση. Διαθέτουμε πλήρως επιγραφών που αναφέρονται στην εξαγορά εχμαλώτων, επιθέσεις σε νησιά, την καταβολή λύτρων, αλλά και επιτύμβια επιγράμματα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα από επιθέσεις πειρατών. Παραθέτω μόνο ένα απόσπασμα από συνθήκη Ιεραπιτνίων, δηλαδή της Ιεράπετνας και της Πριανσού, περίπου το 205 π.Χ., που ρυθμίζει ακριβώς συναφή θέματα. Το κείμενο λέει: «Αν με τη θέληση των θεών πάρουμε κάτι καλό», αυτό το πάρουμε κάτι καλό είναι απλώς μια μετωνυμία για το πάρουμε λάφυρα από τους εχθρούς, είτε σε κοινή εκστρατεία είτε σε εκστρατεία που θα πραγματοποιήσουν ιδιωτικά κάποιοι από τους δύο πόλεις, είτε σε γη είτε σε θάλασσα, να τα μοιράσουν ο καθένας χωριστά τα λάφυρα με κλήρο, ανάλογα με τους άντρες που θα έχουν συμμετάσχει, και ο καθένας χωριστά να φέρει το 10ο μέρος στη δική του πόλη, δηλαδή μια δεκάτη, το 10% δινόταν στις πόλεις σαν ένα είδος φορολόγηση. Ας δούμε πάλι ποιες είναι οι θαλάσσιες μεταφορές και οι μετακινήσεις από και προς την Κρήτη στην ελληνιστική εποχή. Αυτές οι μετακινήσεις σχετίζονται έμεσα και άμεσα με τον πόλεμο. Δεν είναι εξαγωγή προϊόντων, είναι μετακινήσεις μισθοφόρων και πληρωμάτων πολεμικών πλοίων,
για επιδρομές. Είναι μετακινήσεις ξένων φρουρών, παραδείγματος χάρη της Αιγυπτιακής φρουράς των Πτολεμαίων στην Ήτανο και της Ροδιακής στην Ολούντα. Είναι μετακινήσεις εχμαλώτων και δούλων και σε πολύ μικρότερο βαθμό ταξίδια εμπόρων. Τα μικρά, ταχύπλο ακριτικά πλοία αποτελούσαν τον τρόμο της Ανατολικής Μεσογείου, προκαλώντας 2 κριτικούς πολέμους με τη Ρόδο, τον 3ο και τον 2ο π.Χ. αιώνα και τελικά την επέμβαση των Ρωμαίων που το 67 π.Χ. κατόρθωσαν να κτακτήσουν το νησί. Η καλύτερη ταινία που έχει γυριστεί με ένα αρχαίο θέμα είναι το Life of Brian των Monty Python και σε μια αξιομνημόνευτη σκηνή ένα μέλος του πατριωτικού μετώπου της Ιουδαίας ρωτά τους συντρόφους του «Έχουν κάνει τίποτα για μας οι Ρωμαίοι? Have the Romans ever done something for us?» Και τα άλλα μέλη του πατριωτικού μετώπου παρουσιάζουν έναν εντυπωσιακό κατάλογο. Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν δρόμους, λουτρά και υδραγωγεία, έφεραν την υγιεινή, την αποχέτευση, παιδεία, ασφάλεια, ειρήνη και το κρασί. Για την Κρήτη δεν ήταν βέβαια οι Ρωμαίοι εκείνοι που έφεραν το κρασί. Οι σημαντικότερες συμβολές των Ρωμαίων ήταν η ασφάλεια, αν όχι για τους Κρήτες, για τα θύματά τους. Η ειρήνη, είτε την ήθελαν οι Κρητικοί είτε όχι. Και η ένταξη της Κρήτης σε ένα διοικητικά και οικονομικά ενοποιημένο κόσμο. Η Κρήτη δέχτηκε Ρωμαίους επίκους, η Κνωσσός έγινε αποικία Ρωμαίων πολιτών, μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν λατινόφωνοι μετανάστες από την Ιταλία. Με την Pax Romana η Κρήτη βρέθηκε ξαφνικά να καταλαμβάνει κεντρική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο σε ένα ευρύ δίκτυο επικοινωνιών. Αυτό μεταμόρφωσε και την κρητική ναυτιλία από πειρατική ναυτιλία σε εμπορική ναυτιλία. Ήδη από τον 1ο π.Χ. αιώνα υπάρχουν οργανωμένες ομάδες Ρωμαίων εμπόρων, παραδείγματος χάριν στη Γόρτινα. Θα πρέπει να τους προσέλκυσε το εμπόριο κρασιού και λαδιού. Εξαφανίστηκαν οι νομικές και κοινωνικές διακρίσεις που υποβίβαζαν τη θέση των εμπόρων και των χειρονακτών. Ενδεικτικές μαρτυρίες για αυτή τη νέα στροφή στην οικονομία μας δίνουν γραπτές επιγραφές σε κρητικούς αμφορείς που αναφέρουν τον τόπο παραγωγής κρητικού κρασιού που εξάγονταν μαζικά. Η Κρήτη είχε οικονομική σημασία και για τον ίδιο τον αυτοκράτορα, για κάτι μοναδικό στο σύνολο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για τη συλλογή και τη διακίνηση βοτάνων. Η Κρήτη διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία βοτάνων σε όλη την Ευρώπη και ο Γαληνός, ο μεγαλύτερος γιατρός της αυτοκρατορικής περίοδου, το 2ο μετά Χριστό αιώνα, τονίζει τη μαζική εξαγωγή κρητικών βοτάνων και τον ρόλο του αυτοκράτορα. Κάθε χρόνο γράφει, το καλοκαίρι πολλά θεραπευτικά βότανα φτάνουν στην Κρήτη από τη Ρώμη. Ο αυτοκράτορας διατηρεί στο νησί βοτανικούς άνδρες που φέρνουν και στον ίδιο και στο σύνολο της πόλης, της Ρώμης δηλαδή, κοφίνια γεμάτα με βότανα. Η Κρήτη τα εξάγει και σε άλλες περιοχές γιατί αυτό το νησί έχει αυθονία βοτάνων, καρπών, σπόρων, ριζών και χυμών. Όλα τα άλλα προϊόντα είναι ανώθευτα, αλλά μερικοί χυμοί νοθεύονται, αν και αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Η ποικιλία φυτών στην Κρήτη είναι τόσο μεγάλη που οι βοτανικοί άνδρες δεν χρειάζεται να εξαπατήσουν τους πελάτες τους. Επομένως, βλέπετε, νοθεία φαρμάκων υπήρχε και ήδη εκείνη την εποχή. Η παραγωγή προσανατολίστηκε προς επικερδείς κλάδους παραγωγής, όπως η μαζική παραγωγή λαδιού και κρασιού, η ιχθυοκαλλιέργεια και η μελισσοκομική. Πάλι ο Κρίς δεν αγνοεί την θάλασσα. Αλλά ποιες είναι οι διαφορές? Πρώτον, η ναυτοσύνη διαφέρει από την εποχή πριν τη Ρωμαιοκρατία, γιατί πλέον είναι εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων και όχι πειρατεία ή εμπόριο με λάφυρα. Και δεύτερον, οι φορείς της ναυτοσύνης δεν είναι πλέον μόνον Κρήτες. Ας δούμε πώς αυτές οι δύο διαφορές φαίνονται στο παράδειγμα του κρητικού κρασιού και θα τελειώσω με αυτό. Και στην ελληνιστική εποχή σίγουρα υπήρχε περιορισμένη διακίνηση κρασιού μέσα και έξω από το νησί. Δεν υπήρχε όμως μαζική εξαγωγή. Όπως σήμερα μπορούμε να αναγνωρίζουμε την προέλευση μιας ποικιλίας κρασιού από τη μορφή του μπουκαλιού, έτσι και στην αρχαιότητα οι αμφορείς είχαν διαφορετικό σχήμα ανάλογα με την περιοχή όπου κατασκευάζονταν και η κρητική αμφορείς είναι έτσι αναγνωρίσιμη σε πολλές θέσεις της Μεσογείου. Και σας δείχνω εδώ ένα χάρτη που δείχνει πού έχουν βρεθεί κρητικοί αμφορείς. Κείμενα γραμμένα με χρώμα σε όστρακα στη Χερσόνησο μαρτυρούν σχετικές εξαγωγές. Σύντομα κείμενα σε αμφορείς κρασιού αναφέρουν τα ονόματα παραγωγών και εμπόρων και έτσι μας δίνουν και πληροφορίες για τους φορείς αυτού του εμπορίου. Όταν δούμε τα ονόματα
των διακινητών του εμπορίου δεν είναι τα παραδοσιακά ονόματα των κριτικών, όπως Χαρμάδας, Λασθένης, Κομάστας, Κίδας κλπ. Και στην αρχαιότητα, όπως και σήμερα, υπάρχουν διάφορα ονόματα που είναι τυπικά για τις περιοχές. Στην Κρήτη Μανώλη, στην Κεφαλονιά Γεράσιμος, στην Σπυρίδωνα, στην Κέρκυρα και το καθεξής. Αλλά είναι ονόματα που έχουν ιταλική προέλευση, είναι ονόματα τα οποία χαρακτηρίζουν τους φορείς του εμπορίου ως είτε απελεύθερους, δηλαδή τέος δούλους, ή άτομα κατώτερης κοινωνικής θέσης προερχόμενα από το εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς μπορεί να ήταν και δούλοι. Για τη σημασία του ναυτικού εμπορίου και της θάλασσας αναφέρω τέλος επιγραμματικά τη μαζική εισαγωγή πολύχρονων μαρμάρων. Στη Λίκτο μόνο την περασμένη χρονιά βρήκαμε 1,5 τόνο από πολύχρωμα μάρμαρα, σχεδόν από κάθε περιοχή της Ανατολικής Μεσονήσου, από την Προκόνησο, από τη Σκύρο, από την Κάριστο, από την Λακωνία και ούτω καθεξής. Την ύπαρξη ίχθυοδεξαμενών για την παραγωγή ψαριών, τα οποία επίσης μπορούσαν να εξαχθούν. Την επανεμφάνιση θαλασσίων θεμάτων στην τέχνη. Την ύπαρξη παραθαλάσσιων οικισμών και επαύλεων, όπως στο Μακρύγιαλο στην νότια Ανατολική Κρήτη και στο Σταυρωμένο κοντά στο Ρέθυμνο, τη σημασία των νησίδων, όπως το Κουφονήσι, ως εμπορικών σταθμών. Μια νέα μορφή ναυτικής μετακίνησης είναι τώρα τα ταξίδια προσκυνητών που έρχονται σε κρητικά ιερά, όπως το Ιεδαίο Άντρο ή η Λεβίνα, και μια νέα μορφή εισβολέων που είναι οι νέοι θεοί, ο Ιουδαϊκός Θεός και ο Χριστιανισμός. Μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός ήρθε στην Κρήτη χάρη στο περιπετειώδες ναυτικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου. Τελειώνω. Στους 25 αιώνες που κάλυψε η ομιλία μου, περίπου 1 λεπτό ανά αιώνα, η Κρήτη δεν έφυγε από τη θέση της παρά τις πιέσεις των τεκτονικών πλακών. Αλλά η σχέση της με τη θάλασσα συνεχώς άλλαζε, παράλληλα με τις ιστορικές συνθήκες. Και αυτή η δυναμική μας επιτρέπει να δούμε ουσιώδη χαρακτηριστικά της κρητικής ιστορίας. Κατά τον Αριστοτέλη, η Κρήτη από την ίδια της τη θέση προσφέρεται για πολιτική ηγεμονία. Αυτή τη θέση την κατέκτησαν οι Μινωίτες με την οργάνωση των κοινοτήτων τους, τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους. Δεν την διατήρησαν όμως η διαδοχή τους, που χωρίς να αγνοούν τη θάλασσα, την είδαν με διαφορετικό τρόπο ως πηγή εσόδων. Και μια νέα δυναμική αναπτύχθηκε με τη Ρωμαϊκή κατάκτηση, όταν η Κρήτη βρέθηκε ξαφνικά στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου σε μια πολιτικά ενοποιημένη αυτοκρατορία και στο κέντρο των ναυτικών δρόμων. Επομένως, δεν είναι ο Κρίς αυτός που αγνοεί την θάλασσα, είναι ο παροιμιογράφος αυτός που αγνοεί την κρητική ιστορία. Σας ευχαριστώ. Πάντως σας διαβεβαιούμε, κύριε Χανιώτη, ότι οι ερευνητές του ΙΤΕ έχουν αναπτύξει μεθόδους καταπολέμησης της νοθείας στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Τώρα λοιπόν είναι μια ιστορική παγκόσμια πρώτη. Θα καλέσω στο βήμα τους συντονιστές ενός μεγάλου έργου καταγραφής της ιστορίας του ΙΤΕ και μαζί της ιστορίας της πορείας της ανάπτυξης επιστήμης εδώ μέσα από τους ερευνητές και τα εργαστήρια του Ιδρύματος. Καλώ λοιπόν τους συντονιστές, την κυρία Χαρλάφτη και τον κύριο Σπύρο Τζόκα, να μας πούν για το ιστορίτε. Είτε. Ω παιδες Ελλήνων, είτε. Λέγεται ότι ο Λευτέρης Οικονόμου είναι υπεύθυνος για την ονοματοδοσία με έμπνευση από τον Εσχύλο που το είχε γράψει για τους Πέρσες. Είναι εδώ και θα μας πει αν αυτό είναι αλήθεια. Μια επέτειος δεν είναι μόνο γιορτή. Είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης νέων δρόμων αυτοσυνειδησίας. Ένας οργανισμός σέβεται τον εαυτό του όταν τιμά τη μνήμη του και την ιστορία του. Θα ήθελα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρόεδρο του ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη, που με ενθουσιασμό αγκάλιασε την πρόταση που καταθέσαμε από το ΙΜΣ και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση με μια εσωτερική χρηματοδότηση για αυτό το σκοπό. Να ευχαριστήσω από καρδιάς επίσης τους συναδέλφους και φίλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση αυτού του προγράμματος, αλλά και την αμέριστη συμπαράσταση που λάβαμε από όλους ανεξαιρέτως. Και ο Σπύρος θα σας πει για την αποδοχή και την συμμετοχή
όλων που εισέπραξε από το υπόλοιπο ΙΤΕ. Θα σας μιλήσουμε σήμερα όχι για την ιστορία του ΙΤΕ, αλλά τι έχουμε κάνει και πώς για να φτάσουμε ως εκεί. Η συγγραφή ενός τόμου της ιστορίας του ΙΤΕ για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του το 1983 ως Corporate History από ερευνητές με εξειδίκευση στην ιστορία των διαφόρων επιστημών και της θεσμικής ιστορίας είναι ο σκοπός του προγράμματος που αναλάβαμε με τον τίτλο Fourth History Ιστορίτα. Η έκδοση, σκοπός της είναι να αποτελέσει παρακαταθήκη, σκοπός μας είναι η έκδοση να αποτελέσει παρακαταθήκη με τα αποτελέσματα του έργου να δίνονται να αξιοποιηθούν όχι μόνο κατά τις επαιτειακές εκδηλώσεις του 2023, αλλά και συνολικότερα στο μέλλον από ερευνητές και το ευρύ κοινό. Μια έρευνα έχει ερωτήματα. Ποια είναι η πολυδιάστατη συμβολή του ΙΤΕ στην ερευνητική κοινότητα διεθνώς, στην ελληνική ερευνητική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία, σε ερευνητικά προγράμματα και ατζέντες εχμής, σε κρίσιμες επιστημονικές δημοσιεύσεις, στη διαμόρφωση κρίσιμων επιστημονικών δικτύων. Το εγχείρημα είναι απλό, αλλά και πολύ δύσκολο. Το εγχείρημα είναι απλό, αλλά και πολύ δύσκολο. Μια μελέτη εθιμοτυπίας για το ενημερωμένο, αλλά το μη ειδικευμένο κοινό, να εστιάζει στην ανθρώπινη διάσταση και να αναδεικνύει τα ιδανικά, τις φιλοδοξίες, αλλά και τους περιορισμούς που αποκαλύπτονται σε ένα ελληνικό ερευνητικό περιβάλλον, στις σχέσεις του με το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, στην επιστήμη και την καινοτομία. Ωραία, ξεκινάμε το πρόγραμμα. Πού είναι τα αρχεία? Τι αρχεία? Από πού να αρχίσουμε? Από τα Γιάννενα, από την Πάτρα, από τα Χανιά, από το Ηράκλειο, από την Αθήνα, από το Ρέθινο. Πού είναι? Στα γραφεία, στα υπόγεια των κτηρίων? Πού θα τα βρούμε? Πώς θα τα μαζέψουμε? Φτιάξαμε μια ιστοσελίδα. Φτιάξαμε και το αποθετήριό μας. Και εκεί σιγά σιγά συγκροτούμε αρχείο ΙΤΕ. Θα σας πει ο Σπύρος περισσότερα για αυτά. Και έτσι αρχίσαμε να ενοχλούμε τον κόσμο. Γραμματείες, νυν διευθυντές, πρώην διευθυντές, προέδρους, πρώην προέδρους. Το Σπύρο πλέον το συναντήσατε όλοι, ψυχή και πυλώνας του προγράμματος. Μας διέθεσε και το ειδικά εξοπλισμένο Green Room ο Δημήτρης ο Πλεξουσάκης και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αλλά και όχι μόνον αυτό. Είναι πραγματικά... δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, αλλά ήταν εξαιρετική η διάθεση και η συνεργασία από όλους. Δεν το είχαμε προβλέψει ούτε προγραμματίσει αυτό, αλλά μέσα στο πλαίσιο της, αφού μαζεύαμε το υλικό και μέσα στο πλαίσιο έτσι, των επαιτειακών εκδηλώσεων, ήταν η ιδέα του Σπύρου να φτιάξουμε μια highlights, σημαντικές στιγμές από το αρχαιακό μας υλικό. Πολλοί θα το έχετε δει στα διαδικτυακά. Επιλέξαμε σε εβδομαδιαία βάση σε όλο το 2023 να προβάλλουμε κάποιες από τις σημαντικές στιγμές της θεσμικής και επιστημονικής θεσμικής δραστηριότητας των Ινστιτούτων του ΙΤΕ, δίνοντας έμφαση στους ανθρώπους. Πόστερ μπορείτε να δείτε και απ' έξω. Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα συμπληρωθούν. Μάλλον αυτά τα highlights γίνανε πόστερ με τη φροντίδα της Χριστιανάς Διβινή και εδώ του αγαπημένου μας φωτογράφου. Πόσοι ιστορικοί χρειάζονται για να φτιάξουν μια έκδοση και ένα αρχείο σε 2 χρόνια? Εδώ είναι η ομάδα όταν ξεκίνησε και πήγαμε πάνω στο αστεροσκοπείο. 17 άτομα χρησιμοποίησαμε. Δεν είχαμε πάρα πολλά λεφτά, αλλά είμαστε και λίγο ιεραπόστολοι εμείς ιστορικοί. Και έπρεπε να επιλέξουμε και να δρομολογήσουμε μια μέθοδο. 3 διαφορετικές μεθοδολογίες. Συγκρότησαμε ένα αρχείο, δημιουργήσαμε ερωτηματολόγια και λίστα για διεξαγωγή συνεντεύξεων και συναντήσεων και πώς θα φτιάξουμε και την έκδοση μας.
Ταυτόχρονα γινόταν παράλληλη έρευνα σε βιβλιοθήκες και αρχεία, συλλογή ψηφιακού και χαρτώου υλικού από αποθετήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διασταύρωση πηγών και τεκμηρίων και ερμηνεία των πηγών για να τη χρησιμοποιήσουμε. Το πρόγραμμα Fourth History, ιστορείται, αποτελεί ένα πρώτο εγχείρημα δημιουργίας υποδομής για την ιστορία της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην ελληνική και όχι μόνο περίπτωση. Ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε ένα απλό λεύκομα. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε μια έκδοση που θα τιμά όλο αυτό που ακούσαμε μέχρι τώρα και που ξέρουμε ότι είναι το ΙΤΕ. Χρησιμοποιείται η επιστημονική μεθοδολογία της ιστορίας επιστήμης, τεχνολογίας και ιατρικής. Επισημαίνουμε ότι είναι διαφορετικά τα κριτήρια διεξαγωγής έρευνας στις θετικές επιστήμες από τις ανθρωπιστικές, γεγονός που ένα τέτοιο πρόγραμμα μας έφερε αναγκαστικά αντιμέτωπους. Τα παραπάνω χρειαζόταν να τα λάβουμε υπόψη μας στο πλαίσιο των μεθοδολογιών που έπρεπε να ακολουθήσει η ομάδα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Πολλοί κόσμος γνωστός. Αγαπημένος ύστερα από τόσο... Ναι. Κόσμος αγαπημένος ύστερα από τόσο καιρό συνεργασίας, μιας διετίας, με διάφορους και πολλαπλούς τρόπους. Εδώ θα προσπαθήσω να δείξω για ποιο λόγο μια έκδοση αναγκαστικά απαιτούσε να υπάρξει μια πρώτη προετοιμασία ενός αρχείου, μιας οντότητας, η οποία σιγά σιγά προσπαθήσαμε να εμπλουτιστεί με διάφορους τρόπους και ποια ήταν τα πρώτα χαρακτηριστικά αυτής της οντότητας για να δημιουργήσει κάτι που υπάρχει και στο εξωτερικό, αυτά που ονομάζονται επιστημονικά αρχεία, που αποτελούν μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για θεσμούς τέτοιας διάρκειας και τέτοιας σημασίας όπως είναι το ΙΤΕ. Η σημασία για το ΙΤΕ, λοιπόν. Κάναμε την παρουσία μας, όλοι το ξέρετε, μας έχετε δει με πολλούς τρόπους, για πολλές ώρες, σας ενοχλήσαμε με πολύ έντονο τρόπο και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να σας ευαισθητοποιήσουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, στο να αποκτήσουμε όλοι μαζί κάτι που και στην ελληνική περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συζητήσουμε με αυτούς τους όρους. Τι συνιστά επιστημονική έρευνα και τι συνιστά επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και πώς διατηρείται η κουλτούρα γύρω από αυτό πάνω σε μια αρχαιακή υποδομή, πώς μαζεύουμε τις πηγές μας και πώς με κάποιο τρόπο οργανώνουμε όλους αυτούς τους λόγους οι οποίοι έχουν διαμορφώσει μια σειρά από προϋποθέσεις για την ιστορία αυτής στην ελληνική περίπτωση, όταν στην ελληνική περίπτωση θέματα αυτά της τελευταίας 400ετίας είναι δύσκολα και πολιτικά συνδεδεμένα με διάφορες περιόδους αρκετά προβληματικές για τα θέματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Εμείς θελήσαμε να πούμε ένα όχι σε αυτό. Και θελήσαμε να πούμε ένα όχι γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα 40 χρόνια υπήρξε μια παραγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και πρακτικών που με κάποιο τρόπο θέλαμε να δείξουμε αυτούς τους χρόνους. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε και προετοιμάσαμε μεγάλο όγκο αρχαιακών συλλογών με συγκεκριμένες προδιαγραφές τις οποίες τις συγκεντρώσαμε. Το IMS είναι γνωστό για αυτού του τύπου τις εργασίες τις οποίες επιτελεί τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια, να συγκροτεί αρχεία και να διαμορφώνει και τέτοιου τύπου υποδομές και να φτιάχνει τις προδιαγραφές για παρακαταθήκη στη συνέχεια για άλλους χρήστες ή ερευνητές ή το ευρύ κοινό. Επομένως, αυτή η ιδέα ήταν να διαμορφωθεί ένα ενιαίο αρχαιακό σώμα γύρω από αυτά τα θέματα. Έτσι, κάνουμε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι ιστορικοί, πέραν και αναντίστοιχα πιθανόν με αυτό που στις μέρες μας προωθείται πολύ επιβεβλημένα. Η απαρχή δεν είναι η ψηφιοποίηση, η απαρχή είναι η καταγραφή. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια εντατική καταγραφή του ό,τι βρίσκαμε από όλες τις πηγές και εν συνεχεία για κάποιους ιστορικούς αρχαιακούς λόγους να ψηφιοποιήσουμε μέρος αυτών και να διαμορφώσουμε ένα σώμα ψηφιακό πάνω σε αυτές τις πηγές τις οποίες είχαμε ήδη καταγράψει και είχαν αξιοποιηθεί για την ερευνητική ομάδα. Αρχαίο ΙΤΕ λοιπόν, ένα αρχαιακό σώμα που όπως βλέπετε, όπως το παρουσιάζουμε στο site μας, που πλέον ονομάζεται πρώτα αυτή τη στιγμή ως ένα αρχείο ιστορείται, περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: τις συνεντεύξεις και τις προφορικές ιστορίες, μια συλλογή προφορικών μαρτυριών μελών του ΙΤΕ,
Το site δεν έχει ανανεωθεί. Θα δούμε στη συνέχεια ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ αυτές οι συνεντεύξεις που έχουμε λάβει. Αρχεία και συλλογές, τα οποία είναι αυτό το υλικό, το πρώτο, το οποίο αποτελεί ένα βασικό κομμάτι, το αρχείο της Κεντρικής Διεύθυνσης της ΚΔ του ΙΤΕ, με πυλώνα το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. Τα αρχεία των Ινστιτούτων, το κάθε Ινστιτούτο προσέφερε και εμείς αναζητήσαμε σε αυτά αρχαιακά σώματα τα οποία αφορούσαν όχι μόνο βέβαια το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά τις απαρχές τις οποίες τυχαίνει να γιορτάζουμε και σήμερα, του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης. Προσωπικά αρχεία, όπως το αρχείο του Λευτέρη του Οικονόμου, του πρώτου πρόεδρου του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του Φώτη του Καφάτου, του Νίκου Μοσχονά και πολλών άλλων. Θα σας δείξουμε ποσοτικά στοιχεία στη συνέχεια. Ταυτόχρονα να δούμε μικρές συλλογές εργαστηρίων, κέντρων τομέων, όπως ήταν η συλλογή της μικροελεκτρικής, του αρχείου DNA, του Κέντρου Γκρέκου του Ινστιτούτου Μουσιακών Σπουδών και άλλα, που απλόχερα και με μεγάλη χαρά μας δώσανε μέρος ενός αρχαιακού υλικού και για τις ανάγκες του τόμου, αλλά και για τις ανάγκες της μελλοντικής έρευνας. Συλλογή αρχαιακού υλικού από ιστορείται, η βάση αρχείου για το ΙΤΕ, αρχικά τα αρχεία της ΚΔ, πρακτικά τα οποία είναι από το ΔΣ του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας αυτής της 400ετίας, το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, κάνοντας όλα αυτά τα χρόνια μια εξαιρετική δουλειά, συλλέγοντας και ταυτόχρονα, θυμάμαι η πρώτη ερώτηση που έκανα στην Χριστιανά Διμηνή όταν τη συνάντησα είναι αναζητούμε το πρώτο δελτίο τύπου το οποίο εκδόθηκε από το ΙΤΕ προς το εξωτερικό. Μια γνωστή λέξη, η Χριστιανά είχε ήδη την κουλτούρα προς αυτό, ωστόσο αν δεν κάναμε την έρευνα στο αρχείο του Λευτέρη του Οικονόμου δεν θα βλέπαμε ποτέ ποιο είναι αυτό το πρώτο δελτίο τύπου το οποίο ειστάλλει και όχι με αυτούς τους όρους, γιατί όπως ξέρουμε στην ιστορία οι όροι μετασχηματίζονται και δεν ονομαζόταν δελτίο τύπου, απλά ήταν μια πρόταση του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης να ακουστεί προς τα έξω ως ερευνητική οντότητα. Αρχείο Ινστιτούτων, τα αρχεία των Ινστιτούτων, τα οποία περιλάμβαναν κάποια εξ αυτών πρακτικά του Επιστημονικού Συμβουλίου των Ινστιτούτων, συλλογές των εργαστηρίων και ταυτόχρονα αυτές οι συλλογές, οι προσωπικές συλλογές που μας δόθηκαν από τους διάφορους συνεντευξιαζόμενους και καθώς επίσης και από ανθρώπους που είχαν άμεση σχέση με πρόσωπα, όπως ήταν του Φώτη Καφάτου, το αρχείο το οποίο βρέθηκε μέσα στο αρχείο του IMBB. Ναι. Η συλλογή αυτή του αρχαιακού υλικού χρειαζόταν μια υποδομή. Μια υποδομή για να μπορούμε να δουλεύουμε όλοι μας. Μια υποδομή η οποία περιλάμβανε βάσεις δεδομένων για να γίνονται οι καταγραφές και ταυτόχρονα κάποια clouds στα οποία θα ανέβαινε το ψηφιακό υλικό για να μπορούν να επικοινωνούν όλα αυτά τα αρχεία μεταξύ τους. Επομένως, αυτή η υποδομή ήταν μια πολύ σημαντική βοήθεια που είχαμε από το κεντρικό ΙΤΕ, από την ΚΔ, για το πώς θα μπορούσαν να οργανωθούν αυτοί οι χώροι, καθώς επίσης μια εξαιρετική εργασία από την πλευρά του Ινστιτούτου Μουσιακών Σπουδών και της Τεχνικής Υποστήριξης, ώστε να οργανωθεί ένα εσωτερικό cloud για να μπορούν οι ερευνητές στο Ινστιτούτο Μουσιακών Σπουδών να επικοινωνούν γύρω από αυτά. Επομένως, αυτά που αναζητούσαμε, φτάσαμε να έχουμε έναν πολύ σημαντικό όγκο δεδομένων. Προφανώς τα πρακτικά, κάποια εξ αυτών ήταν ήδη ψηφιοποιημένα, κάποια άλλα δεν ήταν ψηφιοποιημένα, οπότε κάναμε και μια τέτοιου τύπου εργασία. Τα αρχεία Ινστιτούτων θα δώσω λίγο κάποια πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, παλαιών και υφιστάμενων. Υπάρχουν Ινστιτούτα τα οποία περάσανε και το ΙΤΕ είχε μια εξαιρετική δραστηριοποίηση στο να φτιάχνει Ινστιτούτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 Ινστιτούτα και 3 σημαντικές δομές, ανεξάρτητες δομές. Ταυτόχρονα όμως όλη αυτή τη δραστηριότητα το ΙΤΕ έχει κεφαλαιοποιήσει την Ελλάδα και με ένα δεύτερο ερευνητικό κέντρο, το ΕΚΕΤΑ, με ένα πολύ σημαντικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Χημικής Διεργασίας που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή. Άρα πολύ σημαντικοί θεσμοί, καταφέραμε και ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, αλλά βρήκαμε προφανώς και από το αρχείο του Λευτέρη του Οικονόμου μέσα σε αυτά, ένα πολύ σημαντικό αρχαιακό υλικό Ινστιτούτων τα οποία δημιουργήθηκαν ή Ινστιτούτα τα οποία επρόκειτο να δημιουργηθούν ή μπορεί εξ αυτών να μην δημιουργήθηκαν. Προσωπικές συλλογές. Προσωπικές συλλογές, περίπου 30 συλλογές, που βέβαια είναι αντίστοιχη τάξη μεγέθους. Από το αρχείο του Λευτέρη του Οικονόμου, προφανώς μιλάμε για ένα μεγάλο αρχείο με 300 κουτών περίπου, με εκατοντάδες φακέλους, από μια απίστευτη ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονική δραστηριότητα, θεσμική δραστηριότητα, πολιτική με έναν τρόπο δραστηριότητα σε θεσμούς όπως είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, πάντοτε με επίκεντρο το ΙΤΕ και το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Όλα αυτά στην απλόχερη
παρακαταθήκη που έχει αφήσει σε εμάς ο Λευτέρης ο Οικονόμου, το αρχείο του, έως μία κούτα με κάποιους αρκετούς και πολλούς φακέλους από έναν άνθρωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, τον Δημοσθένη τον Εγγραφιώτη, των απαρχών της δεκαετίας του 80. Συνεντεύξεις, 200 άτομα, περίπου 350 ώρες συνεντεύξεων. Συνεντεύξεις οι οποίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είχαν κάποια χαρακτηριστικά ειδικά για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολική και μια οριζόντια και κάθε ταυτόχρονα προσέγγιση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Φωτογραφίες, πάνω από 3.500 φωτογραφίες και slides. Τώρα αυτά είναι και διασταυρούμενες φωτογραφίες που βρίσκαμε κυρίως ίδιες σε πολλά από τα Ινστιτούτα, ταυτόχρονα όμως και μοναδικές, οι οποίες βρίσκονται ήδη και υπό επεξεργασία. Το πολύ μεγάλο αρχείο του τύπου και του οπτικοακουστικού υλικού, ένα αρχείο το οποίο περιλαμβάνει ένα υλικό από το 1974 μέχρι τις μέρες μας, ένα διαρκώς διωγγούμενο αρχειακό σώμα, το οποίο ήδη μετρά 5.000 καταγραφές, αποβελτιώσεις συνολικά όλων των παραπάνω που είναι πάνω από 10.000 καταγραφές και ταυτόχρονα αυτό που μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά μιλάμε για έγγραφα, 20 GB σε έγγραφα τα οποία είναι από documents μέχρι PDF πολύ μικρά. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όγκος αρχείου για αυτή τη τάξη μεγέθους και του είδους το υλικό που συζητάμε. Δεν έχει περιλαμβάνει το οπτικοακουστικό υλικό. Τώρα λοιπόν. Τα αρχεία και τις συλλογές, ευχαριστούμε πολύ την ομάδα του εργαστηρίου του Χρήστου του Λούι για αυτή την υπέροχη φωτογραφία. Χρειάζονταν με έναν τρόπο να υπάρξει μια πρώτη μεθοδολογία, να δούμε πώς διαχειριζόμαστε ένα φυσικό χαρτό έντυπο υλικό, ένα ψηφιακό, ένα ψηφιοποιημένο, και όχι ένα ψηφιοποιημένο, λάθος εδώ, οπτικοακουστικό υλικό. Ταυτόχρονα κάτι το οποίο συζητιέται σε όλες τις αρχαιονομικές και βιβλιοθηκονομικές συζητήσεις στις μέρες μας, αλλά και μεταξύ των ιστορικών, το τι συνιστά ένα newborn αρχειακό υλικό. Για παράδειγμα, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατεβαίνη που μας έστειλε το πρώτο mail το οποίο εστάλει ποτέ από το ΙΤΕ προς το εξωτερικό, κάπου στη δεκαετία του 80. Αυτό όμως την ίδια στιγμή μας το έστειλε σε μια πλατφόρμα και σε μια οργάνωση η οποία είναι των σημερινών δεδομένων. Οι αναπαραστάσεις των mail εκείνης της περίοδου με τη σημερινή περίοδο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Κάτι που από τη δική μας πλευρά έπρεπε να το εντάξουμε όπως χρειάζεται να το εντάξουμε στα διάφορα επιστημολογικά δεδομένα, πώς με κάποιο τρόπο αρχιοθετείς ένα mail το οποίο εστάλει ή στη συνέχεια πώς αρχιοθετείς τα υπόλοιπα mail στις μέρες μας, αν όχι κάνοντάς τα απλά PDF όπως ξέρουμε όλοι. Από πού? Εντός και εκτός ΙΤΕ. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική συμβολή. Δεν απευθυνθήκαμε μόνο στο ΙΤΕ. Απευθυνθήκαμε και σε ανθρώπους που μιλήσαν για το ΙΤΕ. Που έδωσαν και προσέφεραν στο ΙΤΕ υλικό, γιατί θεώρησαν ότι το ΙΤΕ είναι πολύ σημαντικό προς αυτό. Γιατί με κάποιο τρόπο αυτή η απλοχεριά και αυτή η σημασία του ΙΤΕ είχε κάνει κάτι στις δικές τους καριέρες και στις δικές τους σταδιοδρομίες. Είτε ήταν πολιτικά πρόσωπα, ήταν πρόσωπα ερευνητές, ήταν καθηγητές, είχε άμεση σχέση με όλο αυτό το κομμάτι, το θεσμικό και το επιστημονικό της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα τελευταία 40 χρόνια. Συλλογές εργαστηρίων, τομέων κέντρων και αυτή η προσπάθεια συνεχίζει. Εδώ, από την προσωπική συλλογή του Λευτέρη του Οικονόμου, σημαντικά γράμματα. Νομίζω ότι ο ίδιος δεν φοβήθηκε. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό που ίσχυσε και ισχύει για πολλούς από τους παλιούς ανθρώπους του ΙΤΕ, τους ιδρυτές, το που έδωσαν με μεγάλη χαρά υλικό που χρειάζεται ερμηνείες, πλαισίωση που λέμε εμείς ιστορικοί, να δούμε τις μεταβάσεις, να δούμε τη σημασία τους. Την ίδια στιγμή αυτή η παρακαταθήκη είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τον τόμο, που ο τόμος θα έχει χαρακτηριστικά ιστορίας, εθιμοτυπίας, αλλά για όλους τους υπόλοιπους ερευνητές που θα φτιάχνουν μικροϊστορίες της έρευνας στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στην ιατρική, στην καινοτομία, στη θεσμική ιστορία, σε πάρα πολλά πεδία που αυτού του τύπου τα αρχεία μπορούν να δώσουν τα επόμενα χρόνια και μακάρι οι ανθρωπιστικές επιστήμες να αποκτήσουν και οι κοινωνικές επιστήμες να αποκτήσουν ένα τέτοιο ερευνητικό σώμα ανθρώπων που να μπορούν να κάνουν τέτοιου τύπου έρευνες. Αντίστοιχη, η συλλογή του Φώτη Καφάτου. Κάποιες λίγες κούτες οι οποίες βρέθηκαν και φτιάξαν ένα πραγματικά αρχαιακό σώμα. Κάποιες άλλες λίγες κούτες που βρέθηκαν και φτιάξαν ένα επιπλέον σώμα. Κάποια βιβλιοθήκη που είχε όλα τα βιβλία. Κάποια συρτάρια τα οποία ενοποιήθηκαν και έγιναν ένα αρχείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σημαντικό αρχείο,
Το EMBL έχει επίσης ένα σημαντικό αρχείο. Ερχόμαστε σε επαφή, προσπαθούμε να δούμε αυτή την εξωστρέφεια που συνδέει το ΙΤΕ με θεσμούς του εξωτερικού, με ανθρώπους του εξωτερικού. Ο Φώτης Καφάτος ήταν μία τέτοιου τύπου προσωπικότητα. Την ίδια στιγμή δεν ήταν μόνο ο Φώτης Καφάτος, ήταν μια σειρά ερευνητών οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνδέθηκαν και αρχαιακά εμείς και ιστορικά μπορούμε να τους δούμε ερευνητικά όχι μόνο εντός του ΙΤΕ, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα διεθνή αρχαιακά σώματα τα οποία έχουμε κάνει έρευνα. Η προσωπική συλλογή του Ιωάννη Παπαδάκη. Μια σημαντική συλλογή που ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κική Παπαδάκη που μας την έδωσε στο Ινστιτούτο Μουσιακών Σπουδών, που περιλάμβανε φωτογραφικό υλικό, ακόμα και artifacts, πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο μετάλλια, βραβεία, τα οποία και αυτά χρειάζεται να τα εντάξουμε μέσα σε αυτό το αρχαιακό σώμα. Συλλογές προσωπικές, για παράδειγμα, του Νίκου Μποσχοντά, συλλογές από περιοδικά τα οποία μάλλον δεν κυκλοφορούν. Αυτό είναι από το Κλικ. Δεν ξέραμε ότι το Κλικ είχε κάνει αφιέρωμα εκεί την περίοδο, στη δεκαετία του 80, σε αυτά τα θέματα, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Νίκο τον Μποσχοντά. Ή αντίστοιχα συλλογές αρχείων και συλλογές Ινστιτούτων που έχουν να κάνουν με φωτογραφικό υλικό και ταυτόχρονα με θέματα τα οποία κρατάνε και δίνουν σημασία στην αρχαιακή ταυτότητα του κάθε Ινστιτούτου, με όλες τις μεταλλάξεις και παραλλαγές που αυτές έχουν επιφέρει τόσο σε διοικητικό όσο σε επιστημονικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Όπως για παράδειγμα η συλλογή της μικροηλεκτρονικής εδώ και αντίστοιχα η συλλογή του αρχαίου DNA, που για μας τους ιστορικούς τέτοιου τύπου παράλληλες πρακτικές δεξιότητες, όπως είναι πάνω σε ένα μικροσκόπιο, αποτελούν μια πολύ μεγάλη σημαντική στιγμή για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή την ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει να κάνει με οποιαδήποτε σχέση μικροσκοπίας κλπ. Μάλλον εδώ. Συνεντεύξεις. Δύσκολο εγχείρημα. Η δεύτερη μεθοδολογία που σας είπαμε πριν. Μια μεθοδολογία διαφορετική από τις υπόλοιπες, ημιδομημένες συνεντεύξεις, και νομίζω από την αίθουσα έχω διαβάσει πολλών τα διδακτορικά σας και πολλών άλλων επιστημονικές επισημειώσεις για να μπορώ να έχω μια καλή επιστημονική συζήτηση μαζί σας σε πολλά επίπεδα, που όχι μόνο για αυτόν τον τόμο, αλλά για τα επόμενα χρόνια. Για τους νέους ερευνητές, οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα καταλάβουν γιατί ο Λευτέρης ο Οικονόμου, για παράδειγμα, ονομάζεται Θεός. Γιατί ο Λευτέρης ο Οικονόμου που ονομάζεται Θεός είχε πάρα πολλούς μαθητές, φοιτητές, συνεργάτες που πιστοποιούσαν αυτό και με κάποιο τρόπο αντανακλούσαν αυτή τη θεϊκή του καταγωγή, προσπαθώντας να προσπαθήσουν συνεχεία στις ίδιες τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις να έχουν από αυτή την έλξη την οποία εκείνος έφερε. Εδώ, σε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη με τον Λευτέρη τον Οικονόμου, που έχει πολλά χαρακτηριστικά, όπως και με τον Νεκτάριο τον Ταβερναράκη, με τον Ιωάννη τον Παπαδάκη, με ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με την εργασία στο Ινστιτούτο, με ανθρώπους του Συλλόγου των Εργαζομένων, με τεχνικό προσωπικό, με ανθρώπους που έζησαν ήδη από τις απαρχές του ΕΚΕΚ, με συλλογικές συνεντεύξεις, με ανθρώπους που έδειξαν τη χαρά τους και μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους γύρω από αυτές τις συνεντεύξεις και την ίδια στιγμή την επιστημονική τους γνώση. Προσπαθήσαμε να δούμε μια παρακαταθήκη από όλη αυτή την γκάμα που συνιστά αυτό το μεγάλο ερευνητικό εγχείρημα όλης αυτής της 400ετίας, που περιλάμβανε ιδρυτές, ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και ταυτόχρονα ένα εγχείρημα που αποτούσε από τη δική μας πλευρά και αυτή την τελευταία ερώτηση: πείτε μας αν έχετε κάτι δικό σας να θέλετε να αφήσετε στο ΙΤΕ. Επομένως, αυτή η ερώτηση πάντοτε είχε μια σημασία για να μπορούμε να κερδίσουμε και κάτι για αυτή την επόμενη παρακαταθήκη γύρω από αυτά τα θέματα. Ο τύπος και το οπτικοακουστικό υλικό, ένα αποθετήριο που είχε ήδη ξεκινήσει με πολύ με μεγάλο σεβασμό και ήδη με ένα οργανωτικό σύστημα, το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε συλλογές των Ινστιτούτων και ταυτόχρονα μια διεξαγωγή έρευνα από τη δική μας πλευρά τεκμηρίωσης και ταυτοποίησης με ξένο και εγχώριο τύπο, που να μπορούμε να δούμε όλη αυτή την δραστηριότητα, ταυτόχρονα και σε άλλου τύπου αρχαιακά σώματα που είχαν να κάνουν με βάσεις ήδη ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδων και περιοδικών, επιστημονικών και νέων, που πλέον στις μέρες μας χρειάζονται μια άλλου τύπου διαχείριση γύρω από αυτά τα θέματα. Κάτι που δεν έχει γίνει ακριβώς, αλλά το βάζουμε γιατί είναι σημαντικό, είναι ο ιστορικός και επιστημονικός τεχνολογικός εξοπλισμός.
Έχουμε εντοπίσει, έχουμε αναζητήσει, έχουμε συζητήσει, έχουμε προσπαθήσει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η παρακαταθήκη. Η τεχνολογία, τα artifacts, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις δομές, από το πιο μικρό καλώδιο που συνδέεται με ένα πολύ συγκεκριμένο δίκτυο και από αυτό τον υπολογιστή που μάλλον φαινόταν άχρηστος, που είχε όμως τη σημασία του εκείνη την εποχή για να μπορέσει να δείξει μια άλλη τύπου δραστηριότητα από αυτή που έχουν σήμερα οι υπολογιστές. Νομίζω για μας είναι σημαντική παρακαταθήκη για πολλές και διαφορετικού τύπου παρουσιάσεις και εκθέσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτά. Σε όλα αυτά χρειάζεται μια σημαντική δραστηριότητα από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτόν τον εξοπλισμό σε σχέση με τη διάσωση και τη συντήρησή του. Τρίτο μέρος. Όπως καταλάβατε, προχωράει. Έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά και έχουμε δείγματα πια του βιβλίου από την Διονυσία Δασκάλου, που έχει μια ειδική σχέση με όλα τα βιβλία, αλλά θα φροντίζει και αυτό το βιβλίο πολύ. Οι συγγραφείς μας, τον ακούσατε, ο Σπύρος ο Τζόκας είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία, Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας. Να πω ότι όλοι οι συγγραφείς είναι ένα ειδικό είδος ιστορικού που δεν διδάσκεται στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Και το ΜΥΘΕ, το Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ήταν μια πρωτοπορία στην εποχή του. Σήμερα λέγεται Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχει βγάλει όλα αυτά τα παιδιά. Ο Σπύρος ο Τζόκας έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και είναι από το 2013 στο Ινστιτούτο. Αυτός ξεκίνησε τον τομέα αυτόν και είναι επικεφαλής εκεί. Συνεργαζόμενο με τον ΔΕΠ είναι ο Αριστοτέλης ο Τύμπας, ο οποίος είναι καθηγητής Ιστορίας Τεχνολογίας των νεότερων χρόνων στο ΙΦΕ, στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, στο Πανεπιστήμιο Εθνών. Ο Τέλης ο Τύμπας είναι χημικός μηχανικός από το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης. Έκανε το μεταπτυχιακό του στο Georgia Institute of Technology, το διδακτορικό του επίσης στο Department of History and Technology του Georgia Institute of Technology. Ήταν visiting scholar στο MIT, στο Viadrina Center στη Γερμανία, στο Swedish Institute for Disability Research. Έχει εκπαιδεύσει ένα στρατό από επιστήμονες μαζί με μια ομάδα επίσης καθηγητών εκεί. Ο Ηρακλής Κατσαλούλης, ο οποίος θα γράψει για το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ και το Ινστιτούτο, όχι θα γράψει, έχει γράψει για το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ και Ινστιτούτο Αστροφυσικής. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνέχεια είχε μεταπτυχιακό στην Ιστορία Φιλοσοφία της Επιστήμης από το ΙΦΕ. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΠΑ. Ο Γιώργος ο Ζούκας, που έχει γράψει για το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών, έχει σπουδάσει στο ΙΦΕ και μετά μεταπτυχιακό στο Μάστριχτ και μετά διδακτορικό στο Εδιμβούργο. Η Κατερίνα Ιβλαντώνη, που μόλις εκλέχθηκε επίκουρη καθηγήτρια στο ΙΦΕ, έχει γράψει για το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και το Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών. Ο Χρήστος ο Καραμπάτσος, ο οποίος έχει γράψει για το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής και το Ινστιτούτο Αιγαιοενέργειας. Είναι μηχανολόγος μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με διδακτορικό από το Μετσόβιο και το ΙΦΕ. Και εδώ είναι τα περιεχόμενα του βιβλίου. Το έχουμε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος, το γράφει ο Σπύρος, είναι για θεσμική ιστορία, για το πώς γράφουμε, πώς δημιουργήθηκε η ιστορία του ΕΚΕΚ, πώς έγινε το ΕΚΕΚ, για το ευρύτερο πλαίσιο της εποχής, για τη δημιουργία μετά του ΕΚΕΚ, μάλλον την προετοιμασία πριν και μετά τη δημιουργία του, για το ΙΤΕ. Το δεύτερο μέρος έχει τα διάφορα Ινστιτούτα, έχει γίνει η συγγραφή των διαφόρων Ινστιτούτων και μετά είναι η συγγραφή για τους υποστηριστικούς θεσμούς και μονάδες του ΙΤΕ. Για να πάρετε μία γεύση,
Εδώ είναι στημένο ήδη το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, το Ινστιτούτο Γεωενέργειας, έχουμε το Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών, να τελειώσουμε με το ουράνιο τόξο του Ινστιτούτου Αστροφυσικής. Μην παίρνετε θάρρος, έχει πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε, όμως είναι εκεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για αυτό το εγχείρημα. Πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λίγο κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένα που ήταν υπέροχα βοηθητικοί αυτά τα 2 χρόνια και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακουστούν κάποια ονόματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα το Λευτέρη τον Οικονόμου, πέρα από τους διευθυντές, που όλοι τους όσοι νυν διευθυντές έδωσαν μια πολύ σημαντική αγάπη πάνω σε αυτό το εγχείρημα, τον πρόεδρο που το αγκάλιασε, όπως είπε και η διευθύντρια, με πολύ μεγάλη αγάπη και εκείνος ένθερμα και μας έδωσε αυτό το βήμα να μπορούμε να έχουμε αυτή την δραστηριότητα και αυτή την ελευθερία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Λευτέρη τον Οικονόμου και τον Γιώργο τον Παπαθεοδόρου που βρέθηκαν στο δρόμο μας και έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για αυτά τα θέματα και μας έχουν εμπνεύσει για να μπορούμε να έχουμε αυτού του τύπου τη δραστηριότητα. Τον Δημοσθένη τον Αγραφιώτη και τον Δημήτρη τον Δενιόζο, τον Σύφη τον Παπαμαθεάκη, τον Νίκο τον Μοσχονά, τον Στέλιο τον Σαλτζετάκη, τη Γεωργία Τιχουλάκη, τη Ροδάνθη τη Λασικιωτάκη και τη Σοφία Φουχαράκη, τη Λία την Παπαδοπούλου και τη Μάνια Ταλάντη, τον Γιώργο Μπέλο και τον Χαράλα Μπομποζίδη, τον Σταύρο τον Ψηλάκη, τον Νίκο και την Άλκη τη Χατζηνικολάου, τον Μαρίνο τον Σαριγιάννη, τον Σοκράτη τον Πινεζά, τον Αντώνη τον Αναστασόπουλο, την Κωνσταντίνα τη Γεωργιάδη, τον Πάνο τον Ιωάννου, τον Παναγιώτη Ιωάννου, τον Απόστολο Δελή, τον Αντώνη Ξιδιανό, την Κατερίνα Στάθη, την Αλεξάνδρα Μακράκη και τον Κωνσταντίνο Μακριμάλη, την Ελένη τη Βονόρτα και τον Άρη τον Κιδονάκη, τη Γεωργία την Παπαδάκη, τον Κωστή Φραδέλο και τον Χρήστο τον Τζουμπλέκα. Και ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μανουέλα την Καψετάκη και τον Πέτρο τον Σαμαρτζή, τον Δήμο τον Παναγόπουλο, τον Αποστόλη τον Ντόντι, τη Σπυριδούλα Μπάκα, τον Χρήστο τον Χατζιωσήφ, τη Χριστιάνα Διβινή και τη Ραφαέλα την Παπαδάκη κυρίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε προφανώς με ανυπομονησία τον τόμο. Και τώρα ήρθε πραγματικά η ώρα να τιμήσουμε τον ιδρυτή, τον ιδρυτικό πρόεδρο του ΕΚΕΚ και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που όπως ακούσατε είχε το παρατσούκλι Θεός, τον καθηγητή Λευτέρη Οικονόμου. Μότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόεδρο επιτιμή ΙΤΕ, πρώτου διευθυντή της Κεντρικής Διοίκησης και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ από το 1983 μέχρι το 2004. Θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον ΙΝ, τον καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, για να καλέσει εκείνος με τη σειρά του τον χρόνια συνεργάτη και φίλο και με μεγάλη συγκίνηση και από τη δική μου πλευρά, τον ιδρυτικό διευθυντή του ΙΧΙΜΙΘ τότε, τώρα Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, το οποίο έχω τη χαρά να είμαι μέλος, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδόρου, διακεκριμένο μέλος ΙΤΕ και επίσης διακεκριμένο έτσι, και για μας ο Θεός στην Πάτρα. Οπότε τους καλώ και τους δύο για να πούν για τον τιμόμενο. Παρουσιάσει το τιμόμενό μας, το Λευτέρη, από τον Γιώργο τον Παπαθεοδόρου, χρόνια φίλο και συνοδοπόρο του Λευτέρη του Οικονόμου. Γνωρίζονται για πάνω από 65 χρόνια. Από το 1958 ξεκινάει αυτή η φιλία και η γνωριμία. Μάλιστα ήταν μαζί στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, αν δεν κάνω λάθος, από το 66 έως το 70 ήσασταν εκεί μαζί. Ο Γιώργος Παπαθεοδόρου βέβαια
είναι ιδρυτικός τέλεχος και πρώτος διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα από το 1984 έως το 1999. Ακούσατε ότι γνωρίζει την ιστορία του ΙΤΕ ίσως όσο λίγοι. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι και ο πιο κατάλληλος, Λευτέρη, να σε παρουσιάσει πριν την ονοματοδοσία του κεντρικού κτηρίου. Οπότε, σε καλώ στο βήμα, Γιώργο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εκτός προγράμματος δύο πράγματα. Ένα από τα επιτεύγματα του ΙΤΕ που περιμένω στο μέλλον είναι το ΙΤΕ να οργανώνει όλες αυτές τις ωραίες συγκεντρώσεις και να είναι πάντα στην ώρα του. Αυτό είναι πραγματικά το περιμένουμε. Το δεύτερο είναι ότι ακούστηκε η λέξη ΙΤΕ και συνδέθηκε με το Λευτέρη τον... Δεν μ' ακούνε να με... Ναι, συγγνώμη, Λευτέρη. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι είπανε ότι το ΙΤΕ είναι, σαν ονομασία, είναι του Λευτέρη του Οικονόμου. Σωστό. Υπάρχει όμως και ο διεθνής τίτλος, Fourth. Έτσι. Αυτό είναι ίδρυμα του, είναι δημιούργημα του Φώτου του Κοφάτο. Κάνω λάθος? Ο Φώτης ο Κοφάτος το πρωτοείπε, και το γράφτηκε σαν Foundation for Research and Technology Hellas. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσω, παιδιά, για τον Λευτέρη τον Οικονόμου. Ο Λευτέρης ο Οικονόμου, να δούμε πώς γίνεται τώρα, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου από το 1983 έως το 2004. Εκεί βλέπετε τις αλλαγές της φάσης του ανθρώπου. Τώρα, γιατί μου ανατέθη, ας πούμε, να κάνω εγώ αυτή την ομιλία. Μου ανατέθη διότι... με συγχωρείτε, είναι δύο. Ποιο να ακολουθώ, από εκεί θα ακολουθώ. Λοιπόν, λάθος, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, γιατί μου ανατέθη με αυτό? Διότι είμαστε γνώριμοι και φίλοι 65 χρόνια. Είμαστε τα ίδια χρόνια στο Πανεπιστήμιο του... Εμένα μου αρέσει να πεπατάω, αλλά με αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει. Λοιπόν, είμαστε τα ίδια χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και βέβαια είμαστε και στο ΙΤΕ, εγώ μέχρι τότε που ήμουν τα πρώτα χρόνια διευθυντής. Οπότε ξέρω πολύ καλά και το Λευτέρη τον Οικονόμου και γενικά τη λειτουργία του ΙΤΕ. Αυτό είναι, δουλεύει έτσι, μόνος. Λοιπόν, ξέρω και τη λειτουργία του ΙΤΕ. Λοιπόν, λίγο για το ιστορικό του Λευτέρη. Τελείωσε γεννήσε στην Αθήνα, εντάξει, τελείωσε το πειραματικό σχολείο, μηχανολόγος. Μετά ήρθε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, φυσικός. Εντυπωσίασε, ήρθε και μέσα σε 2 μήνες πέρασε εξετάσεις για το διδακτορικό του δίπλωμα, που συνήθως παίρνει 1,5 με 2 χρόνια σε άλλους. Κοιτάξτε, μετά σπούδασε το PhD, ήταν στη Solid State Physics. Το έχω κοκκινήσει αυτό, γιατί εκείνα τα χρόνια, τις δεκαετίες του 50 και 60, οι πιο έξυπνοι μαθητές, που τελειώναν κυρίως από το Πολυτεχνείο και αλλού, πήγαιναν να σπουδάσουν φυσική υψηλών ενεργειών. Εντελώς συνειδητά ο Λευτέρης έλεγε τότε ότι, και διάλεξε αυτό το Solid State Physics στο πεδίο, διότι έλεγε η φυσική της αιρέας κατάστασης είναι κάτι που έλειπε από την Ελλάδα και η Ελλάδα το χρειάζεται, και ήταν πρακτικά ο πρώτος, από ό,τι ξέρω, από τους λίγους Έλληνες οι οποίοι έφεραν αυτό το πεδίο στην Ελλάδα, και έχουμε αρκετούς από αυτούς τώρα να συνεχίζουν. Η πρώτη δημοσίευση του Λευτέρη του Οικονόμου ήταν στο Physical Review. Τότε υπήρχε μόνο ένα Physical Review, τώρα υπάρχουν 7-8, δεν ξέρω τι είναι, όπως το Nature, ένα ή Nature τότε, τώρα υπάρχουν 14, πόσα είναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη του δημοσίευση. Το Πανεπιστήμιο του Σικάγου απαιτούσε ένας φοιτητής για να πάρει το διδακτορικό του να έχει μόνος του, με μόνο συγγραφέα τον εαυτό του, μια δημοσίευση στο Physical Review. Αυτή ήταν βέβαια η επιστημονική δημοσίευση. Τότε γινόσαν και άλλες δημοσίευσεις. Ο Λευτέρης του Οικονόμου ήταν εκδότης ενός περιοδικού που λεγόταν Greece Today. Το περιεχόμενο γραφόταν κυρίως από τον Λευτέρη Οικονόμου και τον Τάκη τον Λαμπρόπουλο, που όλοι τον ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Εγώ απλώς έκανα την καλλιτεχνική επίβλεψη.
το περιεχόμενο το καταλαβαίνετε από τη φωτογραφία. Περί τίνος πρόκειται. Αυτό όποτε έβγαινε, πήγαινε στους 500 τόσους congressmen και στην Washington DC. Λοιπόν, τώρα, οι ακαδημαϊκές θέσεις του Δευτέρη, κοιτάξτε, αναπτύχθηκε ουσιαστικά σαν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Το 1978 εξελέγει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχε έδρα, δεν είναι πολύ σημαντικό να έχει έδρα, αλλά και αυτός, όπως και ο Καφάτος, όπως και ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος, αφήσανε τις έδρες τους και ήρθαν στην Κρήτη για να φτιάξουν το τμήμα φυσικής και γενικά το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα άλλα μπορείτε να τα διαβάσετε σιγά τι μπορεί να έχει. Λοιπόν, τιμητικές θέσεις. Ήταν επισκέψεις καθηγητής και ερευνητής σε διάφορα πανεπιστήμια της Αμερικής και στην Ελβετία. Τιμητικές διακρίσεις, διάφορες που βλέπετε, εκείνο που είναι σημαντικό και η Ψωροκόστανα πραγματικά τον έχει τιμήσει με το βραβείο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, ταξιάρχης του Άγματος του Φίνικα, η Ελληνική Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βέβαια, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πραγματικά ο Δήμος Ηρακλείου με το βραβείο Ηθικής Τάξεως εδώ και ένα χρόνο. Λοιπόν, να αναφερθώ λιγάκι για το Λευτέρη τώρα, σαν επιστήμονα, δάσκαλο και δημιουργό. Η βαρύτητα επιστημονικού έργου, τώρα για αυτούς που ξέρουν από αυτά τα πράγματα, έχει κάπου 340 δημοσίευσεις, έχει ένα H-index 60 και ένα πράγμα σημαντικό είναι ότι οι 200 από τις 340 δημοσίευσεις βγήκαν μετά την που έγινε που συνταξιοδοτήθηκε. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν ασχολείται με το ΙΤΕ, τι άλλο θα μπορούσε να έχει κάνει. Λοιπόν, τώρα, εκτός τούτου, έχει και καμιά 14 βιβλία και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Αρκετά από αυτά, όπως βλέπετε, γράφτηκαν μετά τη συνταξιοδότηση. Ένα από αυτά είναι πραγματικά εντυπωσιακό ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται Green's Functions in Quantum Physics. Αυτό είναι ένα βιβλίο που ο Λευτέρης άρχισε να το σκέφτεται από τα χρόνια που σαν στρατιώτης υπηρετούσε στο Δημόκριτο και αργότερα σαν μεταπτυχιακός φοιτητής. Το βιβλίο αυτό μοιάζει έτσι και το έχει εκδώσει μία από τις, η Springer, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στον κόσμο. Και εδώ και μερικά χρόνια η Springer έγραψε το εξής, ότι το έχει κατατάξει μέσα στα 40 πιο διάσημα βιβλία που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 160 χρόνια. Πραγματικά ένα εξαιρετικό δημιούργημα. Ο Λευτέρης ήταν δάσκαλος. Αυτό είναι από τα χρόνια της Βιρτζίνια, αλλά ουσιαστικά κυρίως ο Λευτέρης ήταν δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης επί 41 χρόνια. Δίδασκε συνέχεια, εκτός από μια περίοδο κάπου κοντά 1,5 κάτι χρόνο, που ήταν Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας επί Πεπονή. Έχει δημοσιεύσει άνω των 14 διδακτικών ερευνητικών βιβλίων. Έχει επιβλέψει αρκετά διδακτορικά. Ακόμα και σήμερα διδάσκει in vivo. Και οι φοιτητές τα ακούσατε 3 φορές αυτό. Τον αποκαλούσαν ο Θεός. Εντάξει, τώρα γιατί ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός που λένε. Λοιπόν, γιατί ο Θεός, κοιτάξτε, είχε μια μεταδεκότητα στη διδασκαλία. Είχε βαρύνοντα λόγο στη Γενική Συνέλευση και ουσιαστικά δεν υποχωρούσε σε διάφορες πράξεις που δεν συμφωνούσε. Αλλά κυρίως υπήρχε και ένα πρακτικό από τους φοιτητές, ότι δεν έπαιρνε πτυχίο αν δεν περνάγαν το μαθημά του. Οπότε κανένα προσευχές, καταλαβαίνετε, οπότε έτσι βγήκε το Θεός. Τώρα, σαν επιβεβαίωση όλων αυτών, ωραία, η Γενική Συνέλευση του Πανεπιστημίου Κρήτης του Φυσικού Τμήματος προεβδομάδος θέσπισε την ετήσια γιορτή του Τμήματος Φυσικής. Και μέσα σε αυτά την απονομή
3 βραβείων στο όνομα του Λευτέρη του Οικονόμου. Τώρα κοιτάξτε, το τμήμα φυσικής είναι διάσημο για τους καλούς δασκάλους που είχε. Μερικώς από αυτούς έχετε ακούσει. Μια περίπτωση είναι ο Βασίλης Ξανθόπουλος, που όλοι ξέρετε, όλοι σκοτώθηκε διδάσκοντας. Πρόσφατα, το Μαράς. Όλοι ξέρουμε τον Στέφανο τον Τραχανά. Δεν υπάρχει φοιτητής που να μην τον ξέρει εδώ μέσα στην Κρήτη για τις ικανότητές του και τη μεταδοτικότητά του. Ο Κιλάφης, ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος, ο Καμαντάρης και άλλοι. Λοιπόν, σε αυτό το τμήμα των εξαίρετων δασκάλων δημιουργήθηκαν αυτά τα βραβεία. Το πρώτο βραβείο λέγεται Βραβείο Καλύτερης Ακαδημαϊκής Επίδοσης, Ελευθέριος Οικονόμου, που γίνεται σε πρόσφατο απόφοιτο, ο οποίος έχει, νομίζω, υψηλότερη βαθμολογία όλα αυτά τα χρόνια. Το δεύτερο είναι για την καλύτερη διδακτορική διατριβή που βγαίνει από το τμήμα. Και το τρίτο είναι για ένα διακεκριμένο απόφοιτο όλα αυτά τα χρόνια που διαπρέπει στο εξωτερικό. Τώρα ο δημιουργός. Ο Λευτέρης ήταν δημιουργός στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο τμήμα φυσικής και στο ΙΤΕ. Κοιτάξτε, υπήρχε μια περίοδος που στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπήρχε μια εξέχουσα διοικούσα επιτροπή. Ο Γρηγόρης ο Σφάγης, ο Φώτης ο Καφάτος, ο Λευτέρης Οικονόμου και για λίγο καιρό ο Διονύσης ο Τσιχριτζής. Κοιτάξτε, ο Λευτέρης Οικονόμου, εκτός του που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έκανε και μερικά άλλα πράγματα. Δηλαδή, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, ήταν κοσμήτωρας της Κομματικής Σχολής και μέσα στα άλλα ήταν και πρόεδρος αυτού του ιδρύματος που όλοι ξέρουμε που λέγεται ΙΤΕ, ή τότε λεγόταν ΕΚΕΚ. Λοιπόν, ήταν μια θαυμάσια περίοδο για την Κρήτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλη αυτή η Διοικούσα Επιτροπή ουσιαστικά έφτιαξε το Πανεπιστήμιο, έκανε μετακλήσεις από το εξωτερικό με εξαιρετικούς ανθρώπους, έγινε το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Ο Γιάννης ο Μαστοράκης ήταν ανακατεμένος και έφτιαξε το αστεροσκοπείο. Ο Τραχανάς, όλοι το ξέρουμε, το Πανεπιστήμιο Εκδόσεις Κρήτης και αργότερα το μάθες. Τώρα, εκτός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουμε και τα άτομα τα οποία πρωτοστάτησαν στην δημιουργία του ΕΚΕΚ, ήταν σχεδόν τα ίδια πράγματα, τα ίδια άτομα. Όλους αυτούς, ξέρετε, ο Τσιχριτζής ήταν λίγο περαστικός από εδώ, ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος ήταν μαζί με τους αρχικούς, μετά αργότερα ήρθε ο Γιάννης ο Παπαδάκης και ο Στέλιος ο Ορφανουδάκης. Όλα αυτά τα χρόνια ο Λευτέρης ήταν 21 χρόνια στη δίκη του ΙΤΕ και 41 χρόνια δάσκαλος. Θέλω εδώ να μνημονεύσω δύο άτομα. Το ένα το ξέρετε ήδη, είσαστε στην αίθουσά του, λέγεται αίθουσα Λιάννη. Αυτοί οι δύο πολιτικοί, δεν ξέρω πόσο πολιτικοί ήταν, πάντως αυτά τα δύο άτομα είναι ουσιαστικά τα άτομα τα οποία βοήθησαν και έκτισαν το ΙΤΕ. Όλοι ξέρουμε τον Γιώργο τον Λιάννη. Ο Γιώργος ο Λιάννης ήταν μερικά χρόνια υπουργός της παιδείας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε, ήταν και μάλιστα ο πρώτος και μοναδικός υπουργός έρευνας και τεχνολογίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε το ΕΚΕΚ, το ΕΧΙΜΙΔ στην Πάτρα, το ΕΤΧΙΔ στη Θεσσαλονίκη και πέρασε και το νόμο για την έρευνα που σε ένα μεγάλο βαθμό εξελίσσεται και ακόμα ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό. Ο Σάκης ο Πεπονής και αυτός βοήθησε, γιατί φτιαχτήκαν όλα αυτά τα ιδρύματα, όπως θα σας πω σε λίγο, υπήρχαν προβλήματα για να σταθεροποιηθούν. Ο Πεπονής, με τη βοήθεια του Λευτέρη του Οικονόμου, που τότε πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα στη Γενική Γραμματεία, αγωνίστηκε για την επιβίωση των Ινστιτούτων. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε να συνενωθούν τα ερευνητικά Ινστιτούτα με το ΕΚΕΚ της Κρήτης, να φτιαχτεί το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και εδραίωσε τα Ινστιτούτα σαν ανεξάρτητα ερευνητικά Ινστιτούτα.
Ένα-δύο που μείναν έξω, μερικά από αυτά έχουν γίνει τώρα, εξακολουθούν και υπάρχουν, αλλά έχουν άλλες δραστηριότητες, όπως ξέρω εγώ, να τυπώνουν βιβλία του Υπουργείου Παιδείας και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πραγματικά ήταν η βοήθεια του Λευτέρη του Οικονόμου σαν Γενικός Γραμματέας με τον Πεπονή. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι καθιέρωσαν την επιβίωση των Ινστιτούτων. Δεν ήταν δύσκολο τα Ινστιτούτα να ζήσουν τότε. Υπήρχαν αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο της αντιπολίτευσης, αλλά και της συμπολίτευσης. Ο Τρίτσης ως Υπουργός Παιδείας ήταν εναντίον των Ινστιτούτων. Ήθελαν αυτά να ενσωματωθούν στα πανεπιστήμια. Ο Λευτέρης πραγματικά έκανε πολλές ενέργειες γι' αυτό. Ένα από τα πράγματα ήταν δέχτηκε να λάβει Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας σε έναν βαθμό για να μπορεί να κοντρολάρει την κατάσταση. Με τη βοήθεια του Γιάννη και του Πεπονή κατάφερε να γίνει μια συνάντηση για 4 ώρες με τον Ανδρέα Παπαδρέο στο Καστρί για να συζητηθούν τα Ινστιτούτα, η ανεξαρτητοποίησή τους και ταυτόχρονα να τεθεί το θέμα ίδρυσης της συνένωσης των Ινστιτούτων του ΙΤΕ. Ο Παπανδρέου έδωσε το OK σε αυτή τη συνάντηση και αυτό βέβαια προώθησε την ενοποίηση του ΕΚΕΚ με τα Ινστιτούτα και δημιουργήθηκε το ΙΤΕ. Επίσης, οι ενέργειες του Λευτέρη ταυτόχρονα βοήθησαν τα κτίρια του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, Πάτρο και Θεσσαλονίκη να ενταχθούν στο πρώτο πακέτο Delors. Ακολούθησαν μερικά δύσκολα αλλά δημιουργικά χρόνια. Άρχισε η ανέργεια των κτηρίων της Κρήτης και βέβαια υπήρχε ανάγκη από έναν εργολάβο. Εδώ είναι ο εργολάβος. Λοιπόν, αυτά τα δύσκολα χρόνια, για κάποιο λόγω ίσως αλλαγής πολιτικής κατάστασης κτλ. Υπήρχε μια επίθεση εναντίον του ΙΤΕ, μειώθηκε ο προϋπολογισμός, έγινε δύσκολη η χρήση των προγραμμάτων. Σε κάποια στιγμή το ΙΤΕ ήταν ίσως το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που είχε προγράμματα από την τότε ΕΟΚ. Εντάξει, και υπήρξαν δυσκολίες να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα χρήματα για τα προγράμματα αυτά. Γίνανε πολλές ενέργειες και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε αυτές τις ενέργειες και διάφορες ιδέες ο Λευτέρης πρωτοστάτησε μαζί με τον Καφάτο, γραφτήκαν μια σειρά γραμμάτων τους πολιτικούς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τον Κώστα το Φωτάκη που τον ακούσαμε σήμερα το πρωί, δημιουργήθηκε η εταιρεία ΕΣΕΤΕ ώστε να μπορεί το Ίδρυμα να χρησιμοποιεί τα ερευνητικά προγράμματα, τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι είδατε και το γράμμα του Μίλαν σε μια προηγούμενη παρουσίαση. Εκείνο που έγινε, είχε έρθει ο Μίλαν, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετάξανε μαζί με το Λευτέρη πάνω από την Κρήτη και εκεί τον έπεισε να γράψει ένα γράμμα στο Μητσοτάκη για την πρόοδο του ΙΤΕ και το ΙΤΕ χρησιμοποιεί τα χρήματα για να χτιστούν τα κτίρια κτλ. Γράφηκε το γράμμα και ουσιαστικά αναστήθηκε και πάλι το ΙΤΕ. Λοιπόν, κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια του Λευτέρη χτίστηκαν διάφορα κτίρια. Ο αρχιτέκτονας ήταν ένας σχετικά διάσημος αρχιτέκτονας, ο Πάνος ο Κουλέρμος, ήταν συνάδελφος του Τάκη του Λαμπρόπουλου στην Καλιφόρνια και ήρθε εδώ και τα περισσότερα κτίρια του ΙΤΕ που βλέπετε σχεδιάστηκαν αρχιτεκτονικά από αυτόν. Πέθανε σχετικά γρήγορα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Λευτέρη χτίστηκαν εδώ πέρα διάφορα κτίρια που βλέπετε, από το κεντρικό κτίριο, το τεχνολογικό πάρκο, το κτίριο C και επίσης κατά τη διάρκεια, χωρίς να έχουν τελειώσει τα κτίρια, υπήρξαν οι χρηματοδοτήσεις για να χτιστούν και τα υπόλοιπα κτίρια. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της θητείας του Λευτέρη, περίπου 35.000 τετραγωνικά μέτρα είναι αυτά τα οποία ολοκληρώθηκαν λίγα χρόνια μετά από τη λήξη της θητείας. Λοιπόν, τώρα, ο Λευτέρης από το 1993, που ήταν ουσιαστικά ο πρόεδρος, κατάφερε να προωθήσει το ΙΤΕ και να γίνει το δεύτερο σε μέγεθος ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα και το πρώτο σε ποιότητα
και προσέλκυσε εξωτερική σηματοδότηση. Σήμερα βέβαια είναι το πρώτο και ως προς το μέγεθος. Κατά τη διάρκεια της αιτίας ολοκληρώθηκαν όλα τα κτηριακά συμπλέγματα του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμο, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ένα άλλο Ινστιτούτο, το οποίο μετά από χρόνια έφυγε και όπως αναφέρθηκε μετά φτιάχτηκε ένα άλλο καινούργιο ερευνητικό κέντρο ΔΕΑ. Είναι δηλαδή παιδί του ΙΤΕ και αυτό. Τώρα, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του Λευτέρη όλα αυτά τα χρόνια? Ο Λευτέρης πρόβαλε και στήριζε την ποιότητα. Είχε αυστηρή και δίκαιη διοίκηση. Δεν έκανε συμβασμούς με μετριότητες και προέβαλε το έργο και του Πανεπιστημίου και του ΙΤΕ μέσω διεθνών δεικνών, δημοσιεύσεις, χρηματοδοτήσεις και είχε πολύ καλές δημόσιες σχέσεις με αρκετούς από τους πολιτικούς ανεξάρτητα κομμάτων. Σήμερα είναι στο μέσο της ένατης δεκαετίας της ζωής του. Είναι ομότιμος καθηγητής στο τμήμα φυσικής. Εξακολουθεί και διδάσκει in vivo. Εγώ του λέω να σταματήσει. Είναι επίτιμο διακεκριμένο μέρος του ΙΤΕΣ και εξακολουθεί να δημοσιεύει και χωρίς τίτλο βοηθάει τους πάντες. Θέλετε κάτι, πηγαίνετε να πάρετε μια καλή συμβουλή από τον Λευτέρη. Τώρα, το κτίριο, Ελευθέριος Οικονόμου, όλοι το ξέρετε, είστε μέσα σε αυτό, είναι αυτό εδώ. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ένα μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ και στον Πρόεδρο που πήραν την απόφαση να κάνουν αυτή την ονοποδοσία. Και από τη δικιά μου πλευρά, θα ήθελα να συγχαρώ τον παλιό μου φίλο. Τελειώνω. Απλά θα ήθελα, επειδή ο Λευτέρης θα θέλει να μας πει κάτι, δύο λόγια, θα ήθελα, έχω εδώ μέσα και την βαφτιστημιά μου. Και θα ήθελα την βαφτιστημιά μου να βοηθήσει τον κύριο Οικονόμου, που θέλει να είναι ο πατέρας της, να ανεβεί απάνω, να τους δούμε και τους δύο μαζί. Εντάξει. Λοιπόν. Θέλεις να το πεις αυτό? Θα μιλήσει έτσι. Μπορεί να μιλήσει από εδώ και από εδώ. Όπου θέλει. Όλα πληρωμένο, μην το είναι προχωρημένη η ώρα. Αλλά θα σας απασχολήσω για λίγο να πω κάποια πράγματα. Το πρώτο, φυσικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή που πρότεινε αυτή τη μεγάλη τιμή να δοθεί το όνομά μου στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ που έκανε αποδεχτεί αυτή την πρόταση και να ευχαριστήσω όσους ομιλητές αναφέρθηκαν σε μένα και κυρίως τον Γιώργο που δεν ήταν καθόλου φιδωλός σε επένους κτλ. Και να πω, προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν έχει... Δηλαδή, κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Μην περιμένεις αναγνώριση, γιατί θα έχεις απογοητεύσεις. Αλλά τούτης, όταν έρχεται η αναγνώριση, είναι και καλοδεχούμενη και συναισθηματικά πολύ σημαντική. Θα πω δύο-τρεις κουβέντες, έτσι, αναθεωρώ, προσωπικές περισσότερο. Λοιπόν, ήρθα στην Κρήτη με την Αθανασία και τη Σοφία που την είδατε προλίγου, έτσι, πριν από 44 χρόνια. Για να είμαι ακριβής, σε 15 μέρες θα συμπληρωθούν ακριβώς τα 44 χρόνια. Τότε που ήρθα, είχα τη φιλοδοξία και το στόχο ότι μπορεί να στηθεί στην Ελλάδα ένα πανεπιστήμιο σκεφτόμουν τότε, ερευνητικό, που να έχει τέτοια ποιότητα ερευνητική, που να είναι υπολογίσιμη διεθνώς. Ας αναφέρω ότι στην ίδια περίπου φάση της ζωής μου, κατά τύχη, έτυχε να έχω μια ανάμειξη σε δύο ιδρύματα που τότε περίπου φτιαγνόντουσαν, το EPFL στη Λοζάνη και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο στο Χονγκ Κονγκ. Αυτά τα πανεπιστήμια, στην κατάταξη που είχε γίνει
για πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια είναι τα κορυφαία στον κόσμο, μεταξύ των πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, όταν ήρθα στην Κρήτη, χρειάστηκε να παραιτηθώ από τη θέση μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση. Χρειάστηκε ακόμα όμως να εγκαταλείψω και τη θέση μου στην Αμερική. Αυτή ήταν λίγο πιο δύσκολη απόφαση. Οδήγησε σε πολύτιμες εμπειρίες, σε αναπόφευκτες πίκρες που είναι μέρος της ζωής και η τελική τιμιγορία δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Θεωρώ όμως εκ των υστέρων ότι εγκατέλειψα τη θέση μου στην Αμερική και ήρθα εδώ πλήρους απασχόλησης ήταν απολύτως απαραίτητο. Γιατί τουλάχιστον ένας από τα ιδρυτικά στελέχη, αναφέρω τον Αλεξανδράκη στην πρώτη φάση, τον Καφάτο, τον Λαμπρόπουλο, τον Οικονόμου, τον Τζιχριτζή και αρκετά αργότερα το Γιάννη τον Παπαδάκη. Αν κάποιος δεν ήταν εδώ, το λεγόμενο πείραμα της Κρήτης πολύ σύντομα νομίζω θα είχε καταλήξει σε ένα ακόμα επαρχιακό πανεπιστήμιο, που οι καθηγητές του βρίσκουν προσωρινή θέση εδώ για να πάνε τελικά στα κεντρικά πανεπιστήμια. Πιστεύω ότι αυτή η συνεχής παρουσία όποιων έχουν την ευθύνη είναι τόσο σημαντική όσο και η επιστημονική τους ποιότητα, γιατί πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να διολιστήσει ανεπαισθήτως, που λέει και ο ποιητής, το ερευνητικό οικοσύστημα Πανεπιστήμιο Κρήτης, είτε στην ισορροπία, την τελική ισορροπία του ελληνικού περιβάλλοντος, που δεν είναι κάτι που το εύχεται κανείς. Ανέφερα ότι είχα πολύτιμες εμπειρίες τα τελευταία 44 χρόνια. Πράγματι ήταν έτσι. Γνώρισα και έκανα φίλους και σημαντικούς συναδέλφους, αλλά και πολλούς άλλους αξιόλογους ανθρώπους. Δεν θα αναφέρω ονόματα, θα κάνω μόνο μία εξαίρεση για να μνημονεύσω την Ειρήνη και τον Αντώνη Μαμαλάκη, που στήριξαν εμπράκτος το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πρώτα δύσκολα χρόνια. Θα σημειώσω επίσης ότι πολλές από τις επιτυχίες μας, κυρίως τα πρώτα χρόνια, αλλά και μετέπειτα, ήταν και κάποιες ευνοϊκές συγκυρίες. Η πρώτη και πιο σημαντική, νομίζω, ευνοϊκή συγκυρία ήταν η ανάληψη της Προεδρίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον Γρηγόρη το Σιφάκη, ένα σπάνιο άνθρωπο με τον οποίο είχα καθημερινή και δημιουργική συνεργασία. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά χρόνια. Ήταν η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης, ήταν τα κτίρια που αναφέρθηκε ο Γιώργος και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για το ΙΤΕ, αργότερα ΙΤΕ, και οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και το αστεροσκοπείο του Σκήνεκα, που έγινε με πρωτοβουλία του Γιάννη Παπαμαστορά και εμείς, δηλαδή ο Γρηγόρης ο Σιφάκης και εγώ, απλώς το ενισχύσαμε. Η δεύτερη ευνοϊκή συγκυρία ήταν ότι βρέθηκε υπουργός έρευνας εκείνη την εποχή, το ανέφερε ήδη ο Γιώργος Ολιάνης, ο οποίος είχε μια εμπειρία και αμερικανικών πανεπιστημίων και ελληνικών πανεπιστημίων. Η δεύτερη δεν ήταν τόσο, θα έλεγα, ενθουσιώδης. Και είχε στο μυαλό του κάποιες ιδέες πώς αυτό μπορεί να διορθωθεί και ήταν παρόμοιες με αυτό που του προτείναμε εμείς όταν πήγαμε και τον επισκεφθήκαμε, να του προτείνουμε την ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης σαν ένα κάστρο μέσα στο κάστρο, γιατί οι εχθροί είναι πολλοί. Επομένως βρήκαμε έναν άνθρωπο που λίγο πολύ αυτό ήθελε και έτσι δεν είχαμε καμία δυσκολία από μέρους του να ιδρυθεί το ΙΤΕ. Η τρίτη βέβαια σημαντική ήταν η είσοδός μας τότε στην ΕΟΚ, που όπως είπε και ο Νεκτάριος, και τώρα και τότε
έδωσε σημαντική δυνατότητα χρηματοδότησης και μάλιστα σε μια εποχή που στην Ελλάδα ήταν σχεδόν άγνωστη. Η τέταρτη συγκυρία, θλιβερή αλλά ευνοϊκή για μας, ήταν μια γενικευμένη κρίση των ελληνικών πανεπιστημίων. Ήταν μια κατάσταση που περισσότερο καιρό ήταν υποκατάληψη παρά λειτουργούσαν πραγματικά. Και επίσης η εικόνα τους ήταν τελείως απογοητευτική. Θυμάμαι εκείνη την εποχή, όχι ότι μας συμπαθούσε όλο το προσωπικό τόσο πολύ της Γενικής Γραμματείας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά όταν είχε ξένους επισκέπτες, κάπου έπρεπε να τους πάει στην Ελλάδα. Και τους έφερνε εδώ, γιατί ήταν ένα μέρος τουλάχιστον σε εμφάνιση αρχική αξιοπρεπής. Έτσι. Είναι θλιβερέ, αλλά αυτό το ενίσχυσε, το αποδέχθηκαν πολλοί καθηγητές των πανεπιστημίων, μερικοί μάλιστα το ενίσχυσαν, έτσι. Το ανέχθηκαν οι περισσότεροι πολιτικοί και γενικότερα η κοινωνία δεν την ενόχλησε ιδιαίτερα. Το ΙΤΕ ήταν πράγματι το κάστρο που προσέφερε προστασία από αυτό το παραλογισμό και θέλω να αναφέρω ότι και τους συναδέλφους στο φυσικό τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης που δεν υπήρχε ούτε ένας που να έχει διαφωνία σε μια στεναρή στάση απέναντι στη βία των καταλήψεων. Ανέφερε ήδη ο Γιώργος και δεν θα πω περισσότερα ότι ουσιαστικά σχεδόν στα πρώτα χρόνια της θητείας μου και στο τεχνικό, ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως πρόεδρος του ΙΤΕ είδα να μεταμορφώνεται μια αγροτική γη σε ένα ας πούμε σωστό πανεπιστημιακό κάμπους που μόνο η εμφάνισή του, και εκεί θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στον Νεκτάριο που διατηρεί αυτή την εικόνα ενός πραγματικού, δηλαδή δεν θα πας σε ένα άλλο μέρος οπουδήποτε της γης που θα πεις «Α, αυτοί το κάνουν πολύ καλύτερο». Η εμφάνισή μας είναι αυτό που παίζει κάποιο ρόλο. Τώρα, το πιο σημαντικό που θέλω να αναφέρω είναι ότι το οικοσύστημα Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε προσέλκυσε και σε κάποιες επόμενες φάσεις, αλλά και πολύ πρόσφατα, εξαίρετους συναδέλφους που διατηρούν τον αρχικό στόχο που σας είπα. Δηλαδή το στόχο να είναι εδώ ένα πανεπιστήμιο και ένα ερευνητικό κέντρο που να έχει μια διεθνή παρουσία και ένα διεθνή σεβασμό, τον διατηρούν ζωντανό. Και αυτό είναι πράγματι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα που θέλω να δώσω. Τέλος, θέλω να πω το εξής. Τα πρώτα χρόνια, πιθανόν 83-84, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έκανε επίτιμο διδάκτορα τον Παντελή Περβελάκη. Στην αντιφώνηση του ο γνωστός συγγραφέας είπε ότι οι προσπάθειές σας, λίγο πολύ, δεν το είπε έτσι, είναι μάτες όπως τον ντρόουν. Δεν έχουν προοπτικές κτλ. Ήμουνα όλο ενθουσιασμός τότε και είχαμε και αρκετές επιτυχίες. Και λέω ρε παιδί μου, όταν θα γεράσω, όπως καλή ώρα, δεν θα πω ποτέ τέτοια πράγματα. Γιατί πάντα θα βρεθούν άνθρωποι με ενθουσιασμό και με ικανότητα να προωθήσουν σημαντικές αλλαγές και να φέρουν την πραγματική πρόοδο και κανείς γέρος δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι ξέρεις όπως μάζεψα στη ζωή μου τις εμπειρίες δεν έχετε δυνατότητα. Έχετε δυνατότητα. Και με αυτό θέλω να τελειώσω. Μακρηγόρησα και με συγχωρείτε.
Ήταν πολύ φορτισμένοι συγκινησιακά. Ευχαριστούμε όλους. Θα περάσουμε έξω, στον εξωτερικό χώρο, για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια του ονόματος στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, που θα λέγεται από σήμερα κτίριο Λευτέρης Οικονόμου. Και στη συνέχεια υπάρχει δείπνο μπροστά από το εστιατόριο. Ευχαριστούμε όλους. Χρόνια μας πολλά για τα κοινότητα του ΙΤΕ και ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συνεργάτες και ελπίζουμε για τα επόμενα 40 χρόνια. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από εδώ.